Ghosh. To formally felicitate our dignitaries, we request our volunteers to assist them. Dr. Rishi Kumar Sharma is an assistant professor in the Department of Urdu. He has an outstanding expertise in areas like language and linguistics and contemporary Urdu fiction. Dr. Urvashi Gehlot, Associate Professor, Department of Hindi, Mahila Mahavidyalaya, has been recipient of prestigious awards like Malviya Smriti Samman, Professor Harihar Nath Tripathi Memorial Samman, Sarv Bhasha Trust Rashtriya Shikshak Samman, etc. Her significant contribution includes Kavyadhara, Kavir Se Dushyant Tak. Dr. Y. Srinadha Reddy is engages in research in University of Hyderabad while teaching at Department of History in Mohila Mahavidyalaya, Banaras Hindu University. His research interest involves medieval Indian history. প্রফেসর শেখ রজিকুল ইসলাম বাংলাদেশের খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু পরিষদের সহসভাপতি এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য প্রতিষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু পরিষদের সহসভাপতি পদ অলংকৃত করেছেন। একই পাশাপাশি অনন্য নামক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ডক্টর সোমা দত্ত বর্তমানে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা মহাবিদ্যালয়ের বরিষ্ঠ অধ্যাপক। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই তিনি স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি উপাধি লাভ করেন এবং প্রত্যেকবারই প্রথম স্থান অধিকার করেন। তার প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের সন্ত সাহিত্য চর্চা গ্রন্থটি বহুল প্রশংসিত। Professor Pramod Bhagwan Padwal, Head, Department of Marathi, BHU. He is a prolific scholar of fields like medieval Marathi literature, Marathi folk literature, etc. We feel elated to have him amongst us. Thank you, sir. Thank you, ma'am. We are having 7 parallel sessions here. Bengali online session will be taking place at cabin number 1, chaired by Dr. Rishi Kumar Sharma. English online session will be taking place at cabin number 2, chaired by Dr. Y. Srinadha Reddy. Bengali offline session will be taking place at seminar hall here, chaired by Professor Sheikh Rojikul Islam. We request sir to stay here, please. 2 other Bengali offline sessions will be taking place at room number 1, chaired by Dr. Shoma Dotto, and at room number 2, chaired by Dr. Urvashi Gehlot. 2 English offline sessions will be taking place at room number 3, chaired by Dr. Ashish Kumar Pathak, and at room number 4, we're expecting Dr. Ashish Kumar Pathak, and at room number 4, chaired by Professor Pramod Bhagwan Padwal. আপনাদেরকে অনুরোধ করছি আপনারা একটু অফিসিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটা দেখবেন, সেখানে নিজেদের নাম খুঁজে নিয়ে আপনাদের যে যে রুমে আজকে পেপার প্রেজেন্টেশন রয়েছে আপনারা সংশ্লিষ্ট রুমে চলে যাবেন। বাইরে আমাদের ভলেন্টিয়ার্সরা রয়েছেন, আপনাদেরকে সাহায্য করবেন। We request our volunteers to assist the chairpersons as well as the paper presenters. রজিকুল স্যার, আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি সেমিনার রুমেই থাকবেন, আপনার এখানেই পেপার প্রেজেন্টেশনের সেশন রয়েছে।
Ashish Kumar Pathak, who will be chairing one of the sessions. Dr. Ashish Kumar Pathak, Department of English, Banaras Hindu University, is a well-known scholar and teacher in literary criticism and theory, contemporary literature with a special focus on drama and novel, translation studies, European literature in translation, British literature. His significant research projects include a study of select plays of Mahesh Dattani and Carol Churchill in the light of the Natya Shastra. We are requesting our volunteers to please assist, sir. শুভ সকাল।
সকাল। বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির বাংলা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত 3 দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনার তার দ্বিতীয় দিন আজ। আমাদের সেমিনারের যথাযথ বিষয় পার্টিশন, দেশভাগ, সাহিত্য, সমাজ ও সাহিত্যে তার প্রভাব। এই বিষয়ে আজ দ্বিতীয় দিনের প্যানেল সেশনে আমি আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি শেখ রজিকুল ইসলাম, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশের একটা জেলা শহর, বিভাগীয় শহর খুলনা জেলা, খুলনা বিভাগ, সেখানকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমি শিক্ষক বাংলা বিভাগের। আপনাদের টানে আমি সুদূর থেকে এসেছি। আমার পক্ষ থেকে, আমার দেশের পক্ষ থেকে, আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আপনাদের আবারও স্বাগত এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকে আমাকে এই সেশনের সভাপতিত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আমি এর জন্য সম্মানিত বোধ করছি। পার্টিশন নিয়ে যে দ্বিতীয় দিনের আজ সেমিনার, তো সেই সেমিনারে আজকে আমার তত্ত্বাবধানে 15টি আর্টিকেল উপস্থাপন হবে। আপনারা আমি ধারণা করছি আপনারা সবাই উপস্থিত আছেন। পার্টিশন নিয়ে অনেক কথাই হবে, কালকে থেকে পার্টিশন নিয়ে কথা হচ্ছে। দেশভাগের এই যন্ত্রণা, এই ক্ষত ভুলে যাবার নয়, এবং আমরা চিন্তা করতে পারি সেই 47-এ হঠাৎ করে দেশভাগের ঘোষণা, যদিও তার প্রস্তুতি বেশ আগে থেকে শুরু হয়েছিল, এবং কি ভয়াবহ অবস্থায় দেশ বিভাগ হয়েছিল। বলা যায় লক্ষাধিক মানুষের সারি এপার ওপার পার হচ্ছে, মাঝখানে হয়তো ব্রাশ ফায়ার হচ্ছে, মানুষ পড়ে যাচ্ছে, আত্মীয় পড়ে যাচ্ছে, মানে ভাই পড়ে যাচ্ছে, আর এক ভাইয়ের দেখবার সময় নাই, ছেলে পড়ে যাচ্ছে, পিতার হয়তো দেখবার সময় নাই, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা, এরকমই একটা ধারণা নিয়ে সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে এপাশ থেকে ওপাশ। এমনই একটা ক্ষত আমাদের জীবনে রয়ে গেছে। এই ক্ষত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার নয়, এই ক্ষত চলবে বছরের পর বছর, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই ক্ষত আমাদের বহন করতে হবে। আমরা আসলে কি এই ক্ষত মুছে দিতে চাইলেই কি পারবো? তা তো আসলে পারবো না। তো এই ক্ষত এখনো কিভাবে আমাদের মধ্যে জাজল্যমান আছে, আমাদের মধ্যে এখনো কুরে কুরে খাচ্ছে আমাদের, তার প্রভাব পড়েছে সাহিত্যে, তার প্রভাব পড়েছে সমাজে, সেইগুলোই আজকে আমরা দেখব। আমাদের আজকে যে 15 জন ডেলিগেট আছেন যারা প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন, তাদের লেখার মধ্যে দিয়ে উঠে আসবে সেই দাগ বা ক্ষতচিহ্ন কিংবা সেই দীর্ঘশ্বাসের কথা। আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। প্রথম শ্রাবণী রানী দাস আছেন? শ্রাবণী রানী দাস, উনি মাহমুদুল হকের কালো বরফ নিয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন। আছেন? আচ্ছা, দ্বিতীয় এমডি আলমগীর কবির আছেন? উনি আবু সিগল করবেন। এরপরে আছেন মাহমুদা আক্তার, শওকত আলীর ছোট গল্পে দেশভাগের প্রভাব নিয়ে কথা বলবেন। আছেন? এরপরে আছেন সাথী লেখা লিপি, মাটির দীক্ষা নিয়ে কথা বলবেন। আছেন? হ্যাঁ, গাড়ি এসে পৌঁছেন মানে তারা বেনারসে এসে এখান থেকে এসে পারেন। আচ্ছা,
আচ্ছা, আমরা তাহলে এখান থেকে যারা আছেন তাদেরই কথা শুনি। আচ্ছা, মেহনাজ তাবাচ্ছুম আছেন? আচ্ছা, সাথী রানী রয়, দয়াল চন্দ্র সর্দার। আচ্ছা, শুরু করেন আপনি। আপনি কথা বলবেন বাংলা নাটকে দেশভাগ। ধন্যবাদ। পাঁচ মিনিট, 7 মিনিট। ঠিক আছে। না না, 5 থেকে 7 মিনিট দিন। ঠিক আছে, ঠিক আছে। নমস্কার। আমার মঞ্চে উপবিষ্ট আমার শ্রদ্ধেয় স্যার, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় অধ্যাপক, যদিও এই স্যার সুলভ দূরত্ব সেটা তৈরি হয়েছে এই দেশভাগের কারণে, নইলে খুলনা এরকম দূর হয়ে যেত না। বিশেষ করে আমি আমার জীবন থেকেই বলছি আর কি, যদি ধরে নি ভগবানের ইচ্ছায় জন্ম মৃত্যু বিয়ে 3টে হয়, যদি দেশভাগ না হতো আমি হয়তো খুলনাতেই বিয়ে করতে যেতাম, রানাঘাটে না। আচ্ছা, আমার আজ বিষয় বাংলা নাটকে দেশভাগ। আমি ডক্টর দয়ালচাঁদ সর্দার, ভূতপূর্ব অধ্যাপক বিবেকানন্দ কলেজ আলিপুরদুয়ার, বর্তমান অধ্যাপক শিবানী মণ্ডল মহাবিদ্যালয় নামখানা, সুন্দরবন অঞ্চলেরই কলেজ। খুলনাটাও সুন্দরবন অঞ্চলের মধ্যে। বাংলা নাটকে যে দেশভাগ, নাটক এমন একটা বিষয়, একেবারে জীবন্ত সামাজিক সমস্যা, রাজনৈতিক সমস্যা, দেশীয় প্রেক্ষাপট নাটকের মধ্যে অত্যন্ত সহজেই তুলে ধরা যায়। আমরা যদি 1872 সালে ন্যাশনাল থিয়েটার থেকেই ধরি, সেখানে নীল দর্পণ নাটক একেবারে সমাজের জ্বলন্ত ইতিহাসকে তুলে ধরেছিল। এটা আমরা ভেবেই নিতে পারি যে দেশভাগ এমন একটা বিষয় যেখানে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের পর বিশেষ করে পাকিস্তান এবং ভারত যে ভাগটা হয়ে যায়, আমরা বাংলা নাটক শুধু একটা জায়গাকে কেন্দ্র করেই আলোচনা সীমাবদ্ধ আমাদের রাখতে হচ্ছে, কেননা আরেকটা অংশ ভেঙেছিল পাঞ্জাব, সেটার অংশটা বাংলা নাটকে আসেনি। স্বাভাবিকভাবেই বাংলার অংশ যেটা পূর্ব পাকিস্তান হয়েছে, সেই অংশের সামাজিক সমস্যা, রাজনৈতিক সমস্যা, মানুষের জীবনের সমস্যা বাংলা নাটকে উঠে এসেছে। আমার নজরে যে কয়েকটা বাংলা নাটক খুব ভালোভাবেই এসেছে, তার মধ্যে অন্যতম দিগীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তবিটা এবং মশাল, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য রচিত নোঙর ছেঁড়া নৌকা, যদিও নাটক অপেক্ষা এই নাটকটা সিনেমা হয়েছিল, ছিন্নমূল সিনেমা, চলচ্চিত্রটা অধিক জনপ্রিয় হয়েছে। সলিল সেনের নতুন ইহুদি, এটা সর্বজন বিদিত, সবাই জানেন। ঋত্বিক ঘটকের দলিল এবং সাঁকো, শচীন সেনগুপ্তের এই স্বাধীনতা, তুলসী লাহিড়ীর বাংলার মাটি, বিজন ভট্টাচার্যের গোত্রান্তর, আর সর্বশেষ মামুনুর রশিদ, বাংলাদেশের নাট্যকার মামুনুর রশিদের বঙ্গভঙ্গ 1999। এই নাটকগুলোতে মূলত দেশভাগ জনিত বাঙালির সমস্যা, বাংলা ভাষীর সমস্যা এবং জীবনের সমস্যা উঠে এসেছে। আমি এই নাটকগুলো পর্যালোচনা করে যে বিষয়গুলো আমার নজরে এসছে সেগুলো আমি সূত্রাকারে একটু বলতে চাইছি। এই নাটকগুলো পর্যালোচনা করে প্রথম যে বিষয়টা উঠে এসছে, সেটা হঠাৎ দেশভাগের পর
যেটা পূর্ব পাকিস্তান হলো, পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ তারা রাতারাতি একটা ধারণা পোষণ করতে শিখলো, এ দেশ আমার নয়, এ মাটি আমার নয়। এবং সে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট হোক, সামাজিক প্রেক্ষাপট হোক, পাশের প্রতিবেশী মুসলমান প্রতিবেশী সঙ্গে সম্পর্ক হোক, সব মিলিয়ে এমন অবস্থা হয়তো তৈরি হয়েছিল যে পূর্বপুরুষের ভিটে মাটি সহায় সম্বল সবকিছু ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে অনিশ্চিত ভাসমান একটা জীবনকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। সে ভাসমান জীবনের প্রতিচ্ছবি বাংলা নাটকগুলোতে উঠে এসেছে। একটা পোর্শন উঠে এসেছে বাংলাদেশের কিভাবে তারা সমাজচ্যুত হচ্ছে তার প্রেক্ষাপট, আর আরেকটা পোর্শন উঠে এসেছে তারা বিশেষ করে নাটকগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে কলকাতায় আসার চিত্র। যদিও বাংলাদেশ থেকে ভারতের অনেক জায়গায় গিয়েছেন, কলকাতা এবং শিয়ালদা আশপাশ রানাঘাট থেকে শুরু করে এই ওরিয়েন্টেড জায়গাগুলোর চিত্র বেশিরভাগ নাটকে এসেছে। আসার পরে তাদের অবস্থাটা কি হয়েছে, তাদের সমস্যা কি হয়েছে সেই নিয়ে নাটকগুলোতে পর্যালোচনা হয়েছে। বিষয়টা এমন একটা বিষয়, এখানে প্রতিটা শব্দ চয়নে হয়তো মেপে করতে হয়, নইলে বিতর্ক দানা বাঁধে। এবং হয়তো সেই কারণেই নাট্যকাররা অত্যন্ত মেপে ঝুঁকে তাদের নাটকগুলো উপস্থাপন করেছে। তা সত্ত্বেও এই নাটকগুলো পর্যালোচনা করে যে বিষয়গুলো আমার নজরে এসেছে আমি সেগুলোই বলছি। এই দেশভাগের প্রেক্ষিতে যে সামাজিক পরিবর্তন হয়েছে যেটা নাটকে উঠে এসেছে, 1 নম্বর, রাজনৈতিক প্ররোচনায় সংগঠিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনকে সংকটাপন্ন করেছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বহু মানুষ প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে বিষয় সম্পত্তি বাসস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। তবে পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের উদ্বাস্তু হওয়ার পরিমাণ অনেক বেশি, সে তুলনায় এদিকের এপার বাংলার মুসলমানদের উদ্বাস্তু হওয়ার কাহিনী সেভাবে নেই। আচ্ছা, মূলত 1946 সালের অক্টোবরের নোয়াখালীতে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হামলা হয় তখন থেকেই হিন্দুদের মধ্যে উদ্বেগজনক একটা নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয়। দেশ ত্যাগ করে ভারত বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে একটা আশার সূচনা হয় তাদের। 1947 সালের দেশভাগের পরে এদেশের শাসক গোষ্ঠী আইনের শাসন প্রবর্তনে সক্ষম না হওয়ায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং দেশ ত্যাগের মাত্রা অনেকাংশে বেড়ে যায়। আচ্ছা, 2 নম্বরে নাটকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, বিশেষত শিক্ষক শ্রেণী, যাদের সামাজিক সম্মান আছে অথচ অর্থের প্রাচুর্য নেই, এই রকম শ্রেণীর সমস্যাটা গভীরভাবে দেখানো হয়। 3 নম্বরে, দেশভাগের পূর্ব বাংলার সমাজে পেশাগত শ্রেণী বিভাজন ছিল এবং সেই অনুযায়ী মানুষের বসবাসও ছিল, যেমন কামারপাড়া, কুমোরপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, কায়স্থপাড়া, জেলেপাড়া ইত্যাদি। পারস্পরিক উচ্চ নীচ ভেদাভেদ ছিল। দেশভাগের অভিঘাত এক লহমায় সেই ভেদাভেদ অনেকখানি দূর করে। বিভিন্ন শ্রেণী ও বর্ণের মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে একই শ্রেণী হয়ে একই সঙ্গে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই করে। 4 নম্বরে, দেশভাগের অভিঘাতে বহু নতুন সামাজিক সম্প্রদায় তৈরি হয়। একসঙ্গে বহু মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়েছে এক শ্রেণীর মানুষ। দালাল চক্র তৈরি হয়েছে জমির দালাল, দেহ ব্যবসার দালাল ইত্যাদি। ভাড়াটিয়া দাঙ্গাবাজ শ্রেণীও তৈরি হয়েছে। এই দাঙ্গাবাজদের বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক নেতারা তাদের সুবিধা মতো ব্যবহার করে থাকে। এই শ্রেণীকে এখনো প্রাসঙ্গিক আর কি। 5, মানুষের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ কমেছে এবং উচ্ছৃঙ্খলতা বেড়েছে। বিভিন্ন জায়গায় নতুন কলোনি গড়ে উঠেছে, নতুন এক মিশ্র সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। 7, ঘটি এবং বাঙাল সম্পর্কিত শ্রেণী বিভাজনের ধারণা তৈরি হয়েছে, আগে ছিল না। দেশভাগের পরে আমি ঘটি, আমার স্ত্রী বাঙাল।
এই ঘটি বাঙালের যে দ্বৈরথ, এটা এক প্রকার দেশভাগেরই সৃষ্টি। ৮, মানুষের সৃষ্টি করা সামাজিক বিপর্যয়ে নারীরা সব থেকে বেশি আক্রান্ত হয়েছে এবং যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। পুরুষ আক্রমণকারীরা আক্রান্ত নারীদের ভোগ্য পণ্যের মতো ব্যবহার করেছে। ৯, সমাজের নারী পুরুষের মধ্যে যৌন সম্পর্কের সংস্কারজনিত পরিবর্তন হয়েছে। বহু নারী দেহ ব্যবসার পেশা বেছে নিয়েছে, কখনো স্বেচ্ছায়, কখনো বাধ্য হয়ে। সমাজে পরকীয়ার প্রবণতাও বৃদ্ধি পেয়েছে দেশভাগের ফলে। ১০, সর্বোপরি পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে ধর্মভিত্তিক জাতি চেতনার তুলনায় ভাষাভিত্তিক জাতি চেতনা অধিক গুরুত্ব পেয়েছে এবং এই চেতনাই পরবর্তীকালে 1971 সালে নতুন দেশ বা নতুন জাতীয় বাংলাদেশ গঠনে সহায়তা করেছে। সুতরাং বাংলাদেশ হয়ে ওঠার পিছনে দেশভাগের অভিঘাতটাও একটা বড় কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। সবশেষে বলা যায় 1947 সালের দেশভাগ হয়ে যে স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি তা বাংলা ও বাঙালি জাতিসত্তার প্রেক্ষিতে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হয়েছে। সাম্প্রদায়িক শত্রুতা এমন পর্যায়ে গিয়েছে যা একটা জাতীয় শক্তি বিঘ্নিত হয়েছে। নাট্যকাররা সমাজ ও সমকালের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে এবং আত্মসংযমের মধ্য দিয়ে নাটকগুলি রচনা করেছেন। প্রত্যেক নাট্যকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে নাটকগুলি রচনা করেছে। দেশভাগের ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি নাটকগুলিতে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিফলিত হয়েছে। নমস্কার। এটুকু। ধন্যবাদ ডক্টর দয়াল চন্দ্র সর্দার। তিনি বাংলা নাটকে দেশভাগ নিয়ে কথা বলেছেন। আমরা তার আলোচনার মধ্য দিয়ে পেয়েছি সেই সময়ের দেশভাগকালীন দুই বাংলার মানুষের যন্ত্রণার কথা। আমরা তার আলোচনা থেকে দেখতে পেয়েছি যে তিনি খুব সূক্ষ্মভাবে যে সামাজিক পরিবর্তনগুলো, পারিবারিক সম্পর্কের যে টানাপোড়েনগুলো তিনি তার আলোচনাগুলো চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আমি মনে করি এবং আপনাদের নিশ্চয়ই মনে হবে যে একটা সুলিখিত প্রবন্ধ। আমি আবারও আমার পক্ষ থেকে তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের পরবর্তী প্রবন্ধকার সাদিয়া রহমান সিনথি আছেন। সাদিয়া রহমান, আচ্ছা। এরপরে আফিয়া জাহিন, আচ্ছা, উনি পড়বেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের খোয়াবনামা নিয়ে দেশভাগের ক্যানভাসে মহাকাব্যিক বয়ানচিত্র। আফিয়া জাহিন আসছেন। আফিয়া জাহিন। শুভ সকাল সবাইকে। আমি আফিয়া জাহিন বৃন্ত, ডিপার্টমেন্ট অফ বাংলা, জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি, ঢাকা, বাংলাদেশ। শুরুতে যিনি সেশন চেয়ারে উপস্থিত আছেন তার থেকে আমি আমার প্রবন্ধ পাঠের অনুমতি চাইছি। আমার প্রবন্ধের শিরোনাম আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের খোয়াবনামা, দেশভাগের ক্যানভাসে মহাকাব্যিক বয়ানচিত্র। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস খোয়াবনামা, epic painting on the curves of partition। প্রথমে আমি সারসংক্ষেপ বলছি। দেশ বিভাগের মানবিক বিপর্যয়ে শিল্পের নানা অভিঘাত ফেলেছে। দেশভাগ এক নিরন্তর যুগ যন্ত্রণা যা প্রজন্মান্তরে চলমান। শিল্পের প্রতিটি শাখায় দেশভাগের প্রতিফলন বিশেষ অনুরণ সৃষ্টি করেছে।
বাংলাদেশের কথাশিল্পে দেশভাগের প্রতিচিত্র নান্দনিকভাবে প্রতিফলিত। দেশভাগের পরবর্তী জীবনে অভিঘাত, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ যা মানবসৃষ্ট এবং স্বার্থপর ব্যক্তিকেন্দ্রিক শহরে ও গ্রাম আখতারুজ্জামান ইলিয়াস করেছেন খোয়াবনামায়। বিশেষত মহাকাব্যিক ক্যানভাসে জীবনবোধের সমগ্রতা স্পর্শী এক আখ্যানীয় কথাচিত্র খোয়াবনামা। আলোচ্য প্রবন্ধে এই উপন্যাসের প্রতিচিত্রিত দেশভাগের ক্যানভাস ও মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনার যোগসূত্র যাবিত জীবনের যে নিগূঢ় সারসত্য অন্বেষণ করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে চাবি শব্দ দেশভাগ, মহাকাব্যিক উপন্যাস আখ্যান, শিল্পমূল্য। আমি একটু এড়িয়ে গিয়ে পড়ছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই অঞ্চলের মানুষের সবচেয়ে করুণ, সবচেয়ে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা হলো 1947-এর দেশভাগ। নতুন দুটি দেশের গৃহহীন ও বাস্তুচ্যুত পরিবার পারস্পরিক গৃহ বিনিময় করে উভয় রাষ্ট্রের বসতি স্থাপন করলেও অধিকাংশ মানুষকে উদ্বাস্তু হতে হয়, মুখোমুখি হতে হয় নির্মম সময়ের নির্দয় আঘাতের। এ আঘাতের রক্তক্ষরণ, নির্মম সময়ের দাগ বাংলাদেশের সাহিত্য ছাপ ফেলেছে গল্প, উপন্যাস ও অন্যান্য ক্ষেত্রে। দেশভাগ নিয়ে অনেক সাহিত্য রচিত হয়েছে, এমন উপন্যাসের সংখ্যাও রয়েছে বেশ কিছু। এর মধ্যে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের খোয়াবনামা অন্যতম। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের খোয়াবনামায় মূলত 1946-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, 1947 সালে দেশভাগ সহ 40-এর দশকের অস্থির রাজনীতির বিশাল সময় পরিসরের শ্রেণীর জীবন ও অস্তিত্ব সংগ্রামের পরিচয় উঠে এসেছে। ভিটে থেকে উচ্ছেদ হওয়া অসংখ্য অসহায় মানুষের সাম্প্রদায়িক নিপীড়নের উদ্বাস্তু হয়। অপর বাংলায় বাস্তুহারা হিন্দুরা এবং ওপার থেকে মুজাহারের অবাঙালি বিহারি মুসলমানেরা আশ্রয়ের আশায় স্রোতের মতো এসে হাজির হয়। নিরপরাধ নারী, শিশু সহ অগণিত মানুষ নিহত হয়। কেরামতের গানে গীত হয় সে দুঃখের ছবি। কোর্ট বাস্তুভিটা হইতে বিতাড়িত মহাজের পাকিস্তান নিতে তারা হয়েছে হাজের। তাদের ঘর ছিল, বাড়ি ছিল, ছিল পুষ্করিণী, খোদার ফজলে তারা ছিল নাকরিণী। আল্লাহ রাসূলের তারা দেখেছে ইমান, ইমান রাখিতে গিয়ে দিল শত জান। আনকোট দেশভাগের ফলে দাঙ্গা নিজ ভিটাভূমি ছেড়ে দেশভাগের এক করুণ পরিণতি তাতে স্পষ্ট হয়। দেশভাগের রাজনীতি এবং ভাগ্য বদল করেছে, কাউকে ভিটে ছাড়া সম্বল ছাড়া করেছে। অখিল বাবু, নীরেন লাহিড়ী, যতীন রায়রা তাদের পৈতৃক আবাসভূমিতে থাকতে পারে না। অখিল বাবু চলে গেছেন বালুরঘাট, আর বাড়ি এক্সচেঞ্জ করে এক মুসলমান রিটায়ার্ড সাব ডেপুটির সঙ্গে। হিন্দুদের বাড়ি রিকুইজিশন হয়, মানুষ প্রাণের ভয়ে সবকিছু ছেড়ে শহরে পালিয়ে যায়। অসংখ্য হিন্দুদের কাছ থেকে ভূসম্পত্তি দখল করে নেয় তারা। আব্দুল আজিজ কালীতলার নীরেন লাহিড়ী পিসেমশাই কার্তিক ভাদুরীর বাড়ি কিনে নেয়। টাউনে রিফিউজি এসে ভরে গেল যতীন রায়ের বাড়ি, রিকুইজিশন হয়। স্কুল হেডমাস্টার ভিড় করে বলে কোর্ট, এত বড় লিডার, তার মতে লোকের বাড়ি নিয়ে নেওয়া। আনকোট মুসলিম লীগের ক্যাডার শুক্রের লোকদের হাতে বোস বাড়ি লুট হয়। একে একে উচ্ছেদ করা বাস্তুভিটার গ্রাম্য যোদ্ধারা উঠে আসে। দু চার ঘর হিন্দু থাকলে তাদের কোণঠাসা করে রাখা হয়। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা আন্দোলনে কেন্দ্র করে বিলের অধিকার মাঝিদের ফিরিয়ে দেওয়া, জমিদারি প্রথার অবসান, তেভাগা কায়েম হবার প্রতিশ্রুতি, জেগে ওঠা শ্রেণী চেতনাকে দমিয়ে দেবার প্রয়োজনে উপনিবেশ শাসনদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতেই 1946 সালের যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা খেলার উৎপত্তি হয়, তাতে দেখা যায় হিন্দু যতীন রায়ের বাড়ি রিকুইজিশনের মতো ঘটনার সাথে আসলে যে জনগণের নির্লজ্জভাবে বাস্তবিকতা উৎখাত করেছে, একসময়
আবার তাদের কাছে উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দেবার নাম করে পুনরায় সহানুভূতি অর্জনের চেষ্টা করে তারা। উপন্যাসের কাহিনী বিস্তারের জীবন সংগ্রামের মধ্যে উঠে আসে গ্রাম সমাজের সামাজিক আর্থসামাজিক সংগ্রামের প্রসঙ্গ। ষাটের দশকে লেখকবৃন্দ তাদের এই এত বছর পর এসেও দেশ বিভাগে নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন। সেখানে দেশ বিভাগের অনিবার্য অভিঘাত চিহ্নিত হয়। এক নিকটতম উদাহরণ হলো 2010 সালে প্রকাশিত উপন্যাস আগুন পাখি। 1943 সাল থেকে 1947 সাল সময়ে সূর্যদীঘল বাড়ি উপন্যাসের কাহিনী বিন্যস্ত। তেমনি 47-এর দেশভাগে মর্মান্তিক শোচনীয় পরিণতির পটে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের খোয়াবনামা বৃহৎভাবে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় লালিত বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে রূপায়িত হয়েছে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের জীবনলগ্ন মানুষ, তার রচনায় এই বিষয়টি সুস্পষ্ট। ব্যক্তি জীবনের পরিসরে কিংবদন্তি ইতিহাস ও সমকালের এমন অভাবনীয় পটে মেলে ধরেছেন যে তার প্রতিটি রচনায় হয়ে উঠেছে আমাদের জীবনের অস্তিত্ব গাথা। এই সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যতের মহাকাব্যিক ডিসকোর্স। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অগ্রগণ্য কথাকার এবং এটি সন্দেহহীনভাবে প্রমাণিত এবং এটির সংখ্যা বিচারে নয়। তার লেখনী স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যই তাকে মহামান্বিত করে তুলেছে। দেশভাগের যন্ত্রণা ও তার পিছনে রাজনীতি অর্থনীতির গুরুতত্ত্ব নান্দনিকভাবে শৈলীতে উদ্ভাসিত হয়েছে খোয়াবনামায়। সকলকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আফিয়া জাহিন বৃন্দ। আমরা আফিয়া জাহিনের কাছ থেকে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের খোয়াবনামার দেশভাগের পটভূমিতে মহাকাব্যিক ক্যানভাসের বিষয় নিয়ে জানলাম। বাংলাদেশে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বহুল চর্চিত, বহুল পঠিত একজন সাহিত্যিক। আমরা বলা যায় আমাদের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে, অধিকাংশ বলবো না, সব বিশ্ববিদ্যালয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস পাঠ্যভুক্ত আছে। কাজেই আমরা যেমন সবসময় পড়ছি, তেমনি এটা নিয়ে চর্চাও হচ্ছে, বিভিন্ন লেখালেখি হয়েছে, প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। তার ফাঁকে আফিয়া জাহিন দেশভাগ নিয়ে একটা মহাকাব্যিক যে ক্যানভাস তৈরি হতে পারে সেই বিষয়ে কথা বলেছেন। আমরা এই উপন্যাসে জানি যে ফোকলোরের বিষয়, জাদু বাস্তবতা ইত্যাদি ইত্যাদি নানা রকম ফর্মে এই উপন্যাসটাকে দেখানো হয়। তো এই উপন্যাসে আমরা মহাকাব্যের সংজ্ঞা হিসেবে যেটা জানি সেটা হচ্ছে কোন একটা জাতির উত্থান, একটা জাতির বিশাল একটা সময় নিয়ে একটা জাতির উত্থান ঘটে, সেটার বিস্তারিত যে বিবরণ সেটাকে মহাকাব্যে ধারণ করা হয়। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এই উপন্যাসে তেমনি ভাবে বলতে চেষ্টা করেছেন। সেই জায়গাটাতেই আমি মনে করি প্রাবন্ধিক ধরতে চেষ্টা করেছে। আশা করি আমরা যদি পূর্ণভাবে লেখাটা শুনতে পারতাম, বিষয়টা আমরা সমৃদ্ধ হতে পারতাম। উনি জায়গায় জায়গায় পড়েছেন, ফলে বিষয়গুলো আমরা ধরতে পারিনি। আমি নিজে ধরতে পারিনি, আপনারাও নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন। তো এখানে যেটা হয়েছে আসলে প্রবন্ধের সবটাই পাঠ করা সম্ভব হচ্ছে না সময়ের কারণে। তো আমার কাছে মনে হয়েছিল যদি পাওয়ার পয়েন্টে করা যেত তাহলে মনে হয় বিষয়গুলোকে খুব সংক্ষেপে এনে দেখানো যেত, তাহলে আমরা দেখে বুঝতে পারতাম যে লেখাটার মধ্যে কি আছে। তো আফিয়া জাহিনকে আমি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আচ্ছা, এর পরবর্তী প্রাবন্ধিক আসবেন এমডি আতিক মেজবা। আচ্ছা, তার বিষয়ে সৈয়দ শামসুল হকের নদী কারো নয়, প্রসঙ্গ দেশভাগ ও শিল্পশৈলী। উপস্থিত সুধী, শুভ সকাল। আমি আতিক মেজবা লগ্ন,
শিক্ষার্থী, চতুর্থ বর্ষ, স্নাতক চতুর্থ বর্ষ, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। আমাদের পরবর্তী একাডেমিক সেশনের চেয়ারপারসন অধ্যাপক দিবাকর প্রধান স্যার আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন। স্যারকে অনুরোধ করব আমাদের সঙ্গে থাকুন, আমরা খুব শীঘ্রই আপনাকে শুনবো। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। আমি আতিক মেজবালগ্ন, শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, স্নাতক চতুর্থ বর্ষ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। আমার আজকের প্রবন্ধের শিরোনাম সৈয়দ শামসুল হকের নদী কারো নয়, প্রসঙ্গ দেশভাগ ও শিল্পশৈলী। প্রথমেই আমি অনুমতি প্রার্থনা করছি স্যারের কাছ থেকে প্রবন্ধটি উপস্থাপন করার জন্য। ধন্যবাদ স্যার। সবার বোঝার সুবিধার্থে আমি যেহেতু সংক্ষেপে পাঠ করব, প্রথমে আমি এর সারমর্মটা পড়ার চেষ্টা করছি। বাঙালির দীর্ঘ উত্থান পতনের ইতিহাসের এক করুণতম অধ্যায় দেশভাগ। ব্রিটিশ বিদায়ের পর উদিত স্বাধীনতা সূর্যের দ্বিধা বিভক্তি দুই বাংলার মানুষকে করে শেকড় ছাড়া, গৃহহারা ও উদ্বাস্তু। অমুক বাস্তবতার শিকার সাধারণ জনমন বিপন্ন হয় নতুন নিয়মে। সাধারণ মানুষের পটে এক নতুন অর্থ নিয়ে আসে জীবন। দুধে ভাতে থাকা জীবনে পরে সাম্প্রদায়িকতার করাল থাবা। কূটনৈতিকদের কলমের খোঁচে বিভক্ত হয় ভারতবর্ষ। বাংলার অবিচ্ছেদ্য সীমারেখায় পোতে কাঁটা তারের ইস্পাত দণ্ড। বিভাজনের কষ্টাঘাত নাগরিক মনে নীরের দেয়ালে ঘটায় রক্তক্ষরণ। নিংড়ানো রক্তের সাথে যুক্ত হয় মানুষের ক্ষোভ, আক্ষেপ এবং সেই সাথে প্রতিবাদ। ক্ষিপ্ত বাংলা সচেতন সমাজের কলম হয়ে ওঠে সোচ্চার। শাব্দিক দীর্ঘশ্বাসে, বীরত্ব গাথায় দেশভাগ হয়ে ওঠে বাউন্ডুলে কবি থেকে গল্পপ্রেমী উপন্যাসিকের কিংবা গল্পকারের লেখনীর খোরাক। যুগের ক্লান্তির হিসেব মিটিয়ে জীবনের গধূলি বেলায় এসেও সৈয়দ শামসুল হক তার আশৈশবের যে স্মৃতি আছে সবকিছুকে ধারণ করেই রচনা করেছেন এই উপন্যাস এবং দেখিয়েছেন দেশভাগের ভয়ঙ্কর বাস্তবতার করাল থাবা। প্রথমেই আমি বলতে চাই, আমার সংক্ষেপে যেহেতু পাঠ করছি, আমাদের জীবনের অর্জিত অভিজ্ঞতার মলাটবদ্ধ শিল্পরূপী হচ্ছে সাহিত্য, এবং সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমাদের যে নাগরিক মনের ক্লান্তিগুলো আছে সেগুলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে এখানে, এবং বিশেষ করে আমাদের সামাজিক রাজনৈতিক করুণ অধ্যায়গুলো উঠে এসেছে এই উপন্যাসের মধ্যে। সৈয়দ শামসুল হকের জন্ম বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলায়, এবং কুড়িগ্রামের ওপারেই কিন্তু আছে আমাদের কুচবিহার। এবং এই যে আমরা আগে এক অবিচ্ছেদ্য একটা সীমারেখার মধ্যে ছিলাম এবং এটার মধ্যে এখন আমাদের বিচ্ছেদ পড়ে গেছে। সৈয়দ শামসুল হক ছোটবেলা থেকে এই জিনিসটাকে খুব কাছে থেকে উপলব্ধি করেছেন, তার মননে, চিন্তায়, দর্শনে, উপলব্ধিতে এই জিনিসটা খুব করেছিল, এবং এর জন্যই তিনি অনবদ্যভাবে এই উপন্যাসে দেশভাগকে নিয়ে তার যে আবেগ, ক্ষোভ, সবকিছুকে বাস্তবতা এবং আবেগ সবকিছুর মধ্য দিয়ে কিন্তু দুর্দান্ত একটা সমন্বয় ঘটিয়েছেন এই উপন্যাসে। আর যেহেতু উপন্যাসের নাম শুনেই বুঝতে পারছেন, উপন্যাসটির নাম হচ্ছে নদী কারো নয়, অর্থাৎ একটা নদীর মালিকানা দাবি করেই কিন্তু উপন্যাসটা লেখা হয়েছে, উপস্থাপন করা হয়েছে। আমরা জানি যে বিশ্বের বড় বড় সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছে নদীর উপর নির্ভর করে। মিশরের নীল নদের মতো এদেশের আমাদের পদ্মা, মেঘনা আমাদের সাধারণ মানুষের জীবনকে কিন্তু দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। মানুষের জীবন জীবিকা, সুখ দুঃখ, আবেগ, ভালোবাসার গল্পগাথায় নদী হয়ে উঠেছে এক অমোঘ উপাদান। আর এই নদী নিয়েই মানুষের ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, রাজনৈতিক অবস্থান সবকিছুকে কিন্তু দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে এই নদী, এবং এর জন্যই কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক রচনা করেছেন তার উপন্যাস নদী কারো নয়। এখন নাম শুনে বুঝতে পারছেন যে নদী কারো নয়, অর্থাৎ একটা নদীর যে দ্বিধা বিভক্তি এবং ঢিল ছোড়া দূরত্বে দুপাশে থাকা দুটি দেশের মানুষের আলাদা হয়ে যাওয়া, একটি দেশের মানুষের আলাদা হয়ে যাওয়া যে উপাখ্যান, যে আখ্যান, যে মর্ম কথা, যে কষ্টার্জিত ক্ষোভ, যে আক্ষেপ, সবকিছুই কিন্তু এই উপন্যাসটায় দারুণভাবে বিধৃত হয়েছে। সৈয়দ শামসুল হকের জীবনের শেষ উপন্যাস হচ্ছে নদী কারো নয়। একটি নদী কিভাবে একটি সভ্যতার সাধারণ মানুষের চালিকা শক্তি হতে পারে তার নিরেট বহিঃপ্রকাশ এই উপন্যাস। 1947 সালে দেশভাগ এবং এর পরবর্তীতে একটি নদীর দ্বিখণ্ডিত হওয়ার গল্প নিয়েই উপন্যাসটির মূল পট। প্রসঙ্গের সাথে এখানে নানান উপপ্রসঙ্গ যুক্ত হয়েছে। ব্যক্তি মানুষের জীবনে যেরকম উত্থান পতন থাকে সবকিছুই কিন্তু এখানে বিধৃত হয়েছে। তবে বৃহত্তর ভারতবর্ষে দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ক্ষোভ এই উপন্যাসটি করেছে তিক্ত মিষ্ট। এই কর্কট ব্যাধি লেখকের শেষ জীবনে, লেখক যখন এই উপন্যাসটা লেখা শুরু করলেন 2010 সালের পর থেকে, তখন কিন্তু তিনি মরণব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। এর মধ্যেও তিনি এটিকে রচনা করা শুরু করেছেন। তার
জানা গেছে যে লেখক যখন এই উপন্যাসটা লেখা শুরু করলেন সেটি ছিল সম্ভবত 1970 সাল থেকে। কিন্তু লেখক তার নিজের পরিপক্কতার প্রকাশ করবার জন্য শেষ মুহূর্তে এসে কালি ও কলম পত্রিকায় এই উপন্যাসটি প্রকাশ করা শুরু করলেন এবং এটি তার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছিল। এবং স্মৃতিচারণার নামে লেখক তুলে ধরেছেন সাম্প্রদায়িকতার মাধ্যমে সৃষ্টি হওয়া একটি সমাজের বিনষ্ট হওয়ার সব ধরনের কথন। লেখক পত্নীর একটা ভাষ্য আছে, কোট, নদীকারণে উপন্যাসটি কবি সৈয়দ শামসুল হক বিরচিত শেষ উপন্যাস। এই উপন্যাসের মূল বিষয় দেশভাগ এবং দেশভাগ জনিত কারণে একটি নদীর খনিত হওয়া। এই যে নদীর নাম আতকোষা, যে আতকোষার কাল্পনিক অবস্থান লেখকের জন্মস্থান কুড়িগ্রামের পটভূমি, সে পটভূমি একটা উদ্বাস্তু হয়ে হারিয়ে যাওয়া সৈয়দ হকের বাল্যবন্ধু শ্যামল ও পরিমল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে হৃদয়ে ধারণ করে তার এই অসমাপ্ত উপন্যাসটি দেশভাগের উদ্বাস্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য উৎসর্গ করা হলো। যেহেতু লেখক পতি নিজেই বলছেন এই উপন্যাসটি দেশভাগের জন্যই নির্মিত। এবং উপন্যাসের যদি গল্পের দিকে আমরা একটু মোড় নেই, সেখানে আমরা দেখতে পাই দেশখ্যাত লেখক মকবুল হোসেন তার বাবার মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন করতে ফিরে এসেছেন জন্মসহ জলেশ্বরীতে। আমরা জানি উপন্যাসের ভৌগোলিক সত্যতা নিশ্চিত হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, কিন্তু লেখক নিজেই তার বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন যে জলেশ্বরীর কথা বলেন সেটি তার নিজের কুড়িগ্রাম, যে আতকোষা নদী বলেন ধারণা করা হয় তার নিজের জেলা কুড়িগ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ধরলা নদীকে তিনি কল্পনা করেছেন। এবং এর পাশাপাশি তিনি ভারতকে হিন্দুস্থান এবং নিজের শহরকে বলেছেন জলেশ্বরী। নদীর সাথে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে সাদামাটা এবং শান্তিপূর্ণ জীবনের লোকজন। জীবনের মোড় বদলেও কখনো স্বপ্ন ভাসিয়ে দেয় নদী। ভেসে যাওয়া স্বপ্নের কাল্পনিক লাগাম ধরে নতুন করে বুক বাঁধে নদীর উপর। এই নদীর মালিকানা এবং কর্তৃত্ব নিয়ে দুটি দেশের কারাকারি আর জীবনের জবনিকা পথের আখ্যান দিয়েই গড়ে উঠেছে তার এই রচনা। এই যে কারাকারি বলছি, এই কারাকারিকে আমরা সবসময় ইতিবাচক ভাবে নিতে পারি, কারণ আমরা যখন এক হয়ে বাঁচতে চাই, অনেক আমি মিলে আমরা হতে চাই, যখন একটা কাঁটাতারের বেড়াকে তুলে দিয়ে আমরা সবাই মিলে বাঙালি হতে চাই, এই যে আমাদের চাওয়া, এই যে আমাদের আকাঙ্ক্ষা, এটাতে কারাকারি করতে কিছুই নেই, কারণ আমরা প্রিয় জিনিসের প্রতি সবসময় একটু কারাকারি করতেই চাই বা অধিকার বা আধিপত্য দাবি করি। এটাকে আমি অবশ্যই ইতিবাচক ভাবে মনে করছিলাম। এবং দেশভাগের প্রতি চরম ঘৃণা ছিল মইনুল হোসেন মুখতারের, যিনি এই উপন্যাসের যে কথক আছেন, একজন বিখ্যাত লেখক মকবুল হোসেন তার বাবা। স্বপ্নকে নদীর প্রতি ভালোবাসা টানে মকবুল হোসেন কখনোই সেই আতকোষা নদীর পাড় ছাড়েননি। বারংবার নদী ভাঙ্গনের শিকার হয়ে নির্লিপ্তের মতো আবারও সেই আতকোষার পাড়ে গিয়ে বাড়ি গড়েছেন এবং আবারও ভেঙে গেছে বাড়ি। কিন্তু র্যাডক্লিফের লাল দাগে সেই নদী হিন্দুস্তানের অধীনে চলে গেলে ক্ষিপ্ত হন মইনুল হোসেন মুখতার। ব্রিটিশ রাজনৈতিক অস্থিরতার ক্লান্তি থাকলেও জলেশ্বরী এবং হিন্দুস্তানের বিভক্তি তিনি কোনোভাবেই মানতে পারেননি। মকবুলের যে পার্শ্ব চরিত্রগুলো আছে তার বর্ণনায় উপন্যাসে স্পষ্ট করে সবকিছু বর্ণিত আছে। শুধু মইনুল হোসেন মুখতারই নয়, একটি বিভক্ত দেশকে নিয়ে বিপন্ন সামাজিক অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক আশ্রয় করেছেন অসংখ্য পার্শ্ব চরিত্রকে। ছেলেবেলার বন্ধু অজিত, মুকুলের মা ওয়াহেদ ডাক্তার, মর্মদ দারোগার মতো চরিত্রগুলো ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে নিজেদের অধিকারের জন্য সোচ্চার হয়ে গেছে। সাম্প্রদায়িকতার অনেক বিষয় এখানে উঠে এসেছে। কুসুমীর সন্তান শ্রীচরণকে রাতের অন্ধকারে বর্ডার পাড়ি দিয়ে পাঠানো হয়েছিল কুচবিহারে, অর্থাৎ এই যে হিন্দুদের উপর নির্যাতন বা সাম্প্রদায়িকতার জন্য আধিপত্য দাবি করা, সবকিছু এই উপন্যাসে এসেছে। এর পেছনে কারণ হচ্ছে আমাদের কুড়িগ্রামের উপাশে যে কুচবিহার জেলা আছে, এদিকে লেখকের পিতার যাতায়াত ছিল, উনি একজন ডাক্তার ছিলেন। বিশেষ করে 1920 সালের পরে সে সময় যে কলেরা মহামারী হয়, সেই সময় তিনি কুচবিহারেও যাতায়াত করেছেন, চিকিৎসা করেছেন, কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে সাইকেলে করে গিয়েছেন। এবং যার জন্য ওপারে যে কুচবিহার এবং আমাদের যে কুড়িগ্রাম, আমাদের যে যোগসূত্রটা অনেক শক্তভাবে পাকাপোক্ত হয়েছে এবং এরই প্রভাব এবং বাবার কাছে বাল্যকালে শোনা গল্পগুলো লেখককে প্রভাবিত করেছে। এবং লেখকের নিজেরও অনেক ফুফাতো ভাই, ফুফাতো বোন এবং ছোটবেলার প্রেমিকার কথা বলা আছে, যারা কুচবিহারে থাকতেন বলে ধারণা করা হয়, জনশ্রুতি আছে এলাকাতে। আমি একটু এড়িয়ে যাচ্ছি। মূলত খ্যাতিমান লেখক মকবুল হোসেনের জলেশ্বরী স্মৃতি আমাদেরকে বা বিশেষ করে পাঠককে, যারা পাঠ করেছি, আমাদেরকে সময় যন্ত্র করে নিয়ে গিয়েছিল 1947 সালে কিংবা তারও আগে, যে সময় লেখকের শৈশব ছিল। লেখক একদম শৈশবের দুরন্ত বাল্যকালকে অসাধারণভাবে উপভোগ করেছেন। আমি আগেই বলেছি লেখক উপন্যাসিকের জীবনের শেষ উপন্যাস নদী কারো নয়। 2010 সালে মার্চ মাসে কালি ও কলম পত্রিকায় শুরু করেন লেখা এবং 2016 সালে শেষ করেন এবং তার মৃত্যুর পরে এটি প্রকাশিত হয়।
আমরা যদি দৃষ্টিকোণ বিবেচনা করি যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে লিখেছেন, সবসময় আমরা দেখেছি যে সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার জন্য নিজেদের প্রয়োজনে কখনো কখনো চারিত্রিক দৃষ্টিকোণকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর এর ফলেই তার উপন্যাস হয়ে গেছে নিরীক্ষাধর্মী। উপন্যাসের বিষয় নির্বাচনের লেখক ছিলেন ইতিহাস সচেতন। তিনি কখনোই রাজনৈতিক উপন্যাস দাবি করেননি, কিন্তু বলেছেন এটি ইতিহাস সচেতন। তিনি নিজে ইতিহাস সচেতন থেকে উপন্যাসটি লিখেছেন। দেশভাগের বিষময় ফল সেকালে সাধারণ জনমনে যে ভারসাম্যহীন ঘূর্ণিঝড় এবং প্রলয় নিয়ে এসেছিল, সেটিরই সুসজ্জিত গল্পগাথাই হচ্ছে নদী কারণ নয়, অর্থাৎ নদী সবার। তারই ফলশ্রুতি উপন্যাস এবং বিভক্ত ভারতবর্ষের উদ্বাস্তু জনমনে যে ক্ষয় এবং হতাশা তৈরি হয়েছিল, তারই বিশৃঙ্খলা সুসজ্জিত রূপই হচ্ছে এই উপন্যাস। কথা সাহিত্যিক আহমেদ মোস্তফা কামালের সাথে 2011 সালের একটা আলাপচারিতা লেখক বলেছিলেন এই উপন্যাস সম্পর্কে, যেমন এখন যে উপন্যাসটা কালিও কলমে লিখি, নদী কারো নয়, এটা দেশভাগের উপরে, এটি কোনো রাজনৈতিক উপন্যাস নয়। হোয়াট হ্যাপেন্ড টু দ্য কমিউনিস্ট অফ দ্য কমিউনিটি, যার 1.5 বিঘা জমি ভারতে পড়ে গেছে, যে নদীটিকে সে নিজের বলে জানে তা ভারতে চলে গেছে। এই ব্যাপারগুলো অর্থাৎ দেশভাগ। এই যে ভাগ শব্দটা, বীজ হচ্ছে ভাগ, মানুষে মানুষে ভাগ, এবং মানুষে মানুষে ভাগ হয়েছে বলেই আজকে আমরা দীর্ঘদিন পরে আমরা এখানে চলে এসেছি এবং অসারতাকে উপেক্ষা করে আমরা এক মায়ায় চলে এসেছি এবার বাংলায়। নদী কারণে উপন্যাসে প্লট এবং আখ্যান নির্মাণে লেখক অসাধারণ শৈল্পিক পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছেন। আখ্যান রচিত হয়েছে উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলকে নিয়ে। রংপুর, কুড়িগ্রাম, রংপুর, দিনাজপুর, কোচবিহার এবং আসামেরও কিছু বর্ণনা এখানে আছে। এবং তার চিন্তা এবং মননের অংশ জুড়ে ছিল পিতার মৃত্যু, কারণ তার পিতা যখন দেশভাগকে মানতে পারেনি, তখন কিন্তু তিনি ধারণা করা হয় সেই নদীতেই কিন্তু নদীতেই লাফ দিয়ে তিনি মারা গেছেন বা আত্মহত্যা করেছেন। উপন্যাসের সংলাপ রচনায় লেখক ছিলেন পটভূমি সচেতন এবং সেখানে যে ভাষাগুলো ব্যবহার করেছেন সেখানে রাজবংশী ভাষা সহ অনেক ভাষার সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। যেমন আমি একটা কোট বলছি, কোট, এ সকল মিছে কথা, মসজিদের সামনে ঢোল বাজে নাই, ওই সকল মুসলিম লীগের নজির মিয়ার মিছে আন্দোলন, একটা সুতা ধরিয়াও মিছা সৃষ্টির হুজুগ তাই তুলিচ্ছে। এই ভাষাগুলোকে আনকোট এভাবেই ব্যবহার করেছেন। সৈয়দ হক পুরো উপন্যাসেই তার যেহেতু জীবনের শেষ উপন্যাস, সারা জীবনের মস্তিষ্কের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি, হৃদয়ের ভালোবাসা, অভিজ্ঞতা সবকিছুকে একসাথে করে সমন্বয় করে দুর্দান্তভাবে উপন্যাসটাকে তুলে ধরেছেন। তবে শুধু সৈয়দ শামসুল হকই নয়, ওপার বাংলায় কিন্তু অনেকেই দেশভাগের উপর রচনা করেছেন। হাসান আজিজুল হকের আগুন পাখির কথা বলতে পারি, যেখানে এই যে আমি কলেরা বসন্তের কথা বললাম, সৈয়দ হকের পিতা চিকিৎসা করেছেন, পরিচিত হয়েছেন, সে কথাগুলো কিন্তু বর্ণিত আছে এবং দুর্ভিক্ষের কথা উঠে এসেছে। তবে দেশভাগ পূর্ব বাংলায় কল্পিত জলেশ্বরী হরিশালে যে নির্বিশেষে ঘুরে বেরিয়েছেন, এটি নিয়ে যে রচনাগুলো এসেছে অন্যান্য লেখকদের, এটা তুলনামূলকভাবে ভারতের পরে এসেছে। দেশভাগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে কিছু কাজ হলেও বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে, কারণ দেশভাগের পরে আমরা নতুন করে যে নবায়নের স্বপ্ন দেখেছিলাম পাকিস্তান আমলে, সেই স্বপ্ন কিন্তু আমাদেরকে আরেকটা অসারতার মধ্যে প্রবেশ করিয়েছে। বিশেষ করে আমাদেরকে কিন্তু আরো 24টা বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে, সংগ্রাম করতে হয়েছে, নতুনভাবে বাঁধা যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্নের যে দ্বিধাবিভক্তি জবনিকা পাতার সাথে আমাদেরকে আক্ষেপ করতে হয়েছে। এবং 1971 সালে যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে তখন থেকে লেখকরা দেশভাগ নিয়ে ভাবতে শুরু করে। দেশভাগের স্মৃতি নিয়ে বেড়ে ওঠা প্রজন্মের একটা বড় অংশ গত হয়েছে। তবে 70-এর পরে যারা বেঁচে ছিলেন তারা হাল ধরেছেন, তারাও কিন্তু দুর্গম গিরিকান্তার মতো দুস্তর পারাবার পেরিয়েই কিন্তু চেষ্টা করেছেন দেশভাগ নিয়ে তাদের যে কথাগুলো আছে, বোধগুলো আছে, চিন্তাগুলো আছে প্রকাশ করবার জন্য। যার ফলে এপার বাংলা এবং ওপার বাংলা দুই বাংলারই যে চিন্তাধারা এবং দর্শন, এটার কিন্তু সমন্বয় হতে অনেক সময় লেগেছে। তো এই ছিল আমার উপন্যাসের সবকিছু, এবং পরিশেষে আমি শেষ কথা হিসেবে যা বলতে চাই, সময়ের বাস্তবতা দেশভাগ অনিবার্য জগদ্দল পাথরের মতো স্থবির করে দেয় দুই বাংলার মানুষকে। সময়ের সাথে বাঙালির মনোভূমিতে গড়ে ওঠে এক অনন্য উপলব্ধি এবং এক ধরনের শ্লাঘা। বুদ্ধিপ্রদ উজ্জ্বল এই সংস্কৃতির পরতে পরতে উঠে আসে কাঁটা তারে আলাদা হবার গল্প। বেদনা ও অহংকারের মিশ্র স্রোতে আমাদের চেতনা রঞ্জিত হয়ে যায়, বাঙালির আবেগ রাষ্ট্রের সীমানা ছাপিয়ে যায়, বাঙালিয়ানা এক মহত্তর শিল্পসত্তায় উত্তীর্ণ হয়। সংকীর্ণ রাজনীতির যুক্তি যেখানে ম্লান হয়ে পড়ে, বন্ধুত্ব, শুদ্ধতা, ন্যায্যতা, আকাঙ্ক্ষার যুক্তি যেখানে প্রবল হয়, এবং সমস্বরে আমরা উচ্চারণ করছি বাঙালির বাংলা।
ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ। আতিক মেজবা লগ্ন। আতিক মেজবা লগ্ন সৈয়দ শামসুল হকের নদী কারণ নয় উপন্যাসে দেশভাগ ও শিল্পশৈলী নিয়ে কথা বলেছেন। বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে সৈয়দ শামসুল হককে সব্যসাচী লেখক বলা হয় এবং বহুমাত্রিক এই শিল্পী একাধারে উপন্যাস লিখেছেন, কবিতা লিখেছেন, ছোট গল্প লিখেছেন, নাটক, বিশেষ করে কাব্যনাট্য, এবং এই সব শাখাগুলোতে, সাহিত্যের এই সব শাখাগুলোতে সৈয়দ শামসুল হক সফলতা অর্জন করেছেন। প্রতিটা শাখায় আলাদা আলাদা ভাবে শামসুল হকের শ্রেষ্ঠত্ব আমরা লক্ষ্য করি। তো ফলে আমরা আজকে তার একটা উপন্যাসে দেশভাগের যে যন্ত্রণা এসেছে, দেশভাগের যে একটা বিষয় উঠে এসেছে, সেগুলো আমরা নতুন করে জানলাম। তার সর্বশেষ উপন্যাস নদী কারো নয়। সীমান্তবর্তী আমাদের জেলা কুড়িগ্রামে বসবাসকারী সৈয়দ শামসুল হক হয়তো নিজে দেশভাগের যন্ত্রণা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেন নাই, কিন্তু নদী পেরোলেই ইন্ডিয়া, কুচবিহার, তো সেখান থেকে নিশ্চয়ই সেখানে আত্মীয় স্বজন ছিল, যাতায়াত ছিল, যে কোনো সূত্রে তার মধ্যে এই দেশভাগের যন্ত্রণাটা প্রকটভাবে হয়তো তার রক্তে লালিত ছিল, তাই হয়তো উপন্যাসে চলে এসেছে। এবং আমাদের আজকের প্রাবন্ধিক মেজবা আতিক মেজবা লগ্ন চমৎকারভাবে বিষয়টাকে ফুটে তুলতে চেষ্টা করেছে। আমরা পুরো প্রবন্ধটা শুনতে পারলে আমরা বিষয়টা আরো বুঝতে পারতাম, আমরা আলোকিত হতে পারতাম। তো মনে করি যেটুকুই সে বলতে পেরেছে তার মধ্যে থেকেই তার ভাষা, হ্যাঁ, তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওইটুকুর মধ্য থেকেই তার বক্তব্য মোটামুটি পরিস্ফুট হয়েছে। ধন্যবাদ আবারও আতিককে। আমরা পরবর্তী প্রাবন্ধিকের কাছে যাব, ডাক্তার দীনবন্ধু বিশ্বাস। উনি কথা বলবেন বাঙালির ব্রত কথা নিয়ে। আচ্ছা, হ্যালো, ধন্যবাদ। আমি খুবই গর্ব অনুভব করছি আমার স্যার এবং আজকের যে চেয়ারপারসন সভাপতিত্ব করছেন, কালকেই স্যারের সঙ্গে দেখা হয়েছে সায়ন্যকালে। আসলে আমি দেশভাগের ব্যাপারটা তো আছেই, আমি খুব সংক্ষেপে আমার মূল বিষয়ে যেতে চাইছি। সৌভিকদা আছেন, আমার দাদা আছে, অনেকদিন পর দেখা হলো, একটা প্রাপ্তি। সেটা হচ্ছে যে এই যে স্যার দেশ ভাগ, এই ভাগ মানে ভাঙা, হ্যাঁ, তা ভাঙা এইটার সঙ্গে পরিবর্তনের কোথাও যোগ, মানে আমি আমার ব্যক্তি জীবনে, আমার ফ্যামিলিতে এইটা ফিল করেছি, মানে আমি ছাড়া আমার বাড়ির সকলেরই ওপার বাংলায় জন্ম, অথচ এমনটি হওয়ার কথা ছিল না। তা এইটা করতে গিয়ে যখন এই দেশভাগ এলো, আমি আমার মা বাবার কাছে শুনেছি, আমার মা নিজে, আমার বড়দি নিজে এপারেও এসে নদিয়ার শান্তিপুরে
তারা ভিটে কুমারী ব্রত পালন করেছে। মানে আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এই যে ব্রত কথা, সেই ব্রত কথাতে কিভাবে দেশভাবের প্রভাব এলো। আসলে এই যে যুদ্ধ বাধে, যুদ্ধ হয়, সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই মানুষগুলো, নারী আর শিশু। অথচ তারাই না দেশকে গঠন করে রাখে, ধারণ করে রাখে। একটা নারী তো গাছ, আর সেই গাছের ফল হচ্ছে শিশু। আর যুদ্ধ কি করে? প্রেজেন্ট তাকে ধ্বংস করে, আর ফল হচ্ছে ভবিষ্যৎ তাকে ধ্বংস করে, 2-3 প্রজন্মকে ধ্বংস করে দেয়। আমি খুব যুদ্ধ যারা বাধায় আর যুদ্ধে যারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তারা কি এক লোক? যুদ্ধ যারা বাধায় তারা তো থাকেন সুবেষ্টিত যে তার কাটা তার মধ্যস্তরে, প্রান্তীয় দেশে থাকে না। আজকে আমি বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বলছি, ইসরায়েলের সঙ্গে প্যালেস্তাইনের যে যুদ্ধ, তার আক্রমণের প্রথম তার কাটার পাশের মানুষগুলোকে আক্রমণ করা হলো, যেখানে তো শাসকরা থাকেন না, শাসক থাকেন আরো অনেক দূরে, যেখানে মিসাইল পৌঁছায় না। অথচ যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার কাটার কাছের মানুষগুলো, উদ্বাস্তু হয়ে যায় লাখ লাখ, কোটি কোটি। আর জানেন তো, দেশভাগ হচ্ছে ভূমিকম্পের আফটার শকের মতো। 1947 সালের একটা দেশভাগ, আফটার শক হচ্ছে 1971 সালের আরেকটি দেশভাগ। তাই এই দেশভাগের সঙ্গে না ভাঙনের যোগ, ভাঙনের সঙ্গে পরিবর্তন। তাই যখন দেশভাগ হলো, হর্ষ দত্ত যখন জিজ্ঞাসা করছেন আমাদের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে, এবং এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের দেশের লোক। মানে আমি আমাদের দেশ বলতে আমি স্বাধীনতার পরবর্তীর কথা বলছি। আজিজুল হক ওপারের, অথচ পার্টিশনের জন্য আজিজুল হককে চলে যেতে হয় ওপারে, আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় চলে আসতে হয় এপারে। তাই হর্ষ দত্তের উত্তরে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন যে 1947 সাল 15ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো, আর আমরা, মানে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পিতা বলছেন, আমরা আমার দেশ হারালাম। হোয়াট ইজ দিস? ইট ইজ টুইস্ট। একদিকে বলছে ভারত স্বাধীন হলো, আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পিতা বলছে আমরা আমার দেশ হারালাম। তার মানে আমার শৈশবের স্মৃতি, আমার প্রেম, আমার ভালোবাসা, আমার বেড়ে ওঠা, সেসব হারিয়ে চলে আসতে হবে। কে হে তোমরা? তোমরা ব্যারিকেড করে দাও, আমায় চলে আসতে হয়। তাই তো লেখা হয় সেই গান, এ তো চলে যাওয়া নয় শুধু বদলে যাওয়ার দিন। তুমি বলো না বিদায় কথা, বুকের মাঝে গোপন ব্যথা মুশরে ওঠে ক্ষীণ। এ তো চলে যাওয়া নয় শুধু বদলে যাওয়ার দিন। কে বলেছিল তোমাদের বোম মারতে? কে বলে তোমাদের যুদ্ধ করতে? ওই যে গ্রামের প্রান্তরে যে মানুষটি নদীর ঘাটে ঘাটে ধান ঘাটের খেতে ভালোবেসে বেড়ায়, তাদের কথা ভাবতে হয় না? যে নারীগুলো, আমি তো বলি সাহিত্য হওয়া উচিত ওই লোক সংস্কৃতি, যে মানুষগুলো দিনের পর দিন দুর্বোধ ধরে শুধু সংসারের মঙ্গল কামনা করেছে, ওই তাদের কথা তুমি ভাবনি। বরং এক একটা দাঙ্গা, লাখ লাখ নারী ধর্ষিতা হয়ে যায়, শিশুদের খুন করা হয়। লিখিত সত্য প্রমাণিত 7 থেকে 8 লক্ষ মানুষ খুন হয়েছিল, আর 1 কোটি কোটি লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে যায়। ভাবো তাদের কথা তোমরা যারা যুদ্ধবাজীরা। আমার মা দেখেছেন ওই দুরন্ত পথ হেঁটে এসে তারা নদিয়ায় প্রান্তরে বাস করেছেন। নদিয়ার বাড়িতে তারা কুল গাছে ভিটে কুমারীর ব্রত পালন করেছে। যে ব্রতের গান ছিল, আমি বলছি স্বাধীনতার আগে আর পরে, যে ব্রতের ভিটে কুমারীর ব্রতের একটা লাইন বলি, যে গান ছিল, ভিটে কুমারীর বাবা লো গাছের গুড়ায় বৈশো, গাছের গুড়ায় বৈশো, আমাদের ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়ে দিও। অর্থাৎ বিবাহ প্রেম নিয়ে যে ব্রতগুলো হচ্ছিল, 71 সালে কি হলো জানেন? ব্রত চেঞ্জ হচ্ছে। কি বলছেন? বিদেশ থাকি আইলো লো খান সৈন্যের দল, শাকা সিন্দুর ভাঙলো পায়ের মল, ভিটে কুমারী ঠাকুর তুমি স্বর্গে থাকে দেখো, আমার ঘরে লখাই রে ভালো করে রাখো। একটা যুদ্ধকে অনিশ্চয়তা দিচ্ছে
যে আমার ঘরের ছেলেটি যে মুক্তযুদ্ধে নাম লিখিয়েছে সে বাঁচবে কিনা জানে না, তাই তার প্রার্থনা আমার ঘরের লকাইরে ভালো করে রেখো। যুদ্ধ কি করছে, পার্টিশন কি করছে, ব্রত কথাকে চেঞ্জ করছে। যে শিব ঠাকুরের উপর আস্থা ছিল শিব ঠাকুরের আস্থা থাকছে না। কি করলেন ঠাকুর, কি করলো দেশনায়করা, পারেনি তাদের শৈশব ফিরিয়ে দিতে। চেঞ্জ হচ্ছে ব্রত কথা, চেঞ্জ হয়ে কি হলো, করস্বদেশ মুক্ত ঠাকুর, করস্বদেশ মুক্ত। 71 সালে মুক্তির ঠিক পর পরে গ্রামের নারীরা মায়েরা গান বাঁধলেন, তোমার ভক্ত যুবক গুলা দেশে কত রক্ত, পুরা দেশে কত রক্ত, সেসব রক্ত বিফল হয় নাই তোমার পরম দয়া, আমাগো সংসারে থাকে যেন মায়া, ঠাকুর থাকে যেন মায়া। তোমার পূজা করলি ঠাকুর কুমারী হয় ভিটে কুমারীর নামে সবাই জয়ধ্বনি দেয়, সবাই জয়ধ্বনি দেয়। এখানে দুটো পরিবর্তন লক্ষণীয়। আপনার শখের মতো যে ভিটে কুমারীর ব্রতের যে নারীদের প্রচলিত যে সুর, তার সঙ্গে ভাওয়ায় আসুরের মিশ্রণ ঘটছে। কি যন্ত্রণা নিয়ে এই মানুষগুলো এখানে এসেছিলেন। আমি তার এই শেষের মানে সময়টা যেহেতু চলে গেল, আমার এই প্রবন্ধটা বেরিয়েছে স্যার, আমি এই প্রবন্ধের শেষে একটা মায়ের স্মৃতিচারণা দিয়ে শেষ করছি। আমি খুব আনন্দভাবে বলছি, আমি কোনো রাজনীতির কথা বলছি না, সাহিত্যিকরা তা বলে না। আমি সেই মায়ের স্মৃতিচারণা, কিভাবে তারা সেই সময়ে তথাকথিত খান সৈন্যের সঙ্গে যোগ দেওয়া জামাতিদের মানে জামাতিদের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া মানুষগুলো হাতে নির্যাতিত হয়েছিল, সেই স্মৃতিচারণটা দিয়ে আমরা শেষ করব। স্যার আর 2 মিনিট স্যার, একটু জল। কেন মানুষ উদ্বাস্ত হয় দেখুন। ওপার বাংলা থেকে উদ্বাস্ত হয়ে আসা এক বৃদ্ধ মা স্মৃতিচারণ দিয়ে এই প্রবন্ধের ইতি টানা হয়েছে। সালটা 1970, মাঘ মাসের শেষ সপ্তাহ। যশোর জেলার শৈলকুপা থানার বাজুখালী গ্রামের বিশ্বনাথ মেম্বারের কাছারি বাড়ি। এই বাড়ির উঠোনে 10-12 জন যুবতী কুমারী বেদির চারপাশে গোল হয়ে বসেছে। আকাশে 8খানা চাঁদ, বারুদের গন্ধ বাতাসে। কুমারীরা শিব ঠাকুরের চরণে ভক্তি ভরে ধূপ জ্বালালো, অস্থির সময়কে সুস্থির করতে চেয়েছিল, গানের সুরে বারুদের গন্ধকে ঢাকতে চেয়েছিল। যেটা আমাদের জয় গোস্বামী বলেছেন, গানের বর্ম আস পড়েছি গায়ে, অস্ত্র ফেলো পায়ে, অস্ত্র ফেলো হাজার দূরে। গানের সুরে বারুদের গন্ধকে ঢাকতে চেয়েছিল, কিন্তু পারলো না। সবে 2খানা গান শেষ হয়েছে, উলুধ্বনিতে মুখর হয়েছে উঠোন। হঠাৎ বাইরে থেকে খুব কাছে গুলির একটি শব্দ, 1970 সাল। আর সঙ্গে সঙ্গে মেম্বারের বড় ছেলেটা কাতরাতে উঠানে এসে আছাড় খেয়ে পড়লো। রক্তে ভেসে গেল ভিটে কুমারীর বেদি। আতঙ্কিত মেয়েরা যে দিকে পালালো ছুটলো, শুধু কমলা পালালো না। ওই মেয়েটি আঁকড়ে ধরে রইল মেম্বারের বড় ছেলের বুক। কমলা কিছুতেই পালাবে না। ওর এতদিনের কুমারী ব্রত পালন, সে তো ওই যুবককে স্বামী হিসাবে পাবে বলে। কুমারী কমলা হাউ হাউ করে কেঁদেছিল, আর বেহুলার মতো শিব ঠাকুরকে ডেকেছিল। ভাবি স্বামীকে সে কিছুতেই হারাতে দেবে না, কিন্তু তার কথা কেউ শোনেনি। ওই তার শেষ ব্রত পালন। মেম্বারের ছেলে অবশ্য মৃত্যু মুখে দাঁড়িয়ে শেষ শক্তিতে বলেছিল, তুই চলে যা কমলা, তুই চলে যা, জামাতের দল আসলে বলে তোরে মারবে। প্রাণের মানুষ রেখে কেউ কি যেতে পারে? না, কমলা পারেনি। মেম্বারের ছেলের কথা শেষ হতে না হতেই ব্রতের উঠোনে ঢুকে পড়লো 2-5 জন সন্ডা মার্কা পশু। কালো কাপড়ে তাদের মুখ ঢাকা ছিল, আর ওই কালো কাপড়ের তলা থেকে বেরিয়ে আসছে অকথ্য গালিগালাজ। পুরো বাড়িটা তন্নকন্ন করে খুঁজলো ওরা, কাউকে পেল না। অবশেষে মৃত যুবকের বুক থেকে হ্যাঁচকা টানে তুলে নিল অসহায় কমলাকে। কালো মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, দূরে যাইয়া কি হবি, বাড়িটা তো হাহাই আছে, ইহা নেই ওরে ডট 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 ডট। শরীরদারে টুকরো, শরীরদারে একটু টাগত করে লয়। এরপরে আর স্মৃতিচারণ করতে পারেনি বৃদ্ধা মা। এরপরে আর কি বা বলা যায়, তবে শেষ বোঝা যায় ভিটে কুমারী বেদির ব্রততলে কমলার সতীর ত্যাগ সুসম্মত হলো। নারীর 51 পিঠের সবকটি দিয়ে জামাত ইসলামরা ভোজন সেরেছিল সেদিন। অসহায় নারীর যন্ত্রণা চিৎকার বাতাসের বারুদের গন্ধকে সেদিন ঢেকে দিয়েছে।
এরপরেও কি কেউ আর ব্রত পালন করে? শিব ঠাকুর তাদের বাঁচায় না, নেতা তাদের বাঁচায় না, শিক্ষিত সমাজ তাদের বাঁচায় না। আজ আর ভিটে বেঁধে কেউ ব্রত পালন করে না, কিন্তু একদিন সাড়ম্বরে সব ব্রত পালন হতো। এত সংগ্রাম করে এত রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন হলো, কিন্তু বাঙালি নারীরা সেই নারীর আত্মত্যাগ থেকে কি পেল? শুধু যন্ত্রণা, হতাশা, উদ্বাস্তু ছিন্নমূল হয়ে চলে আসার বেদনা। এই আমাদের পূর্বজদের দেশ ভাগ হওয়ার প্রাপ্তি। দেশ ভাগ কোনোদিন সাধারণ আমজনতার জীবনে সুখ নামিয়ে আনেনি, আনতে পারে না। এই ইতিহাস আমরা কোনোদিন ভুলিনি, ভবিষ্যতেও ভুলতে পারবো কি? আমরা কোনো শিক্ষা নিচ্ছি কি? নমস্কার। লাইভ করে দেখানো। ধন্যবাদ। আমরা পরবর্তী প্রাবন্ধিক শান্তনু পাল, সুতনু পাল চৌধুরী, তাকে আহ্বান জানাচ্ছি। Good morning. Is it audible? Hello. Good morning. Thanks to the chairperson, Professor Rojikul sir, convener Professor Ghosh sir, and all other dignitaries and the audiences present before me. My name is Shutanu Pal Chaudhuri. I'm a research scholar and also an assistant teacher of a school. The paper that I'm going to present over here is entitled Locating Other in the Popular Cultural Space of the Nation, a study of partition and after. So the partition seminar, as it is going on, and we have come into the second day, all of us are quite aware what is partition. Partition is a political history, is a political historical catastrophe of India. At the midnight of 14th August 1947, just at the stroke of a pen, it was announced suddenly that we are free, and at that same time, the division of Indian sub on the basis of what? On the basis of two major religions, Hindu and Muslims. Pakistan will be given to the Muslim majority people and India will be given to Hindu majority people. This religious-based decision invoked a dangerous crisis, a crisis where millions of people are forced, are compelled to move across the border from either side. Numerous accidents, numerous deaths, violence, killings, rapes happened. What did we get? We get nothing but a big zero. None of us were present in the heinous time, in the heinous act of partition. But still we can remember it. How? We can remember it through the tales that are told to us by our grandfathers, grandmothers, that are told through cinema, through TV shows, that are told in the pages of literature. And here comes the aspect of popular culture. Popular culture is something through which we come to know how partition affects our own life. And a popular culture is always something that determines the discourse of the majority people, where the minorities are neglected, they are relegated, they are not given priority. Similarly,
in the entire oeuvre of partition literature, in the partition literature, we find no mention of the others, minorities who are less powerful in terms of religion, caste, creed, language. There is no mention. There is no mention of the Dalits. There is no mention of the Adivasis. There is no mention of the denotified tribes. There is no mention of the ladies, female parts. There is no mention of the other minorities who also fell victim to this partition. And here comes our role. With time we see that this kind of presentation of this popular culture is being shaped and reshaped with time and again by these narratives of popular culture. Let's talk about the Dalits first of all. Dalits, the term, with the very term of Dalit, which come from the word Dalita, or the Harijans, the untouchable people, they became doubly marginalized. First, in India when they were under Brahminical oppression, and secondly when they were moved to Pakistan, they were not given a single priority. All of us are well known of the story of Jogendranath Mandal, the first law minister of Pakistan, who was from Dalit. In one place he says that after the passage of so many years, after the successful execution of my own duty, even I have been thoroughly investigated. Even I have been questioned because I am a Dalit. Why? Hindu people have not given me the proper space and place. And here also, I am put into question because I am the others. I am the Dalit. In the book called Caste on Partition, and also in the Partition narrative, the second book, the first one written by Shekhar Bandyopadhyay and the second by Ravindranath Kaur, we find no mention, no importance of these Dalits. Even if we look at the cinema, movies which are which hold a very specific, important part of popular culture, we find that not a single cinema has been made on the life of the Dalit people. Look at the cinema of Hrithik Ghatak. All the people there, even the casting personalities, I mean the crews cast, those who are enacted, belong from the Brahman. Supriya Chattopadhyay, Anil Chatterjee, they don't belong to the Dalit class. Dalit is something which is to be neglected, which is to be relegated, not to be mentioned in the partition literature, in the partition narratives. If we look at the condition of Adivasis in time of partition, and before that and after that also, even the denotified tribes, they were treated as the criminals. A lot of rules and regulations were imposed upon them, upon their movements, so that they can't move from here to there because they are the criminals. Dalits were neglected. Adivasis were relegated. Denotified tribes are also not given importance. These are the others. And also here, as the previous statements have shown, that a very specific distinction even between the Bengali people, I mean Ghoti and Bangal, has also been arisen out of this partition theme. And lastly, the very important thing is that the Indian rich legacy of Indian classical music has even been affected by this partition. Because Punjab was then the place of Indian classical music of different gharanas, Kirana Gharana, Delhi Gharana, Lucknow Gharana. But most of the important singers, specifically Muslim ones, went
over there in Lahore. And going there, they felt that their singing tradition has been put into question. A very prominent, important singer called Bore Ghulam Ali Khan Sahib, when he sings Yad Piya Ki Na Aaye, Hai Ram, he was said, no, you can't mention the word Hai Ram, it is Pakistan. Please remove it. He says, Lahore is not my place. I will go back to India. And he dies in Bangalore, in India. This is the impact of partition on the entire popular culture, and is going on till date. We try our best to recover from this disease. Thanks once again to all of the dignitaries and everybody. Thank you. থ্যাংক ইউ সুতনু পাল চৌধুরী। আমাদের পরবর্তী এখানে তিনজন, এখান থেকে আবার শুরু করব। পাঁচজন গিয়েছে। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে। হ্যাঁ, এরপরে আসবেন ছোটন বাবু মোল্লা। আসুন। Good morning, everybody. I am Chotan Babu Molla. I would like to thank the chairperson, sir, the convener, sir, and all the dignitaries present here. And I am going to present my paper entitled A Traumatic Study of Dalits Due to Partition of Bengal in 1947, a survey of Manoranjan Baparis, interrogating my Chondal life, and autobiography of a Dalit. My previous presenter has said that nothing was written about Dalits. So the Dalit writers came forward to write about them, their sufferings. Bengal has faced three partitions. The bifurcation of Bengal in 1905, the partition of India and Pakistan in 1947, and the separation of East Bengal from the West in 1971 with the creation of Bangladesh. And my article will spotlights the trauma and the struggle of Dalit life, who are known as Chotolo, in perspective of the second partition in 1947. Now the question comes, who are Dalit? The word Dalit is a Sanskrit word. The word is Dalita, which means oppressed. A person who is oppressed in society is called Dalit. And they are the outcast in Indian caste system. They are regarded as untouchable, and in past they are called Chondal and Avarna. Now, scheduled caste is the legal term to refer Dalit. What happens in 1914 partition, the partition of Bengal? The partition of India in 1947 divided Bengal into two separate entities, West Bengal belonging to India as well as East Bengal belonging to Pakistan. And it was made on the basis of two major religions, Muslims and Hindu.
The trauma and the sufferings of Dalits due to partition of Bengal in 1947. Partition of Bengal in 1947 resulted the largest displacement of people of world history. Not less than 20 million people were migrated from each country. Partition is nothing but a refugee generating machine which actually resulted the largest exodus in world. Dalits are the worst sufferers in partition. Manoranjan Bapari in his autobiography says that the unbearable miseries of those days cannot be explained in through any words in any language. He says in none of the 149 colonies which were made around the city of Kolkata, there was no Nomo or Muchi family in the colonies. In the camps of Shiromonipur, he says there was no food, no medicine, no work, nowhere to go, and finally, very soon, there was no water to drink. Poverty, destitute, starvation, and penury were the only truths they suffer. He says human beings were gradually transformed into subhuman beings. In the Shiromonipur camp, Manoranjan Bapari says that we are like the fish thrashing on the dry lands, as the weather of the Shiromonipur in Bankura was very dry and hot. He says we began to starve as the government suddenly stopped giving foods and the other helps, and we are growing thinner and thinner. And my sister named Monju died before us like a slaughtered goat sacrificed at the altar. Bapari considers that when I was sent in prison, it was a better life as there was the security of food as well as shelter, which we do not get as a poor, did not get as a poor Dalits. Bapari says India and Pakistan got their freedom and independence, but we have lost our identity. We became kafir to our own people, and we became untouchable to the higher caste and a refugee or Bangal to the people of West Bengal. The most pathetic incident, Maurice Jhapi massacre in 1979, is comparable to the likeness of the Jallianwala Bagh massacre, and it shows the hypocrisy of the then politicians as well as the administration. There is a picture, it was posted by Sanjoy Rajgopal in wordpress.com, and it shows the miseries of Dalits as well as the camps of Maurice Jhapi, and he claims that if the picture is unable to create empathy in your mind, then please try to search heart in you. And to conclude, I may say, Bapari establishes the importance of speaking up, which was the potential to compel us to reevaluate the issues of Dalit refugees. Thank you. With this, I am concluding my presentation. Thank you. ধন্যবাদ। আমরা পরবর্তী প্রাবন্ধিক ডক্টর প্রিয়ব্রত নাথ তাকে আহ্বান জানাচ্ছি। এই বিদ্যায়তনিক সভার মাননীয় সভাপতি
উপস্থিত সুধীমণ্ডলী, সবাইকে সুপ্রভাত। আমি ডক্টর প্রিয়ব্রত নাথ, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, এসএস কলেজ, হাইলাকান্দি, আসাম। আমরা এই ত্রিদিবসীয় যে আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র গতকাল থেকে শুরু হয়েছে, তাতে দেশভাগ কেন্দ্রিক নানা বিষয় উঠে আসছে এবং আগামীকালকেও নিশ্চয়ই উঠে আসবে। একটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আমরা বাংলাদেশের কথা শুনেছি, আমরা পশ্চিমবঙ্গের কথা শুনেছি, কিন্তু হয়তো এটা অনেক সময় অনালোচিত থেকে যায় যে আসামের বরাক উপত্যকা, যেটা দেশভাগের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত আরেকটা জায়গা, এটা আমাদের যে বৃহত্তর বাংলা, সেখানে সব সময় চর্চিত হয় না। ফলে এই যে আমাদের আসামের কাছাড়, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি, যেটা পুরোপুরি প্রায় 80% বাঙালি অধ্যুষিত এলাকা, সেই জায়গার লোকজন কিভাবে দেশভাগের দ্বারা আক্রান্ত বা নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছেন, তার একটা রূপরেখা আমাদের অঞ্চলের সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদির মধ্যে নানাভাবে উঠে এসছে। তো অনেকেই গল্প লিখেছেন, অনেকেই উপন্যাস লিখেছেন, সেগুলো নিয়েও চর্চা হচ্ছে বা আলোচনা হচ্ছে। আমার সঙ্গে আরো 8 জন এসছেন, বিভিন্ন সেমিনার হলে তারা বক্তৃতা দিচ্ছেন, এবং সবগুলোই মূলত আসামের সেই গল্প, উপন্যাস বা আরো অন্যান্য বিষয় নিয়ে উপস্থাপিত হচ্ছে। আমি যে বিষয়টা নিয়েছি সেটা হচ্ছে গল্পকার মিথিলেশ ভট্টাচার্যের ছোট গল্পে, নির্বাচিত গল্পে দেশভাগের যে অন্তর্দহন, সেটা। মিথিলেশ ভট্টাচার্যর নাম অনেকেই আমরা শুনেছি এবং তিনি খুব শক্তিশালী একজন লেখক। তার গল্পে বরাক উপত্যকা তথা বাংলার বিভিন্ন সমাজ সংস্কৃতির কথা উঠে এসছে। আমরা যে ভৌগোলিক অবস্থান থেকে এই কথাগুলো বলবো, সেই করিমগঞ্জ, বিশেষ করে করিমগঞ্জ জেলার কথা যদি বলি, করিমগঞ্জ একটা সময় সিলেটের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সেই সিলেট গণভোটে একটা অংশ চলে যায় সিলেটে এবং বাকি অংশটা ঢুকে পড়ে আসামের সঙ্গে। তো এই যে দেশভাগ, যেটা পূর্ববর্তী অনেক বক্তাই বলে গেলেন যে কিভাবে দেশভাগ হঠাৎ করে আমাদেরকে বাস্তুহারা, বাস্তুভিত্তিহীন করে দিয়েছিল, এখানেও গল্পকার মিথিলেশ ভট্টাচার্য তার অনেক গল্পগুলোতে সেই নির্যাতন, সেই মানসিক অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। যে কটা গল্পের কথা আমি তুলে ধরেছি সেটা হচ্ছে জন্মভূমি, জন্মভূমি পুনশ্চ, ফকিরচন্দ্রের ভিটে মাটি প্রভৃতি। তো গল্পগুলোর আলোচনায় আমি যাচ্ছি না, কারণ গল্পগুলো অনেকেরই নিশ্চয়ই পড়া আছে বা অনেকেই নিশ্চয়ই সেই গল্পগুলো সম্পর্কে জানা আছে। জন্মভূমি পুনশ্চ গল্পটির মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে স্মৃতির মন্থন, যেটা পূর্ববর্তী অনেক আলোচকের কথাই উঠে এসছে যে যারা শৈশব, যাদের কাছে অত্যন্ত স্মৃতির একটা সময়, যে সময়টা নিয়ে আমরা সবসময় স্মৃতিকাতর হই এবং সেটা আমাদের খুবই সোনালী সময় বলতে পারি। আমরা অনেকেই শৈশব কাটিয়ে এসছেন পূর্ব বাংলায়, অনেকেরই আবার শৈশব কেটেছে আমাদের এই বাংলায়, যে দেশভাগের পরে যে বাংলাকে আমরা এ বাংলা, এপার বাংলা, ওপার বাংলা বলে সম্বোধন করছি, যে বাংলা ছিল আসলে পুরো অবিভক্ত বাংলা। তো অনেকেরই শৈশব কেটেছিল অপার বাংলা বা বাংলাদেশ, বর্তমান বাংলাদেশ। তো সেই জায়গা থেকে হঠাৎ করে এই অঞ্চলে এসে কিভাবে তাদের, আমরা খুব সীমান্ত পারে আমরা বসবাস করি করিমগঞ্জ, সেই করিমগঞ্জের সেই কুশিয়ারা নদীর পাশে দাঁড়ালে জকিগঞ্জ দেখা যায়। তো হঠাৎ করে দুইটা চরিত্র কিভাবে সেই জকিগঞ্জের সীমানায় দাঁড়িয়ে, নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে তাদের পূর্বস্মৃতি রোমন্থন করছে, সেটা এই গল্পের মূল বিষয়। এবং সেটা যে এই দুটো চরিত্রের মধ্য দিয়েই সীমাবদ্ধতা নয়, এটা
আহ, আমাদের মতো যারা দেশভাগের সরাসরি বলি হয়েছেন প্রত্যেকেরই কথা। তো এখানে আমরা একটা উদ্ধৃতি আমরা তুলে ধরবো। এই গল্পের অন্যতম একটা চরিত্র জয়ন্ত, সে বলছে, সত্যি ভাবা যায় না, নদীর অপারটা অন্য রাষ্ট্র, বাংলাদেশ, ওখানে আমার জন্ম হয়েছিল, ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত না? ফলে ওই একটুক আমরা সেই যে গ্লিমস পেলাম, একটুক যে আমরা এখানে যে উক্তিটা পেলাম, সেই উক্তির মধ্যে দিয়ে আমরা বুঝতে পারলাম যে যারা ছেড়ে এসছেন তাদের জন্মভূমি, তাদের মানসিক অবস্থানটা কোন জায়গায়। যাই হোক, আমরা আরেকটা গল্পের আলোচনা করেছি এখানে, সেটা হচ্ছে জন্মভূমি। বর্তমানে বিশ্বকাপ ক্রিকেট চলছে, সেই বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সঙ্গে আমরা অনেকেই সেটা দেখছি এবং প্রত্যেকেই ক্রিকেটের জন্য আমরা, ক্রিকেট আমাদের দেশে উপমহাদেশে খুবই জনপ্রিয় একটা খেলা। এই জন্মভূমি গল্পটার মূল বিষয়বস্তু ক্রিকেট খেলা, যেটা 2016 সালের বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষের যে ভারতের যে খেলা T20 বিশ্বকাপ, তার প্রেক্ষিতে এই গল্পটা লিখেছেন। এবং বাংলাদেশ এবং ভারতের খেলা হলে আমরা যারা বাঙালি তারা কাকে সাপোর্ট করব, এই প্রেক্ষিতে গল্পটা লেখা। খুব অদ্ভুত এবং খুব সুন্দর একটা গল্প। এই গল্পের একটা জায়গায় একটা চরিত্র হরিসাধন বলছে, আমি বাঙালি হয়েও বাংলাদেশকে সাপোর্ট করছি না কেন? আমার মনে হয় দেশের জন্য আবেগও নেই, আমার মনে ওই দেশের জন্য আবেগও নেই। তাজ্জব তো। আসল কারণ বোধ করি এটাই যে আমি বাংলাদেশকে আদপে চিনিই না। জন্মানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তো অদেশ ছাড়তে হলো আমাকে। মাটির প্রতি কোনো টান, ভালোবাসা জন্মানোর সুযোগই তো হলো না। এই যে একটা অনুভব যেটা হরিসাধনের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে উঠে এসছে, সেটা শুধুমাত্র হরিসাধনের বক্তব্যই নয়। আমরা সেই ক্রিকেট ম্যাচের প্রেক্ষিতে বলতে গেলে আমরা যারা বাঙালি, আমরা কাকে সাপোর্ট করব, বাংলাদেশকে না ভারতবর্ষকে? এই যে একটা এটা মধ্যবর্তী অবস্থান, সেটা খুব সুন্দরভাবে গল্পটিতে উঠে এসছে এবং সেখানে ধোনি, কোহলি, রায়না এবং বাংলাদেশের দু একজন এই সাকিব আল হাসান, তাদের কথা তুলে ধরতেন খুব সুন্দরভাবে। যাই হোক, পরবর্তী দুইটা গল্প ফকিরচন্দ্রের ফিটেমাটি এবং ঠান্ডা রক্ত বা এনআরসি। ফকিরচন্দ্রের ফিটেমাটির মূল বিষয় হচ্ছে ডি ভোটার। যারা আসামের অবস্থান নিয়ে অনেকেই অনেক সময় পত্রপত্রিকায় নানান বিষয়গুলো বেরোয়, তো এই ডি ভোটার সমস্যা আমাদের আসামে গত কয়েক বছর থেকে খুবই দারুণভাবে সেই বিষয়টা চর্চিত বিষয়, যে সরকার খুঁজে খুঁজে ডি ভোটারকে বের করছে। তো ডি ভোটার কারা? যারা ডাউটফুল ভোটার, অর্থাৎ যারা বাংলাদেশ থেকে এদেশে নানান সময়ে নানাভাবে এসছেন, কেউ উপযুক্ত নথিপত্র নিয়ে এসছেন, কেউ বা উপযুক্ত নথিপত্র ছাড়া। তো এই ডি ভোটারদেরকে বের করতে গিয়ে এবং কিভাবে অনেকে নথিপত্র না থাকার জন্য, শুধুমাত্র নথিপত্র না থাকার জন্য তারাও যে বাংলাদেশ থেকে না এসেও ডি ভোটার হয়ে গিয়েছেন এবং তাদের যে মনমন্তুদ অবস্থা, সেটা এই গল্পের মূল বিষয়। যাই হোক, পরবর্তী গল্প ঠান্ডা রক্ত বা এনআরসি। এনআরসির আলোচনা নিশ্চয়ই অনেকেই শুনতে পেয়েছেন, যে এনআরসি গত 1-2 বছরে বা গত 4-5 বছর আগে যেভাবে আমাদের আসামে সেই এনআরসির বিষয়টা চলছিল, এবং এনআরসির মাধ্যমে মূল বিষয় ছিল যে ওই পূর্ববঙ্গ থেকে যারা নথিপত্র ছাড়া এসেছেন, বা এই কিভাবে 71-এর লিস্ট, 51-র লিস্ট, কিভাবে আমাদের এই যে আমাদের একটা সমস্যা, আসামের সমস্যা, এই বিষয়টা এই এনআরসি বা ঠান্ডা রক্ত বা এনআরসির দিনে প্রেম, এই গল্পের মূল বিষয়। নতুন এর একটি উদ্ধৃত আমি তুলে ধরছি। নতুন ভোটার লিস্ট তৈরির প্রসঙ্গে বাংলাদেশি ইস্যুতে গোটা রাজ্য ফের একবার উত্তাল হয়ে উঠল। এই নতুন ভোটার লিস্ট কথাটি ফকিরচন্দ্রকে যার পণ্যায় উদ্বিগ্ন করে তুলল। তো এরকম প্রচুর উদ্ধৃতি আমাদের এখানে আমি দিয়েছি, যেখানে বা ফকিরচন্দ্রের মতো হাজার হাজার মানুষ আজ আত্মপরিচয়ের সন্ধানে আটকে পড়েছে নিশ্চিদ্র অন্ধকারের ঘোড়া রূপে। তা থেকে বেরিয়ে আসার পথ কেউ খুঁজে পাচ্ছেন না। যদি তারা নাগরিক পরিচয় খুঁজে না পায়, তবে তাদের শনাক্ত করা হবে ডি ভোটার বলে। এই যে এনআরসির সমস্যা, ডি ভোটার সমস্যা এবং আমাদের দেশ ছেড়ে আসার সমস্যা, এই ভাবনাগুলোকে
খুব সুন্দরভাবে গল্পকার তার এই 4টা গল্পে তুলে ধরেছেন। এর মূল কারণ হচ্ছে তিনি নিজেই কিন্তু দেশভাগের সরাসরি আক্রান্ত একজন লোক। তিনি তার আত্মজীবনীতে বা তিনি তার যে গল্প গ্রন্থটি লিখেছেন তার সূচনাতেই তিনি একটা জায়গায় বলছেন, আমি নিজেও দেশভাগের বলি। শৈশবে বাবা মা দাদা দিদির সঙ্গে চলে এসেছি এপারে, ওপারের দিকে ফিরে তাকাইনি, কিন্তু ওই ভাগ হাটের সবকিছু ছেড়ে আসার যন্ত্রণা, সুগভীর বেদনা প্রতিদিন আমার বাবা মা আত্মীয় অনাত্মীয়দের চেয়ে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে, সেই দুঃসহ দৃশ্য শিশু বয়স থেকেই দেখে এসেছি। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে গল্পকার স্বয়ং সেই দেশভাগের বলি তিনি তার অনুভব, তার যে স্মৃতি সেটাকে রোমন্থন করে কিভাবে তার গল্পগুলোতে তুলে ধরলেন এবং খুব সুন্দরভাবে বরাক উপত্যকার 3টা যে জেলা, আসামের সেই দক্ষিণ আসামের সেই বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চল যেখানে বাঙালিরা বিশেষভাবে দেশভাগের সরাসরি বলি, সেই বিষয়গুলোকে খুব সুন্দরভাবে তার গল্পে তুলে ধরেছেন। একটা বিষয় এখানে আমরা আলোচনা করতেই পারি, আমরা কিন্তু বারবারই সেই দেশভাগের বলি বাঙালিদের কথা বলছি, কিন্তু দেশভাগের ফলে বাঙালি ছাড়াও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীরাও যে নানাভাবে আক্রান্ত হয়েছেন সেটা কিন্তু আমরা আমাদের সেমিনার, আমরা আমাদের আলোচনা, আমরা আমাদের প্রবন্ধগুলোতে তুলে ধরছি না। ফলে এটাও আমাদের একটা হয়তো কোনো কোনো জায়গায় হতেও পারে, আমার চোখে পড়েনি। তো যে উপজাতি, অনেক উপজাতি আছেন আমাদের ত্রিপুরায়, অনেক উপজাতি আছেন আমাদের আসামেও, এবং বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোক যারা এই দেশভাগের ফলে সরাসরি আক্রান্ত হয়েছেন, ভিটে মাটি হারা হয়েছেন, তাদের কথাও যদি আমরা সাহিত্যে তুলে ধরি তখন সম্ভবত এই দেশভাগের আলোচনাটা পূর্ণতা পেতে পারে। এবং আমরাও আমাদের সঙ্গী আরো যে দেশভাগে আমরা যেভাবে নানাভাবে এই দেশভাগ তো শেষ হয়নি, কারণ দেশভাগের এই যে বললাম যে এনআরসির সমস্যা, ডি ভোটার সমস্যা, এবং আসামের নানা আলোচনা নিশ্চয়ই আপনারা ফেসবুক বা এটাতে দেখতে পাচ্ছেন, সেই সমস্যাগুলোতে আমরাও যেন আরো শক্তি পেতে পারি। ফলে আমরা যাদের আলোচনা হয়নি, যে অঞ্চলগুলো আসেনি, সেই অঞ্চলগুলো, সেই মানুষগুলো, সেই জাতিগুলো যাতে আমাদের সেই দেশভাগের আলোচনায়, দেশভাগের কথায়, দেশভাগের সেই প্রবন্ধে আসতে পারে, সেটার আমরা যেন একটা ব্যবস্থা করতে পারি। তো বেশি কিছু বলবো না, কারণ সময় নেই, আরো অনেকে বলবেন। তো একটা বিষয় না বললেই নয়, যে কারণে আমাদের এই বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা, আমরা একে তো হচ্ছে যে যারা আমরা এই বিদ্যায়তনিক চর্চার সঙ্গে যুক্ত তাদের প্রত্যেকের কাছেই বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় একটা পুণ্যভূমির মতোই, কিন্তু সুযোগ বা কোনো একটা কারণ না হলে অনেক সময় আসা হয় না। আমরা একবার এই রাস্তা দিকে যাওয়ার সময় একটু শুধু গেটের মধ্যে এসেছিলাম, তা অন্যরকম একটা অনুভূতি আমাদের হয়েছিল। তারপরে আমরা একটা 8 দিনের ওয়ার্কশপ করেছিলাম এই ডিপার্টমেন্টে, যেটা ছিল অনলাইন। সেই অনলাইন ওয়ার্কশপ করে আমাদের তখনই ইচ্ছে হয়েছিল যে আমরা কোনো সুযোগ পেলে বা কোনো একটা কিছু হলে আমরা সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার যাব। তো এই ভাবনা থেকেই আমাদের এখানে আসা, এবং সেমিনারটা অবশ্যই খুব উপযোগী একটা বিষয়, সেই ভাবনা থেকে আমাদের আসা। ধন্যবাদ জানাবো আমাদের এই বিভাগীয় প্রধান ম্যাডাম বসে আছেন, এবং যিনি এই পুরো আলোচনা চক্রের সমন্বয়ক, তিনি আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন এবং নানা সময়ে নানাভাবে ওনাদেরকে বিরক্ত করেছি ফোন করে, কিন্তু খুব সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানটা তারা আয়োজন করেছেন। এবং যে অবস্থাটা আমরা এখানে দেখলাম, বা যেভাবে এখানে আয়োজন হয়েছে, পুরো উদ্যোক্তাদের আবারও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আমরা যারা আসাম থেকে এসেছি আবারও আমরা আসবো বিভিন্ন কারণে, বিভিন্ন সময়ে। ধন্যবাদ জানাই সবাইকে। ধন্যবাদ। পরবর্তী প্রাবন্ধিক শ্যামলী পাত্রা। নমস্কার, আমার নাম শ্যামলী পাত্র। আমি বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির বাংলা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রী। এখানে উপস্থিত আমার সমস্ত গুরুজনদের প্রণাম জানিয়ে আমি আমার আলোচনাটি শুরু করছি। আমার আলোচনার বিষয় হচ্ছে দেশভাগ, কথা সাহিত্য,
উদ্বাস্তু মানুষের জীবন ও তাদের জীবন সংগ্রামের ইতিহাস। আমরা জানি 1947 সালে একদিকে ব্রিটিশ শাসনের অবসান তো অন্যদিকে জন্ম হয় দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের। বিশ্বে এ পর্যন্ত যত বড় ধরনের দেশান্তর ঘটনা ঘটেছে এর মধ্যে ভারত পাকিস্তানের ঘটনা ভাগের ঘটনা অন্যতম। দেহের এই অগ্নিগর্ভ সময়ে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বা দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। মারা যায় 10 লাখের বেশি মানুষ। কয়েক কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে উদ্বাস্তু সমস্যার সম্মুখীন হয়। আজও দুটি দেশের দেশভাগের ভয়ঙ্কর স্মৃতি গদগদে হয়ে আছে তাদের মনে। এতদিন যাদের ভিটে মাটি, গোয়াল ভর্তি গরু, ধান ভর্তি জমি ছিল, তারা রাতারাতি হয়ে যায় রিফিউজি। নিজের দেশ ছেড়ে, নিজের লোকজন ছেড়ে, নিজের বাস্তবিকতা ছেড়ে শুধু প্রাণটুকু বাঁচাতে তাদেরকে চলে আসতে হয়। কিন্তু বাঁচলো আর কই? বহু প্রাণ নির্মম ভাবে কেড়ে নিল এই দেশভাগ। যারা বেঁচে থাকলো তাদের মধ্যেও ধুকে ধুকে তাদের স্বপ্নময় স্মৃতিগুলো তাদেরকে তাড়া করে বেড়ালো। 1947 সালে 15 আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে গভীর তপস্যা, কঠিন আত্মত্যাগ আর অবিরাম রক্তক্ষরণের বিনিময়ে। সেদিন ভারতবাসী একদিকে পেয়েছিল দীর্ঘদিনের পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তির আনন্দ, তো অন্যদিকে জুটেছিল অতি বেদনাদায়ক দুঃসংবাদ। সেদিন আমরা পেয়েছিলাম খণ্ডিত আকাশ ও দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতা। আনন্দ বিষাদের যুগল বন্দিতে সেদিন মুখরিত হয়েছিল সমস্ত পরিবেশ। ইট ওয়াজ দ্য বেস্ট টাইম, ইট ওয়াজ দ্য ওয়েস্ট টাইম। উই হ্যাড এভরিথিং বিফোর আস, উই হ্যাড নাথিং বিফোর আস। চার্লস ডিকেন্সের জনপ্রিয় উপন্যাস এ টেল অফ টু সিটিজ গ্রন্থের এই বিখ্যাত লাইনটি আশ্চর্যজনকভাবে মিলে গিয়েছিল আমাদের স্বাধীনতার সঙ্গে। 200 বছরের পরাধীনতার পরে স্বাধীনতার আনন্দ থেকে বড় হয়ে উঠেছিল এই অঙ্গচ্ছেদের বেদনা। একটি অখণ্ড ভূমিকে খণ্ড খণ্ড করা হয়েছিল কিছু মানুষের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য। দেশভাগ একটা বিরাট ট্র্যাজেডি নিয়ে এসেছিল জনজীবনও। আমার দেশ, আমার ঘরবাড়ি আর আমার রইল না। নিজের জন্মভূমি ছেড়ে ছিন্নমূলের মতো এক দেশ থেকে অন্য দেশে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। নিজের জন্মভূমি ছেড়ে, নিজের ঠিকানা ছেড়ে ঠিকানাহীন ঠিকানায় উঠে আসতে হয়েছে বহু মানুষকে। এছাড়াও বহু মানুষ তো কোনো দেশেই জায়গা হলো না, দুই দেশের মাঝখানে ছিন্নমূলের মতো পড়ে থাকতে হয়েছে যাদেরকে আমরা ছিটমহলের বাসিন্দাও বলে থাকি। এরা হারালো না কিছু, আবার এদের রইলও না কিছু। এরা ঘরেরও নহে, পরেরও নহে, যেজন থাকে মাঝখানে। এরা অপাক্তেয়, এরা ব্রাত্য, এরা ছিটমহলবাসী। ধর্মকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী সৃষ্টি হয় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। দেশ যার কাছে একটা মানুষের থাকে নারীর টান, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, সেই দেশ যখন ভেঙে দুটুকরো হয়ে যায়, কাঁটাতার দিয়ে আলাদা করে দেওয়া হয় দুই ভাই হিন্দু ও মুসলমানকে। দেশভাগের ফলে ওপারের লক্ষ লক্ষ হিন্দু পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে আসে, আবার এপারেরও মুসলমান নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে পাড়ি দেয় পাকিস্তানে। নিজস্ব ভূমি থেকে উৎখাত হতে হয় হাজার হাজার মানুষকে। বাস্তুহীন হয়ে নতুন দেশে ঘুরে বেড়াতে হয় একটু আশ্রয়ের খোঁজে। বাংলার কথা সাহিত্য দেশভাগকে নিয়ে বহু চর্চিত হয়েছে, কিন্তু বিশ্ব সাহিত্যে এই দেশভাগ হয়ে উঠেছে এক ট্র্যাজিক অভিজ্ঞতা। বহু সাহিত্যিক তাদের লেখার মধ্য দিয়ে দেশভাগের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে আমি বিষ্ণুদের একটি কবিতা বলতে চাই। তিনি তার জল দাও কবিতাতে সর্বহারা নিষ্ফল মানুষগুলো যন্ত্রণাকে কবি এখানে লিপিবদ্ধ করেছেন। ওনার কথায়, এখানে ওখানে দেখো দেশ ছাড়া লোক ছায়ায় হাঁপায়, ভাবে ওরা কি যে ভাবে, ছেড়ে খোঁজে দেশ, এইখানে কেউ বরিশালে, কেউ বা ঢাকায়। আবার 40 দশকের কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় তার এসো দেখো যাই কবিতায় দেশভাগজনিত উদ্বাস্তু জীবনযাত্রার এক বিভৎস চিত্র তুলে ধরেছেন। তার কথায়, এসো দেখে যাও কুড়ি কুড়ি সংসার, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ছড়ানো বেআব্রু সংসার। তাদের ঘরে আছে না আছে স্বামী, না আছে ইজ্জত রক্ষার বস্ত্র। উদ্বাস্তু জীবনের এক কঠিন নির্মম চিত্র কবি এখানে তুলে ধরেছেন। আমরা তা দেখে আটকে উঠি। আমি এখানে খুব ছোট করেই আলোচনা করছি। এখানে এরপর আমি সমরেশ বসুর আদাব গল্পটি আলোচনা করেছি। আদাব গল্পে আমরা দেখতে পাই, গল্পের শুরুতেই শহরে 144 ধারা কারফিউ অর্ডার জারি হয়েছে। দাঙ্গা বেঁধেছে হিন্দু ও মুসলমানে। এরই সঙ্গে চারিদিকে গুপ্তঘাতক ও চোরাগুপ্তাদের হানাহানি।
চারিদিকে মৃত্যু, রক্ত, নারী শিশুর কান্নায় সমগ্র পরিবেশ যেন বিভৎস করে তুলেছে। এইরূপ পরিস্থিতির মধ্যে আমরা দেখতে পাই দুজন মানুষ তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য আশ্রয় নিয়েছে একটি ডাস্টবিনের পাশে। তারা কিন্তু দুই সম্প্রদায়ের, একজন হিন্দু একজন মুসলমান, হিন্দু মাঝি ও সুতাকলের মজুর, মুসলমান মাঝি ও হিন্দু সুতাকলের মজুর। প্রথমে তারা নিজেদের পরিচয় একে অপরকে জানায়নি, কিন্তু তাদের ধর্মের চেয়ে কর্মের পরিচয় বড় হয়ে উঠেছে। কারণ তারা হচ্ছে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, ধর্মের রেশারেশির মধ্যে পড়ে আজ তাদের জীবন বিপন্ন। মাঝি বাড়িতে ফিরতে চায়, কাল তার বাড়িতে ঈদ, তার ছেলেমেয়েরা তার জন্য অপেক্ষা করে আছে তার বাজানের জন্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাঝি কি পৌঁছতে পেরেছে? না, পারেনি। সুতামজুরের ভাবনায় সুতামজুর ভেবেছে যে মাঝি বলছে, পারলাম না ভাই, আমার ছাওলারা আর বিবি চোখের পানিতে ভাসবো পরবের দিন, দুশ্মনেরা আমারে যাইতে দিল না তাগো কাছে। দেশভাগ, দাঙ্গা এরকম কত সাধারণ পরিবারকে ভেঙে দিয়েছে, দূরে করে দিয়েছে তাদের আপনজনদের। দাঙ্গার এই গভীর কর্তব্য রূপটি লেখক এখানে বর্ণনা করেছেন। দেশভাগ ও দাঙ্গা বিষয়ে আমাদের এপার বাংলার মতোই ওপার বাংলাও বহু চর্চিত হয়েছে সাহিত্যের পাতায়। ওপার বাংলার আমি একজন সাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের বহু চর্চিত উপন্যাস আগুন পাখির সংক্ষিপ্ত একটু বিষয়বস্তু আলোচনা করছি। এখানে তিনি তার আগুন পাখিতে তার উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছেন একজন নারীর আত্মকথন। দেশভাগ তার জীবনকে তছনছ করে দিয়েছে, নিজের দেশ, নিজের স্বামী, তার 51বর্তী পরিবারকে ভেঙে দিয়ে দূরে করে দিলেও সে নিজের দেশ, নিজের ভিটেকে ছেড়ে যায়নি। না, সে কিছুতেই যাবে না। কেননা সে বলে তার কথায়, আমি আমাকে পাবার লেগেই এত কিছু ছেড়েছি, আমাকে কেউ বুঝাইতে পারলে না কেন একটা দেশ হয়েছে গোজামিল দিয়ে, যেখানে শুধু মুসলমান থাকবে কিন্তু হিন্দু ক্যারেস্তান ও থাকবে, তাহলে আলাদা কিসের? আমাকে কেউ বুঝাইতে পারলে না যে সেই দেশটা আমি মুসলমান বলেই আমার দেশ, আর এই দেশটা আমার লয়। দেশভাগ মানুষের মানবিক সম্পর্ক আকাঙ্ক্ষাকে কিভাবে আঘাত করে, বিনিষ্ট করে উপহার দিয়েছে চিরজীবনের দুঃখ, কষ্ট, দীর্ঘশ্বাস, তারই প্রতিফলন চিত্রিত হয়েছে এই উপন্যাসে। ধর্মীয় হঠকারিতা ও দ্বিজাতি তত্ত্বের ফসল হিসাবে আমাদেরকে এই দেশভাগ মেনে নিতে হয়েছে। দীর্ঘদিনের অভিন্ন মানুষগুলোর মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বিভাজনের স্থায়ী প্রাচীর, সীমানা। এই সীমানা প্রাচীরের উভয়ে বসবাসকারী জনগণের দীর্ঘদিনের নিজস্ব বাসভূমি, চেনা জানা পরিবেশ, পরিমণ্ডলকে ছেড়ে আসতে বাধ্য করেছে, বদলে দিয়েছে তাদের নাগরিকত্ব। যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয়ের হাহাকার সাধারণ মানুষের চিন্তা চেতনার গভীর প্রভাব ফেলেছে, বদলে দিয়েছে তাদের দীর্ঘদিনের লালিত জীবনবোধ। এ বিষয়ে জনৈক সমালোচকের আমি একটি উদ্ধৃতি বলে আমার আলোচনাটি আমি শেষ করছি। ইতিহাস বিধাতার নির্মম ইচ্ছায় ভারত রাষ্ট্র যেদিন দ্বিখণ্ডিত হয়ে দুটি রাষ্ট্রে পরিণত হলো, সেদিন ভারতের ইতিহাসে একটি গভীর লজ্জা, কলঙ্ক, দুঃখের দিন। শাসকের অদৃশ্য হাতের নিপুণ চক্রান্তে ভারতের মানুষ প্রতিবেশীকে, ভাইকে, অপর সম্প্রদায়কে ভুল বুঝেছে, ঘৃণা করেছে, বিদ্বেষ পোষণ করেছে এবং হত্যা করেছে। আমার আলোচনা আমি এখানেই শেষ করছি। নমস্কার। ধন্যবাদ। আমরা প্রথম যখন শুরু করেছিলাম, প্রথম দিকে কিছু অনুপস্থিত প্রাবন্ধিক, তাদের এই মুহূর্তে সময় হয়েছে তাদের দিকে নেওয়ার। আমি তাদের নাম বলছি, তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকতে চলে আসবেন। শ্রাবণী রানী দাস, এমডি আলমগীর কবির প্রবন্ধ পাঠ করছেন। পাসপোর্ট ও ভিসা অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে আমার চোখে জল নেই। মাটি ভাগ হয়, মা ভাগ হয় না। সম্মানিত সুধী, শুভ সকাল। আমার প্রবন্ধের শিরোনাম আবু ইসাকের সূর্যদিঘল বাড়ি, দেশভাগের যাপনচিত্র ও শিল্পরূপ বিচার। আমি আলমগীর কবির, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ। আমি কি আমার প্রবন্ধ? থ্যাংক ইউ। মা ভাগ হয় না, মাটি ভাগ হয়ে গেছে।
তো আমাদের আদিকাল ধরে আমরা এই ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষেরা যদি বিশ্লেষণ করি, যুগ যুগ ধরে আমরা সবাই একে অপরের সৌহার্দ্য, একে অপরের ভাই। তো এই ভাই এবং আমরা আমাদের ভারত ভূমিকে মা হিসেবে কল্পনা করি। তাহলে এই মা কেন ভাগ হলো? মাকে ভাগ করা হলো কেন? ভারত মাতা হয়তো তার সন্তানদের ধরে রাখতে পারলো না একটা চক্রান্তের ফলে। চক্রান্তটা কি? চক্রান্তটা হচ্ছে ভাগ করো শাসন করো নীতি, যেটা ইংরেজদের শক্তি। এই ইংরেজরা শুধু ইংরেজদের ভাগ করো শাসন করো নীতি, এটার ফলেই যে আমরা আলাদা হয়ে গেলাম এটি নয়। এর পিছনে কাজ করেছিল রাজনৈতিক দলের স্বার্থান্বেষী মনোভাব, সাম্প্রদায়িক রেদোয়াদ, আরো অনেক কিছু। তাহলে সেই সময় ধরে যদি আমরা হিসাব করি, 1757 সালে যখন সিরাজউদ্দৌলার পতন হলো, তারপর থেকে ইংরেজ শক্তি, এরপর ধীরে ধীরে আমরা অনেকগুলো ঘটনা পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত যদি আমি একটা ঘটনায় দাঁড়াই, সেটি হচ্ছে 1946 সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সেই দাঙ্গায় আমরা লক্ষ্য করি, যখন কলকাতায় দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে, যখন জানতে পারলো কলকাতার দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে, তখন ঠিক সেই সময় নোয়াখালীতে আমরা লক্ষ্য করলাম যে প্রায় ৯,৪৯৫টি হিন্দু মহিলাকে একই সাথে ধর্ষণ করা হচ্ছে এবং ধর্মান্তরের নথিপত্র আমরা সেখানে লক্ষ্য করি। সেই ঘটনাটা আমি যদি একটু কোট করে শোনাই, তাহলে এরকমটা হয়: কলকাতা স্বভাবতই হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের জানমালের ক্ষতি হইয়াছিল অনেক বেশি। এই খবর অতিরঞ্জিত আকারে পূর্ব বাংলায় পৌঁছিলে নোয়াখালী জেলায় হিন্দুরা নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়। তারই প্রতিক্রিয়ায় বিহারের হিন্দুরা তথ্যকার মুসলমান দিগকে অধিকতর নৃশংসতার সাথে পাইকারিভাবে হত্যা করে। ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ব্যাপারে বাংলা বিহার একই যুদ্ধে পরিণত হয়। এই যুদ্ধ চলে প্রায় 4 মাস ধরিয়া। উভয় পক্ষ কত লোক যে হতাহত ও কত কোটি টাকার সম্পত্তি যে ধ্বংস হইয়াছিল তার লেখাজোখা নাই। পরবর্তীকালে দেশভাগের সময় অবশ্য আরো বহু প্রদেশে দানবীয় নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল, কিন্তু তার আগ পর্যন্ত বাংলা বিহারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই অমানসিকতার সংখ্যা লজ্জাকর নিদর্শন। ধরে নেওয়া হয় এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলেই আমাদের দেশটা দুইটা ভাগ হয়ে গেল। তাহলে এই দেশ ভাগ হয়ে গেল ঠিকই, আমরা দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র পেলাম, পাকিস্তান এবং ভারত। পাকিস্তান এবং ভারত দুটি রাষ্ট্র শুধু হয়ে গেল, এবং যারা ভারতে ছিল তারা তাদের স্বাধীনতা উদযাপন করতে শুরু করলো। কিন্তু এই স্বাধীনতা যারা উদযাপন করতেছে, একদিক থেকে পূর্ববঙ্গের যে মানুষেরা, যারা বাংলা, যারা মুসলমানরা ওদেশে পড়ে রইলো বা হিন্দুরা ওখানে পড়ে রইলো, তাদের কি অবস্থা হলো? সেই অবস্থার কথা যদি আমরা বলি, তাহলে লক্ষ্য করবো, আমি কোট করতেছি, স্বাধীনতা এলো 1947 খ্রিস্টাব্দের 15ই আগস্ট। কিন্তু যে স্বাধীনতার জন্য পূর্ববর্তী 40 বছরে বহু মানুষ ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়েছেন, অন্ধ কারারক্ষে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় অতিবাহিত করেছেন, আন্দামানে দ্বীপান্তর জীবনযাপন করেছেন, সে প্রার্থিত স্বাধীনতা আমরা পাইনি। তাহলে আমরা কি পেলাম? ব্রিটিশের কুটচালে পরিশ্রান্ত কংগ্রেসি নেতৃত্ব আপোষ রক্ষা মেনে নিলেন, দেশ বিভাগের স্বীকৃতি জানালেন, স্বাধীনতা এলো দেশ বিভাগের পথে। সে পথে রক্তের শেষ নেই, উৎসাদিক মানুষের কান্নার বিরাম নেই। স্বাধীনতার অভিশাপ বহন করতে হলো পাঞ্জাব ও বাংলাকে। বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হলো, স্বদেশ হলো বিদেশ। পূর্ববঙ্গ থেকে সহস্র ছিন্নমূল মানুষ পশ্চিমবঙ্গে এসে ভিড় করলো। উদ্বাস্তু স্রোত 20 বছর ধরে প্রবাহিত হয়েছে, কখনো তার গতি তীব্র, কখনো মন্দ। আনকোট। আমি এই প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করেছি শুরুর দিকে যেটা, সেটি হচ্ছে আমাদের একবারে 1757 সাল থেকে শুরু করে 1947 সাল পর্যন্ত দেশভাগ, এবং দেশভাগের পরবর্তী, অর্থাৎ আমার যে উপন্যাস, আমি যে উপন্যাসটিকে নির্বাচন করেছি সেটি হচ্ছে সূর্য দীঘল বাড়ি। সেই উপন্যাসের কাহিনী ধীরে ধীরে কিভাবে আমাদের দেশভাগের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী ঘটনাগুলোকে ফুটিয়ে তোলে, সেই প্রসঙ্গটিকে আমি আনবার চেষ্টা করেছি। আমি যদি এখন আমাদের এই সূর্য দীঘল বাড়ি এই উপন্যাসটির নামকরণ নিয়ে যদি একটু ভাবি, দেখবো যে এই নামকরণটির মধ্যেই একটি অসামঞ্জস্য রয়েছে, যেখানে ঔপন্যাসিক সংগোপনে একটি বাণী বর্ণনা করে গেছেন, যেটি আমার মনে হয় সেটি হচ্ছে সূর্য দীঘল বাড়ি, অর্থাৎ সূর্যের অভিমুখে যে বাড়িটি। ধারণা করা হয় বা গ্রামগঞ্জে এটি বিশ্বাস করা হয় যে সাধারণত গ্রামের বাড়িগুলো হয়ে থাকে উত্তর এবং দক্ষিণ অভিমুখী,
সেই ক্ষেত্রে সূর্য দীঘল বাড়িটি হচ্ছে পূর্ব এবং পশ্চিম অভিমুখী, যেটি সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে যদি হিসাব করি তাহলে এটি একটা অমঙ্গলের প্রতীক। তাহলে সূর্য দীঘল বাড়িতে যারা বসবাস করে তাদের কোনো না কোনো ভাবে একটি অমঙ্গল রয়েছে। আমরা যখন ভাগ হয়ে গেলাম, আমরা যখন বাঙালিরা এক হয়েছিলাম, পূর্ব বাংলা পশ্চিম বাংলা যখন এক হয়েছিলাম, আমরা তখন ভাগ হয়ে গেলাম। এই ভাগ হওয়াটাকে আমরা যদি দেখি সূর্য দীঘল বাড়ির মতোই একটা অসামঞ্জস্য। কেননা অসামঞ্জস্য এই কারণে যে, আমি যদি এ প্রসঙ্গে বলি, যখন আমরা যদি কেউ মাহমুদুল হকের কালো বরফ পড়ে থাকেন, সেখানে মনি ভাইজান একটি কথা বলে যে, মনি ভাইজানরা যখন এই কলকাতা থেকে বাধ্য হয়ে দাঙ্গার ফলে যখন বাংলাদেশে চলে যায়, অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে চলে যায়, তখন মনি ভাইজান একটি কথা বলে যে, তারাপাশা আমি তোকে মারবো, ভাগ্যকুল আমি তোকে মারবো, নদী আমি তোকে মারবো। অর্থাৎ ও এই তার শৈশব, তার স্মৃতি সবকিছুকে ছেড়ে সে কখনোই যেতে চায় না। ঠিক এই উপন্যাসে যদি আমি দেখি, জয়গুণ, হাসু, কাসু, রমেশ ডাক্তার এরা সবাই একই প্রতিনিধিত্ব করে। অর্থাৎ তারা পূর্ববঙ্গেরই মানুষ, পূর্ববঙ্গেরই সবকিছু। কিন্তু এখানে যে বিষয়টি লক্ষ্য করা যায় সেটি হচ্ছে যে, ভারতবর্ষের যে স্বাধীনতার যে দাঙ্গা, বীজ, হাঙ্গামা সবকিছুই আমরা এই উপন্যাসের শুরুতে লক্ষ্য করি। যখন উপন্যাসের শুরুতে আমরা দেখি কোট করছি, অনেক আশা অনেক ভরসা নিয়ে গ্রাম ছেড়ে তারা শহরের বুকে পা বাড়িয়েছিল, যেখানে মজুতদারের গুদামে চালের প্রাচুর্য, হোটেলে খাবার সমারোহ দেখে তাদের জিভ শুকিয়ে যায়, ভিড়মি খেয়ে গড়াগড়ি যায়, নর্দমান এক মুঠো ভাতের জন্য বড় লোকের বন্ধ দরজার উপর মাথা ঠুকে ঠুকে পড়ে নেতিয়ে রাস্তার কুকুরের সাথে খাবার কারাকারি করতে গিয়ে ক্ষত বিক্ষত হয়। দৌলতদারের দৌলতখানার জাঁকজমক, শৌখিন পথচারীর পোশাকের চমক ও তার চলার ঠমক দেখতে দেখতে কেউ চোখ বোঝে, ঐশ্বর্যারোহীর গাড়ির চাকায় নিষ্পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারায় কেউ বা। এ প্রসঙ্গে আমার একটি নাটকের কথা মনে পড়ে, যেটি হচ্ছে নবান্ন নাটক, বিজন ভট্টাচার্য। নবান্ন নাটকের যে প্রধান চরিত্রটি, প্রধান সমাদদার, সে কি করে যখন এই অঞ্চলগুলো ছেড়ে, অর্থাৎ কলকাতার দাঙ্গা অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেছে, একদিকে জোরদার মজুতদারের চালাবারণ শুরু হয়ে গেছে, সবকিছুকে ছেড়ে আমাদের প্রধান সমাদদার যিনি, তারা সবাই কলকাতায় গেল। এবং কলকাতায় গিয়ে দুর্ভিক্ষের সময় যেটি সব থেকে নাড়া দেয় আমার হৃদয়ে, সেটি হচ্ছে যে ফেন দাও, ফেন দাও। অর্থাৎ তারা ভাত চায় না, শুধু এক মুঠো ফেন চায়, এটিও তারা পায় না। এটি এর পরবর্তী যে ঘটনা সেটি হচ্ছে দেশভাগ। এই দেশভাগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যদি আমরা এই উপন্যাসে চলে আসি, এই উপন্যাসের জয়গুণ এবং হাসু তার ছেলে, তাদের যে নিপীড়িত জীবন ব্যবস্থা, সেই নিপীড়িত জীবন ব্যবস্থা থেকে তারা মনে করে যখন দেশ ভাগ হয়ে যাবে, অর্থাৎ যখন পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের হয়ে যাবে, তখন তারা দুমুঠো অন্ন দুবেলা খেতে পারবে। এই আশা নিয়ে দেশ মানে তাদের চিন্তা ভাবনায় এই আশাটা লুকিয়ে থাকে যে না, দেশ ভাগ হবে, তারা দুমুঠো খাবার খেতে পারবে, কিন্তু সেটি তাদের হয় না। আমি তাদের সেই আবেগটিকে একটু পড়ে শোনাতে চাচ্ছি, কোট করছি। শহরের প্রত্যেক বাড়িতে নিশান উঠছে বড় বড়, সে তার হাতের কাগজের নিশানটার দিকে চায়, আবার চায় দুপাশে, ডানে হিন্দু পাড়া, বায়ে মুসলমান পাড়া, সব বাড়িতে আজ সবুজ নিশান। হাসু বলে, আর আমাকে কষ্ট হইব না, কেমন গো মা, মাইনসে কোয়াকুই করতে আছে ঘাটে পথে, দেশ স্বাধীন হইল, এইবার চাউল হস্তা হইব, মানুষের আর দুঃখ থাকবো না। কিন্তু এই দুঃখ পরবর্তীতে যে কিভাবে প্রকট আকারে লক্ষ্য করা যায়, তার প্রতিনিধিত্ব করে জয়গুণ এবং তার ছেলে কাসু। এর পাশাপাশি এখানে আমি বলতে চাই যে এটা জয়গুণ আর হাসু, এরা শুধুমাত্র যে একটি চরিত্র এটি নয়, এরা সমগ্র চরিত্র, সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের যে সাধারণ মানুষ, তাদের যে দুঃখ, তাদের যে যন্ত্রণা দেশভাগের পরবর্তী, তাদেরকে প্রতিনিধিত্ব করে। আমি যে কথাটি খুব সংগোপনে বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে, আমাদের দেশভাগের পরবর্তীতে পূর্ববঙ্গ কিংবা পশ্চিমবঙ্গ মানুষের একটা আত্মপরিচয়ের সংকট লক্ষ্য করা যায়। এই উপন্যাসে আমরা রমেশ ডাক্তার চরিত্রের মধ্যে সেটি লক্ষ্য করি। রমেশ ডাক্তার যে চরিত্রটি, সেটিকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাবো তিনি পূর্ববঙ্গের একজন ডাক্তার। সেই পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুরা দলে 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 সবাই পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতেছে দাঙ্গার জন্য, কিন্তু রমেশ ডাক্তারের দেশপ্রেম কি পরিমাণে সেটি কোট করছি। অসব বাজে কথা, এখানে কে তোমাকে মারছে শুনি, কতগুলো প্রচুর প্ররোচনায় যা হয়েছিল তার হবে না, দেখে নিও, ভাইয়ের বুকে ছুরি বসিয়ে আনন্দ পাওয়া যায় না। সবাই বুঝতে পেরেছে ভাইয়ের বুকে রক্তে যে করুণ অভিজ্ঞতা হলো, হিন্দু মুসলমানের মন থেকে তা সহজে মুছে যাবে না। আর যদি একান্ত মুছে যায়,
তবে বুঝবো তার পেছনে কাজ করছে স্বার্থান্ধ হিংস্রতা। শুধু এখানেই নয়, সব জায়গায় এই হিংস্রতা দেখা দিতে পারে। যেমন আসামে বঙ্গাল খেদা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, ধুতি বাঙ্গালদের বিরুদ্ধে গুর্খারা কুকরি শান দিচ্ছে, বিহারে কণ্ঠাসা করে রাখা হচ্ছে বাঙালিকে। এখন এক গন্ডগোলের ভয়ে পালিয়ে আরেক গন্ডগোলের মুখে পড়তে হবে। এখন আমাদের কিসের অভাব, কোন দুঃখে আর আমরা ঘর বাড়ি ছেড়ে জানো না। এখন আমার মার কোলে, এখানে আমরা মার কোলে আছি। স্যার 2 মিনিট। আমি যে প্রসঙ্গটি বলে শেষ করতে চাচ্ছি যে এই উপন্যাসের যে আমরা চরিত্রগুলোকে লক্ষ্য করি, অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ যে মুসলমানরা ওখানে যারা ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের সাথে যাদের যোগাযোগ ছিল, আমি যদি আমার পরিবারের একটি কাহিনী বর্ণনা করি, আমার দাদার বাড়ি ভারতে, মানে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে, আর আমাদের বাড়ি পূর্ববঙ্গে। সেই ক্ষেত্রে আমার ফুপির বিয়ে হয়েছে ভারতেই, কিন্তু আমার ফুপি এক সময় তো বাংলাদেশে ছিলই। যখন আমার মা রিসেন্টলি 2019 সালে মারা যায়, তখন ফুপি ভিডিও কলে মাকে দেখতেছেন এবং বারবার বলতেছেন যে আমি আমার ভাবিকে একবার ছুঁয়ে দেখতে চাই, শেষবারের মতো আমি আমার ভাবিকে ছুঁয়ে দেখতে চাই। তিনি তার কাটার বেড়ার সামনে কাতরাচ্ছেন, বলতেছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমরা স্থির হয়ে থাকতে পারিনি। এই যে বেদনা, এই যে হাহাকার, এই যে শূন্যতা, এই শূন্যতার দাম কোথায়? এই শূন্যতার দাম কে দিবে? আমি জানি না এটিকে কিভাবে আমরা নিব। আমি চাই সবশেষে যেটি বলতে, কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় আমি বলতে চাই, হিন্দু মুসলিম দুটি ভাই, ভারতের দুই আখি তারা, এক বাগানে দুটি তরু, দেবদারু আর কদম চারা। যেন গঙ্গা সিংহ নদী জায়গো বলে নিরবধি, এক হিমালয় হতে আসে, এক সাগরে হয় গো হারা। আসুন আমরা এক সাগরে হই হারা। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ। পরবর্তী প্রাবন্ধিক মাহমুদা আক্তার। সাথী লেখা লিপি। শুভ সকাল, আমি সাথী লেখা লিপি। আমি একটি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাথে যুক্ত আছি, আইআরই, ঢাকা, বাংলাদেশ। আমি যে প্রবন্ধটি পাঠ করব তার শিরোনাম সুবোধ ঘোষের মাটির দীক্ষা, প্রসঙ্গ দেশভাগ ও শিল্পরূপ। প্রথমে আমি সারমর্মটি পাঠ করছি। বাংলার ছোট গল্প বাংলা কথা সাহিত্যে বিষয় বৈভবে এনেছে বৈচিত্র্য এবং নান্দনিক উপস্থাপনা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ছোট গল্পকে প্রারম্ভিক পর্যায়ে চূড়ান্ত ও নান্দনিক কারুকার্যের মাত্রা যোগ করেন। পরবর্তীতে ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায় সহ কল্লোল যুগের কথাচিত্রবৃন্দ বাংলা ছোট গল্পকে তত্ত্বনির্ভর ও বিষয়ভিত্তিক গল্প নির্মাণে কুশলীপনা দেখিয়েছেন এবং বিষয় বৈচিত্র্য ও নান্দনিকতার বহুমাত্রিক আয়োজনও চোখে দারুণভাবে নজরে আসে। সুবোধ ঘোষ কল্লোলের কথাকার। বিশেষত বিষয় নির্বাচন ও চরিত্র নির্মাণের দারুণ কারুপ্রকৌশল তার গল্পে দৃশ্যমান। যাবিত জীবনের বহুমাত্রিক দিক ও পেশা জীবনের অনেক ঘটনার যোগসূত্র মেলে তার গল্পে। বিশেষত আত্মজৈবনিক প্রবাহ স্পষ্ট কোনো গল্পে। মাটির দীক্ষা গল্পে বিষয় হিসেবে দেশভাগ প্রসঙ্গ উপস্থাপন ও গল্পটির শিল্পরূপ অন্বেষণে এ প্রবন্ধের আলোচ্য উদ্দেশ্য। সুবোধ ঘোষের মাটির দীক্ষা ছোট গল্পটি দেশভাগের বিষয় ভিত্তিতে রচিত। এই গল্পে সুবোধ ঘোষ 47-এর দেশভাগের একটি খণ্ড ঘটনার দ্বারা অতীব গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় উপস্থাপন করেছেন। গল্পের শুরুতেই তিনি 47-এর দেশভাগের ফলে জাতি, রাষ্ট্র, সমাজ, প্রকৃতি ও পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ মানুষের যাপিত জীবনে যে পরিবর্তন এসেছে তারই বহিঃপ্রকাশ দেখিয়েছেন। এই গল্পে নরেশ ও অমিতা তাদের 6 মাসের শিশু সন্তানকে বুকে জড়িয়ে অজানা পথে পাড়ি দিতে চৌমোহনী স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উপর বসেছিল। এই অচেনা অনিশ্চিত পথে পাড়ি জমাবার একমাত্র কারণ ছিল দেশভাগ, যার ফলে তাদের জন্মান্তরের পিতৃপুরুষের ভিটে মাটি, সহায় সম্বল, ধন সম্পদ, আপনজন সব ছেড়ে অনিশ্চিত অজানা পথের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। সুবোধ ঘোষ মাটির দীক্ষা ছোট গল্পে গ্রামীণ এবং শহরে দুই ধরনের মানুষের জীবনধারাই তুলে ধরেছেন। নরেশ ও অমিতা যখন দেশভাগের ফলে কলকাতা জীবনযাপন করেছিল তখন নরেশের মধ্যেও শহুরে ভাব পরিলক্ষিত হয়। অভাব থাকা সত্ত্বেও সাহেবী চালচলন প্রয়োজনের তুলনায় অপচয় বেশি, সন্তুষ্টি কম,
অভিযোগ অনেক বেশি, যেন কোনো কিছুতেই তাদের মনে শান্তি নেই। চারপাশে অভাব, কিন্তু তবুও নরেশ সিগারেটের পেছনে অর্থ অপচয় করে, সিনেমা দেখে, যা তাদের যাপিত জীবনে বিলাসিতা ও অপচয় ছাড়া কিচ্ছু নয়। শহুরের জীবনে এসে নরেশ ও অমিতার মানসিকতারও পরিবর্তন এসেছে। এক গাদা কাচের অ্যালুমিনিয়ামের বাসন তাদের প্রয়োজনে অতিরিক্ত। অমিতার দামি কামিজ, যা অভাবের সংসারে একেবারে বেমানান। যেখানে অভাব, অভিযোগ ও শূন্যতা দেখা যায়, সেখানে এসব নেহাতই অতিরিক্ত বিলাসিতা। গল্পকথক নিপুণ হাতে তুলে ধরেছেন জীবনে এই অসঙ্গতি ও অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা, যার কারণে নরেশ ও অমিতাকে পৃথিবীর সাথে বড্ড বেমানান দেখাচ্ছে। যেখানে কোথাও যেন শ্রী নেই তাদের জীবনে। অন্যদিকে হঠাৎ করেই গল্পের মোড় ঘুরে যায়। নরেশ ও অমিতা ভিন্ন এক জীবনে চলে আসে, যেখানে তাদের চারপাশে শুধুই প্রশান্তির ছায়া। গ্রামীণ জীবন, যেখানে নরেশ ও অমিতা যেন জন্ম জন্মান্তরের পিতৃপুরুষের ভিটে মাটিতে জীবনযাপন করছে। জীবনের সমস্ত জ্বালা যেন জড়িয়ে গেছে তাদের। প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে, মাটির স্পর্শে এসে তারা যেন তাদের জীবনী শক্তি ফিরে পেয়েছে। মাটির দীক্ষা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। রাজনীতি যে সামাজিক জীবনে সাধারণ মানুষের জীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই গল্পে। 1947 সালে রাজনৈতিকভাবে উত্তাল সময় বিরাজ করছে। ব্রিটিশ শাসনের সময়কাল থেকে তো হিন্দু মুসলিম একসাথে বসবাস করছিল, কিন্তু তবুও দেশভাগ হলো। তার কারণ হলো বৈষম্য। এক দল শাসন করে তো আরেক দল শোষিত হয়। এই যে ভেদাভেদ, সম্পর্কের টানাপোড়েন, শাসন, শোষণ, বৈষম্য, এগুলোই দেশভাগের মূল কারণ। জাতীয়তাবাদের চাইতে সাম্প্রদায়িকতাই সবচাইতে বড় হয়ে উঠেছিল। দেশভাগের কারণ হিসেবে ধর্মকে বড় করে দেখানো হয়েছে, কিন্তু সত্যি কি তাই? হিন্দু মুসলিম, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বৈষম্যগুলোই প্রধান কারণ ছিল দেশভাগ হবার। বাস্তিহারা মানুষের জীবনে যে কি দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল তা অকল্পনীয়। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হয়েছিল তা অপূরণীয়। সাধারণ মানুষের যে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছিল তা পূরণ করা ছিল অসম্ভব। পিতৃপুরুষের ভিটিমাটি সবকিছু ত্যাগ করে দেশান্তরিত হতে হয়েছিল। এই শোকে, এই যন্ত্রণায় অনেকে মৃত্যুবরণ করেছিল। শরণার্থী হয়ে পশ্চিমবঙ্গে অনেক আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছিল লাখ লাখ মানুষ। শোষণ আর নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে লড়াই করে গেছে বাংলার জনগণ। এই শোষণ শাসন থেকে মুক্তির জন্য বিপ্লবের প্রয়োজন ছিল। বিশ্বে কোনো পরিবর্তন আনতে হলে তার জন্য লড়াই করতে হয়। বিনা লড়াইয়ে কোনো স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। অনেক রক্ত, অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার ফলে বাংলার জনগণ এই শাসন শোষণ থেকে মুক্তি লাভ করে। অর্থনৈতিক ক্ষতিগুলো অপূরণীয় হলেও সাধারণ জনগণের জীবনে ফিরে আসে স্বাধীনতা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তীব্র ও ভয়ানক প্রতিক্রিয়ার ফলে মানুষের মূল্যবোধের ভাঙ্গন, দেশব্যাপী স্বাধীনতার জন্য লড়াই, মনন্তর আগস্ট আন্দোলন, মানুষের স্বার্থপরতা, মধ্যবিত্তের নৈতিক অবক্ষয়, নারীর পণ্যে পরিণত হওয়া, এই অস্থিরতার যুগে সুবোধ ঘোষের পাশাপাশি যারা লেখনী তুলে নিয়েছেন তারা হলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, যতীন্দ্রনাথ নন্দী এবং সুবোধ কুমার, সন্তোষ কুমার ঘোষ। এরা প্রায় অনেকেই বিষয় নির্বাচনের ফলে বেছে নিয়েছেন এক একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র। পরবর্তীকালে বিমল কর, সমরেশ বসু, রমাপদ চৌধুরী এবং আরো পরবর্তীতে মহাশ্বেতা দেবী, দেবেশ রায় প্রমুখ সুবোধ ঘোষের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হলেন। দারিদ্র্য আর ক্ষুধাকে জয় করে নারী যখন তার মাতৃত্বকে প্রতিষ্ঠা দিতে চায়, তখন ভদ্র সমাজ তার সম্মান, মর্যাদা আর অর্থের খাতিরে নারীর যে মাতৃত্বকে এমনি করে ধুলাই লুটিয়ে দেয়। আর অসহায় মা তার সন্তানের জন্ম দেয় অন্ধকার আস্থা করে, কখনো বা সন্তানের জন্ম দেওয়ার আগেই তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। যেমনটি দেখা গিয়েছে সুবোধ ঘোষের সুন্দরম গল্পে ভিখারিণী তুলসীর মাতৃত্বকে। সে মাতৃত্বকে আজও মর্যাদা পায়নি। বরং ক্ষুধার্ত তুলসী মৃত্যুর আগে খেয়েছে সেই সন্দেশ পাউরুটি কৈলাস ডাক্তার খুঁজে পান মৃত্যুর কামড়। তুলসী ও গঙ্গামণি একইভাবে সন্তানের জননী হয়, কিন্তু তাদের সেই সন্তান বা তারা সমাজে অবহেলিত থেকে যায়। নারীকে অবহেলার এই রূপটি একই রকম পরিবেশে বর্ণনার মধ্য দিয়ে এখানে হলেও মানবপুত্র এবং সুন্দরমের পরিণতি সম্পূর্ণ আলাদা। 40-এর দশকে ভারতবর্ষের রাজনীতি যেভাবে উত্তাল হয়ে ওঠে তার সাক্ষ্য বহন করে সমরকালীন লেখক গোষ্ঠীর রচনা। সতীনাথ ভাদুরী ও সুবোধ ঘোষের যার অগ্রজ। স্বাধীনতা উত্তরকালে, বিশেষ করে 50-এর দশকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তী সময়ে লেখকের চোখ মেলে তাকালেন। নরেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল কর এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। স্বাধীনতা পরবর্তী বিপর্যয়ের পটভূমিতে মহাযুদ্ধ আর মনন্তরে অশান্ত পটভূমিকে কেন্দ্র করে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গল্প লেখা শুরু করেন। তার লেখা স্রোতের সঙ্গে উপন্যাসে পটভূমি 70 দশকে অস্থির কলকাতা। তার এই রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতার মধ্যেও পরোক্ষ প্রবহমান সুবোধ ঘোষের উত্তরাধিকার। এই ত্রিদিবসীয় কনফারেন্সের প্রথম দিন শ্রদ্ধেয় উপাচার্য গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত কুমার দে বলেছিলেন গতকাল যে 2500 বিঘা জমি এখনো কাঁটাতারের ওপারে রয়ে গেছে, কিন্তু দেশ ভাগ হয়ে গেছে। দেশ ভাগ আমাদের জীবনকে নতুন করে
এ চিনতে সাহায্য করেছে। দেশভাগের যে ক্ষত তা ভুলার নয়। শৃঙ্খল যদি কেটে দেওয়া হয় তবুও যখন হাঁটবে তখন একটা টান পড়বে। দেশ ভাগ হলেও এই দেশভাগের যন্ত্রণাটাও ঠিক তেমন। দেশভাগের ক্ষত এখনো সারেনি। কেন এই দেশ ভাগ তা বোঝাতে সবাই অপারগ। মুসলিম নারীটি এদেশে থাকতে পারে, কিন্তু দেশ আমার নয়, কারণ এ দেশ ভাগ হয়ে গেছে। দেশ ভাগ অনিবার্য হবার যে পেছনে রয়েছে কিছু ব্যক্তিবর্গ, কিন্তু কেন এই দেশ ভাগ সঠিক কারণ আজও কেউ ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। কিন্তু দেশভাগের কারণে যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সাধারণ জনগণকে যেতে হয়েছে তা খুবই ভয়ঙ্কর। ধরতক্তা মার পেরেক, ঠিক যেন বাঙালির উপর তাই চাপিয়ে দেওয়া হয়। 1947 বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দুই বাংলায় মিলন চেয়েছিলেন। হিন্দু মেজরিটি মুসলিম মেজরিটি তাকে হান্ট করেছে। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ। পরবর্তী প্রাবন্ধিক মেহনাজ তাবাসসুম স্বীকৃতি। শুভ সকাল, সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রথমেই আমি মেহনাজ তাবাসসুম স্বীকৃতি, অনার্স চতুর্থ বর্ষ, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ। আমি এখানে আলোচনা করছি আহমদ রফিকের দেশ বিভাগ ফিরে দেখা আত্মজৈবনিক পর্যবেক্ষণ। প্রথমে আমি সারমর্মটি আলোচনা করছি। দেশ ভাগ, ভারত ভাগ এক ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ট্র্যাজেডি। এই ট্র্যাজেডি নিয়ে আলাপ আলোচনার কোনো শেষ নেই। দেশভাগ বিষয়টি সাম্প্রদায়িক বিভাজনের সীমাবদ্ধ থাকেনি। দেশভাগ নিয়ে যে উত্থান পতন দেখা গিয়েছে তা ইতিহাসে বিরল। রাজনৈতিক ও মানবিক উভয় দিক বিচারে তা এক তাৎপর্য বিদ্যমান। মর্মান্তিক যন্ত্রণা ও কান্নার কোরাজ দুই বাংলায় আজও ধ্বনিত হয়। শুধু হিন্দু মুসলিমের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নয়, দেশভাগের পেছনে ছিল আরো অনেক কারণ, যা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি উল্লেখিত। সাম্প্রদায়িক সহিংসতার পেছনে ব্রিটিশ রাজ এবং ভারত ও পাকিস্তানি নেতাদের রাজনীতি বিদ্যমান ছিল। ধর্মীয় গোঁড়ামি, ক্ষমতার লোভ, সাম্প্রদায়িক সংহতি পেছনে ছিল ব্রিটিশ রাজ এবং ভারত পাকিস্তানের রাজনীতি। গণহত্যা প্রভৃতি ভূমিকা রাখে দেশভাগের পেছনে। দেশভাগের কারণ বিশ্লেষণ ও 21 শতকের চিন্তা ভাবনার ধারায় বিভিন্ন যৌক্তিক ও সঙ্গতি অসঙ্গতি বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দেশভাগের উত্তর প্রভাবও আলোচনা করা হয়েছে। দেশভাগ একটি স্বাধীন ও মানবিক চেতনা বিভাজনের এক অমানবিক ইতিহাস। দেশভাগের কারণ, ফল, প্রভাব প্রভৃতি নিয়ে বাংলা সাহিত্যে লেখালেখি হচ্ছে এবং গবেষণাধর্মী কাজ চলতে থাকবে বলে আশাবাদী। মানুষ বেঁচে থাকে তার মনের সুখ দুঃখ অনুভূতিগুলো নিয়ে। নিজের দেশ, জাতিসত্তা, ধর্মীয় পরিচয় ইত্যাদি অনুভূতিগুলো নিয়ে মানুষের নিকট একান্ত আপন ও গৌরবের বিষয় ফুটে ওঠে, যা ক্ষুণ্ণ হয়ে যায় দেশভাগ নামক এক মানবিক ট্র্যাজেডির মধ্য দিয়ে। শুধু সম্প্রদায়গত বিভাজনই নয়, স্বাধীনতা ও মানবিক চেতনা বিভাজনের এক অমানবিক ইতিহাস। দেশ শব্দটি প্রায়শই রাজনৈতিক বিভাগ বা সার্বভৌমিক রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক ভৌগোলিক অঞ্চলকে সূচিত করে। দেশভাগ বা পার্টিশন সাহিত্য কথাটি উচ্চারণের সাথে সাথে স্মৃতিতে ভেসে ওঠে 1947 সালের 15 আগস্টের কথা। দেশভাগের পরিধি ও সংক্রমণ এতটাই বিপুল, যাকে নিছক উপরিতলার রাজনীতির ঘেরাটোপে বাঁধা যায় না। 1947 সালের 14 আগস্ট মধ্যরাতে ভারতের উপমহাদেশের যে স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছিল তা একদিকে যেমন গৌরবের, অন্যদিকে খণ্ডিত ট্র্যাজেডি। সংগ্রামে, সৃজনে ও মননে এক অনন্য বাঙালি মনীষা আহমদ রফিক। তার সৃষ্টি জগৎ বিশাল এবং বহুমাত্রিক। বাল্যকাল থেকেই রাজনীতি, সাহিত্য চর্চা থেকে শুরু করে তিনি বিভিন্ন জায়গায় তার অবদান রেখেছেন। জীবন সায়ান্নে এসেও মুক্তচিন্তা ও অসাম্প্রদায়িকতার আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি। 50-এর দশকে সমালোচক ও কবিরা বেশ শক্তিশালী সময় হিসেবে মনে করতেন, গর্ববোধ করতেন। আহমদ রফিক ও তার সমসাময়িক কবিগণ তাদের বিভিন্ন লেখনী দ্বারা দেশ ও দেশের মানুষকে উজ্জীবিত করে তুলেছেন। বিভাগের ইতিহাস নিয়ে রচিত হয়েছে আহমদ রফিকের গ্রন্থ দেশ বিভাগ ও ফিরে দেখা। বইটি মূলত ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে রচিত।
বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস নিয়ে এর বিষয়বস্তু রচিত হয়েছে। সেই ইতিহাসে অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ বিভাজনের ঠিক বেঠিক, যৌক্তিকতা ও সঙ্গতি অসঙ্গতি নিয়ে মূল্যায়নধর্মী গ্রন্থ দেশ বিভাগ এবং ফিরে দেখা এবং মূলত 21 শতকের চিন্তাভাবনা ও বিষয় ভাবনা। দেশ বিভাগ কতটা অনিবার্য ছিল তা নিয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থটিতে। দেশ বিভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে এ পর্যন্ত যে পরিমাণ লেখা হচ্ছে তাতে এ বিস্তর রচনাবলী পার্টিশন সাহিত্য তথা বিভাজন সাহিত্য হিসেবে গণ্য হবার যোগ্য। পরবর্তীতে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার মূল কারণ ধর্ম, সামাজিক সাধারণ বিষয় যেমন মসজিদে সামনে বাদ্যবাজনা এবং কুরবানি ইত্যাদি, এগুলো নিয়ে সমঝোতা কঠিন ছিল না, কিন্তু সে চেষ্টা কারোর ছিল না। রবীন্দ্রনাথকে সমস্যা মেটাতে শান্তিনিকেতনে সংলগ্ন এলাকায় শান্তিপূর্ণ উদাহরণ তৈরি করেছিলেন। সাম্প্রদায়িক, সামাজিক, মানসিক প্রেক্ষাপট ইত্যাদি তৈরি করে 19 শতকে নবজাগরণের সূত্র হিন্দু সংস্কার ও পুনরুজ্জীবন এর সম্বন্ধে সুমিত সরকারের মন্তব্য কোট, পুনরুত্থানবাদকে যে পরিশীলিত ও মননশীল রূপ দেওয়া হয় তার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি 1980 সালের দশকের বঙ্কিমচন্দ্র। আহমদ রফিক তার দেশ বিভাগ ও ফিরে দেখা প্রবন্ধে বিভিন্ন দেশ বিভাগের কারণ আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন পরিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে দেশ বিভাগের কারণ বর্ণনা করেছেন। আমি সেখান থেকে কয়েকটি আলোচনা করছি। রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িক বিভাজন পরিচ্ছেদে মানবিক চেতনার চেয়ে ধর্মের জোর বেশি, সেখানে রাজনৈতিক আদর্শ যত শুদ্ধ হোক তা প্রায় মার খেয়ে যায়। আর বছরের জোর থাকলে তো কোনো কথাই নেই। আদর্শবাদিতার চেয়ে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনা শক্তিমান হয়ে ওঠে 40-এর দশকের প্রায় কয়েক বছরের মধ্যেই। সহাবস্থানের ভিত নষ্ট করে স্থানীয় রাজনীতি ও শাসক নীতি এ পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছেন তিনি। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলোতে ধর্মীয় ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা ও মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত আসন, কেন্দ্রীয় ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হিন্দু মুসলিম দুই সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন করে দুটি ভিন্ন পথ ধরে চলতে বাধ্য করা, সেই পুরনো নীতি ভাগ করো এবং শাসন করো। বিভাজনের জন্য ব্রিটিশ যেমন দায়ী তেমনি দায়ী কংগ্রেস রাজনীতির ভুলভ্রান্তি এবং মুসলিম লীগের জিন্না আহমদ ও একধিপত্যের উচ্চাকাঙ্ক্ষাও দায়ী, তবে জিন্নার দায়টা অপেক্ষাকৃত বেশি। 1935 সালে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ছিল হিন্দু মুসলিম রাজনৈতিক সম্প্রীতির উপর মস্ত বড় খাড়ার আঘাত। তবু 1937 সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের ফল তার বৈচিত্র্য নিয়ে সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের সম্ভাবনা তৈরি করেছিল। নির্বাচনে মুসলিম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ দুই প্রদেশ পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশের মুসলিম লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। ভারত ছাড় আন্দোলন পরিচ্ছেদে তিনি বর্ণনা করেছেন 1942 সালে ভারত ছাড় আন্দোলন হয়, যা ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ কালখণ্ড হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই আন্দোলন ভারত শাসনের বয়োবৃদ্ধ ব্রিটিশ সিংহ কঠোর থাকায় দমন করে, তবে আন্দোলনে মূলত রাঢ়বঙ্গ, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের অংশ বিষয়কে কেন্দ্র করে সংঘটিত হলেও আন্দোলনের প্রভাব গোটা ভারত জুড়ে অনুভূত হয়। এই আন্দোলন দমন করতে সেনাবাহিনীও নামাতে হয়। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে। এর বৈশিষ্ট্য কেমন চলে এর বিস্তার বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টি করেছিল, তাই আন্দোলনের প্রভাব চরিত্রে ধরা পড়ে। সতীনাথ ভাদুরী, জাগরি এবং মনোজ বসুর সৈনিকের মতো রচনা দিতে এসব ধরা পড়ে। জাগরি প্রতিনায়ক কমিউনিস্ট নীলুর বই ছিল তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য, ফাঁসির আসামি বড় ভাই বিলু সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া। কোন ভাঙ্গনের পথে ভারতবর্ষ পরিচ্ছেদে জাতীয় সংখ্যালঘু মুসলিম স্বার্থের পক্ষে মুসলিম লীগের দাবিগুলোর বিপরীতে কংগ্রেসের বৃহত্তর জনপ্রতিনিধিত্বকারী দল হিসেবে কিছু নমনীয়তা, কিছু উদারতা দেখালে এবং বিরাজমান সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি বিচারে কিছু বিলক্ষণ ছাড় দেখা দিলে হয়তো ভারত ভাগ রোধ করা যেত। ভারত বিভাগ কি অনিবার্য ছিল? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নারকীয় ভয়াবহতার কথা বাদ দিলে 20 শতকে দক্ষিণ এশিয়ায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ভারত বিভাগ ও ইংরেজ শাসকের ভারত ত্যাগ 1947 আগস্ট।
বিবেচিত উপমহাদেশের জন্ম নেয় ভারত ও পাকিস্তান নামের দুই ডোমিনিয়ন রাষ্ট্র। বিশ্ব সাহিত্যের দেশভাগ নিয়ে যেমন ট্রাজিক অভিজ্ঞতা 1947 সালের অখণ্ড ভারত ভাগ, নতুন দুইটি দেশের গৃহহীন ও বাস্তুচ্যুত পরিবার পারস্পরিক গৃহ বিনিময় করে উভয় রাষ্ট্রে বসতি স্থাপন করলেও অধিকাংশ মানুষকে উদ্বাস্তু হতে হয়। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের বিভাজন তথা বহুকথিত পার্টিশন এক রক্তাক্ত ঐতিহাসিক ঘটনা, যা মানবিক ট্র্যাজেডি হিসেবেও চিহ্নিত, যা আহমদ রফিক তার দেশ বিভাগ এবং ফিরে দেখা বইটিতে আলোচনা করেছেন। দেশ বিভাগের কারণগুলোর পেছনে বিভিন্ন মত প্রেরণ করেছেন তিনি, যার মধ্যে তার সেকুলারিজমের পরিচয় পাওয়া যায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ব্রিটিশদের পরিকল্পনা, মুসলিম লীগের কংগ্রেসের দ্বন্দ্ব, কলকাতার সাম্প্রদায়িক গণহত্যা প্রভৃতি বিষয় নিরপেক্ষভাবে তিনি তুলে ধরেছেন, যার মাধ্যমে রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অন্যতম পর্যবেক্ষণ হিসেবে তিনি পরিচয় দেন। সমকালের প্রত্যাশায় অতীত অধ্যয়নের এক নতুন সমীকরণ তৈরি হয়। একটি বিষয় নিয়ে দুই কালের মানুষের মধ্যে মতানৈক্য ঘটে। দেশভাগ ও এর উপর রচিত সাহিত্য যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তা এখন সেভাবে নাও হতে পারে। দেশভাগের স্মৃতি নিয়ে বেড়ে ওঠা প্রজন্মের একটা অংশ গত হয়েছে। যারা বেঁচে আছেন তাদের বুকে দীর্ঘশ্বাস আছে দেশভাগের স্মৃতি। ধন্যবাদ সবাইকে। স্যার, ধন্যবাদ মেহনাজ তাবাচ্চুম, আমাদের সর্বশেষ প্রাবন্ধিক উপস্থাপক। স্যার, আমি একটু বলতে চাই, যারা পেপার প্রেজেন্টার আছেন, যারা পেপার প্রেজেন্ট করছেন, খুব ভালো পেপার বলছেন, কিন্তু আমাদের যে সময়ের একটু সীমাবদ্ধতা আছে, কেননা যে হিউজ সংখ্যক অংশগ্রহণকারী আমাদের রয়েছে, তো আমাদের সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল 5 থেকে 6 মিনিট সাধারণত পেপার প্রেজেন্টের জন্য সময় দেওয়া হয়। আসলে ফুল পেপার পড়ার প্ল্যাটফর্ম এটা তো নয়। তো আমরা অনুরোধ করব সংক্ষেপে জিস্ট নিজের বক্তব্য রাখতে, পুরো পেপার না পড়তে। এটা আমার অনুরোধ, আমাদের অর্গানাইজিং টিমের পক্ষ থেকে এটা আমার অনুরোধ, কেননা আমরা ইতিমধ্যেই 15 মিনিট লেটে চলছি। এটা 11:30টাতে এই একাডেমিক সেশন শুরু হওয়ার কথা ছিল। দুজন বক্তা ইতিমধ্যেই উপস্থিত হয়ে গেছেন এবং চেয়ারপারসনরাও ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়ে গেছেন। আমার বিনীত অনুরোধ এই সেশনের চেয়ারপারসনকে এবং বাকি যারা পেপার প্রেজেন্টার আছে, আমার অনুরোধ 5 থেকে 6 মিনিটের মধ্যে নিজেদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উপস্থাপন করুন। ধন্যবাদ। একজন আছে, সাথীরানী রয়। সাথীরানী রয় আছেন? হ্যাঁ, শুভ সকাল। আমি সাথীরানী রায়, স্নাতক সম্মান 4র্থ বর্ষ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ। প্রথমেই আমি স্যারকে ধন্যবাদ জানাবো আমাকে এখানে উপস্থাপনার সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমার প্রবন্ধের বিষয় জয়া চ্যাটার্জির বাংলা ভাগ হলো নিবিষ্ট পর্যবেক্ষণে বাংলা বিভাজন। আলোচনার প্রথমেই আমি বলতে চাই দেশ এবং দেশভাগ। দেশ এবং দেশভাগ কথাটি বলতে আসলে আমরা কি বুঝি? দেশ বলতে আসলে বোঝায় এমন একটি কল্পিত স্থান যেখানে মূলত সংস্থানিক, সংকীর্ণ এবং সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিসীমার দ্বারা কিছু মানুষ সংযুক্ত থাকে এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত থাকে নির্দিষ্ট ভাষা, সংস্কৃতি এবং অন্যান্য বিষয়গুলো। দেশ বা ভূখণ্ডের মধ্যে যখন আধুনিক চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটে, তখনই বিভিন্ন ধরনের সংকটের উত্থান ঘটে। দেশের মধ্যকার বিভিন্ন সংকট নিরসনের প্রয়োজনীয়তায় দেশ পুনর্গঠন প্রক্রিয়াকে বলা হয়েছে দেশভাগ। এর সাথে জড়িত রয়েছে জাতীয়তাবাদী তত্ত্ব, চেতনা, রাজনৈতিক চিন্তাধারা, কোনো একটি গোষ্ঠী বা দলের পুনর্গঠন এবং নিজ নিজ অস্তিত্বের ন্যায্যতার দাবি। আমি আমার প্রধান আলোচনায় চলে যাই। আমার আলোচনার বিষয় আগেই বলে নিয়েছি, জয়া চ্যাটার্জির রচিত গ্রন্থ বাংলা ভাগ হলো বইটি থেকে। জয়া চ্যাটার্জি তার বাংলা ভাগ হলো বইটিতে প্রধান যে বিষয়গুলো দেখিয়েছেন তা হচ্ছে দেশভাগের বিষয়বস্তু, এর প্রভাব,
কারণ এবং তার পরবর্তীতে দেশভাগের ফলে বাংলার নাগরিকদের মধ্যে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে সেই বিষয়গুলো। তিনি মূলত বইটিতে 6টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। সেই ভাগগুলো হলো বাংলার রাজনীতি ও সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ, বাংলার রাজনীতিতে মফস্বলের অভ্যুদয়, বেঙ্গল কংগ্রেসের পরিচিতি সংকট, ভদ্রলোক সম্প্রদায়গত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা, বাংলার সংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িকতা, হিন্দু ভদ্রলোক রাজনীতির বিভিন্ন বিষয়, দ্বিতীয়বারের বাংলা বিভাগ। তিনি মূলত তার বইটিতে প্রধান যে বিষয়টিকে দেশভাগের প্রধান কারণ হিসেবে তুলে ধরেছেন সেটি হচ্ছে দুইটি গোষ্ঠীর মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতির লড়াই, সেটি হচ্ছে হিন্দু এবং মুসলিম। তিনি প্রথমেই ভূমিকা অংশেই প্রধান যে বিষয়টি তুলে নিয়ে এসেছিলেন মূলত ব্রিটিশ শাসন, মানে ভারতবর্ষে 200 বছর চলে আসা ব্রিটিশ শাসনের প্রেক্ষাপটটি নিয়ে কিছুটা আলোচনা করেছেন, কিন্তু সেখানে প্রধান বিষয়টি দেখিয়েছেন বঙ্গভঙ্গ। মূলত বঙ্গভঙ্গই ভারতের রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার বিকাশ ঘটিয়েছিল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী সাম্প্রদায়িকতার বিভিন্ন রূপ পরবর্তীতে ভারতীয় রাজনীতিকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছে। সাম্প্রদায়িকতায় পরবর্তীতে যে বিষয়টি এসেছিল সেটি হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। আমরা জানি ধর্ম রাজনীতির প্রেক্ষাপটকে পরিবর্তন করে দেয়, কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদ কোনো অর্থেই ধর্মনিরপেক্ষ ছিল না, বরং এটি দার্শনিক ভিত্তিও খুব একটা সুদৃঢ় ছিল না। সাম্প্রদায়িক দল ও আদর্শ সমূহ একটি সম্প্রদায়কে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক ইউনিটেই পরিণত করেছিল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় ব্রিটিশ বিরোধী চিন্তা থেকে সরে এসে মুসলিম বিরোধী চিন্তাধারায় বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল বলে বইটিতে আলোচিত হয়েছে। রাজনীতিতে দেখা যায় কেন্দ্র ও প্রদেশগুলোতে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও স্বার্থের ভিত্তিতে ভাগ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল মুসলিম, অনুন্নত সম্প্রদায়, শিখ, ইউরোপীয় এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের সাধারণ জনগণ সহ সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, যাদের মূল কারণেই ছিল নিজেদের স্বার্থকে এবং সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখা। এরপরে আমরা দেখি রাজনৈতিক বিভিন্ন ফলাফলের ফলস্বরূপ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরপরই সংস্কৃতিতে এর প্রভাব আমরা দেখতে পাই। সংস্কৃতি পালনে সাম্প্রদায়িকতার দিকটি চলে আসবে। সাহিত্যিক সূত্রগুলো মূল্যায়নের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী আদর্শের সবকিছু থেকেই বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল। মূলত সাহিত্যেও যে বিষয়টি তখন প্রাধান্য পেয়েছিল সেটি হচ্ছে হিন্দু সংস্কৃতির বিষয়গুলোই, এবং হিন্দু ভদ্রলোক সমাজ সেই বিষয়গুলোকে টিকিয়ে রাখারই চেষ্টা করে এসেছিল। তাদের রাজনীতিতে এবং সকল কার্যক্রমে মূলত ছিল হিন্দু ধর্মীয় বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি এবং তার বিভিন্ন প্রতীক এবং অন্যান্য বিষয়ের প্রতিফলন। 20 শতকের প্রথমার্ধে ভদ্রলোক পরিচিতির একমাত্র একটি নিদর্শনই ছিল সংস্কৃতি। জয়া চ্যাটার্জি মূলত হিন্দু ভদ্রলোক সমাজকে কটাক্ষ করেই ভদ্রলোক নামটি দিয়েছিলেন। জয়া চ্যাটার্জির এই বইটিতে দেশভাগের মূল যে বিষয়টি আমি বলতে চাই সেটি ছিল মূলত ধর্ম এবং সংস্কৃতির লড়াই, এবং সেটি ছিল নিজস্ব একটি গোষ্ঠীর, এবং তিনি মূলত হিন্দু ভদ্রলোক সমাজকে এর জন্য দায়ী করেছেন বলে আমি মনে করি। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ। একজন অনুপস্থিত ছিলেন সাদিয়া রহমান, উনি কি আছেন? প্রবন্ধ পাঠ করতে চান? তাহলে আমরা শেষ করছি। সমাগত সুধীমণ্ডলী, আজকের এই সেশন শেষ করতে যাচ্ছি। আমি নিজেও একজন পার্টিসিপেন্ট ছিলাম, আমার একটা প্রবন্ধ পাঠ করবার কথা ছিল, তো আমি সুবীরদাকে বলেছিলাম আমার নামটা রাখবেন, নামটা রাখেন নাই। পরে বললো যে শেষে একটু বলে দিয়েন। আমি পাওয়ার পয়েন্টে রেডি করে নিয়ে এসেছিলাম, তো এখন যেহেতু দ্বিতীয় আমি যাচ্ছি না দিদি, আছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমার পাওয়ার পয়েন্টে দেখানো আছে 5 থেকে 7 মিনিট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক, হ্যাঁ আচ্ছা। তো আমাদের আজকের আলোচনাকে আমরা সমাপ্তি হিসেবে যেটা বলতে পারি, আমাদের যে আলোচক আজকে 12 জন
আলোচক ছিলেন, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন এবং যার যার জায়গা থেকে দেশভাগের যন্ত্রণা, দেশভাগের ব্যথা বেদনা, দীর্ঘশ্বাস যা কিছুই থাকুক, নানা দৃষ্টিকোণ থেকে চেষ্টা করেছেন তাদের বিষয় থেকে ধরে। এবং আমি বা আমার যতদূর মনে হয় সবাই সফল হয়েছেন, উপন্যাসে হোক, ছোট গল্পে হোক, বা এরকম বিভিন্ন সাহিত্যের যে কোনো শাখা থেকেই হোক, আজ সেই জায়গা থেকে তার মানে ভাবনাগুলো তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। আমি আমার পক্ষ থেকে আজকে যারা উপস্থাপন করেছেন সবাইকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও মানে বাংলা বিভাগ বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, তাই এই পক্ষ থেকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি এখন যারা আজকে প্রবন্ধ পাঠ করেছেন তাদের সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। জি, আমাকে লিস্টটা দিন স্যার, ওই লিস্টটা ওই সিটটা। আমি প্রথমে ডাকবো শ্রাবণী রানী দাস। শ্রাবণী, আচ্ছা, মোহাম্মদ আলমগীর কবির, সাথী লেখা লিপি, রাজীবদার বোন, রাজীবদার বোন সাথী লেখা লিপি, মেহনাজ তাবাসসুম সুকৃতি, সাথী রানী রয়, হ্যাঁ হাততালি দিন, উৎসাহিত করুন। সাথী রানী রয়, দয়াল চাঁদ সর্দার, আফিয়া জাহিন বৃন্ত, এনারা বাংলাদেশ থেকে অনেক কষ্ট করে এসেছে, তাদের জন্য অবশ্যই একটা বিগ হ্যান্ডস। এবং 4 কুইন্টাল বই এনারা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, এটাও ভীষণ প্রশংসার যোগ্য একদম। আতিক মেসবাব লগ্ন, আতিক লগ্ন, দীনবন্ধু বিশ্বাস, খুব ভালো বলেছেন, আপনাকে ধন্যবাদ। সুতনু পাল চৌধুরী, ছোটন বাবু মোল্লা, প্রিয়ব্রত নাথ, উনি আসাম থেকে এসেছেন, শ্যামলী পাত্র, আমাদের বিভাগের প্রাক্তনী, সকল পেপার প্রেজেন্টারদের আমি 3 দিবসীয় আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রের আয়োজক মণ্ডলীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই।
স্যার। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ আমার পক্ষ থেকে। আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি, বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে আমি আমার দেশ থেকে, আমার দেশের পক্ষ থেকে আপনাদের শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। We earnestly thank our chairperson, Professor Sheikh Rojikul Islam, for chairing and congratulate our paper presenters. The presenters can have tea and tiffin outside our hall. And there is one announcement. Those who have presented paper in room number 4 under the chairing of Professor Parwal are requested to contact and collect their certificates from Dr. Shampan Chakraborty in the seminar hall. Also, who opted for spot registration will be having their own sessions tomorrow from 9 to 11 a.m. কাল যারা স্পট রেজিস্ট্রেশন করেছেন তাদের মোবাইল নম্বরগুলো আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এখনো যুক্ত করা হয়নি, তো আপনাদেরকে অনুরোধ করছি আপনারা একটু অপেক্ষা করবেন। কালকে সকাল 9টা থেকে আমাদের যে প্যারালাল সেশন আছে সেখানে আপনারা আপনাদের নাম দেখতে পাবেন এবং কালকে পেপার প্রেজেন্টেশনের সুযোগ পাবেন। আমরা আমাদের পরবর্তী একাডেমিক পর্ব শুরু করতে চলেছি। সময়ের অভাবের জন্য আমরা চায়ের বিরতি দিতে পারছি না। আপনারা যারা এই কক্ষে পেপার প্রেজেন্টেশনের সময় ছিলেন তারা একে একে বাইরে গিয়ে চা খেয়ে আসবেন। আমরা সরাসরি আমাদের একাডেমিক পর্ব শুরু করতে চলেছি। We welcome everyone present in the room again. As we proceed towards our second academic session, we are really fortunate to have Professor Dibakar Pradhan, Head, Department of Indian Languages, Banaras Hindu University, amongst us as the chairperson of this session. In this session, we are having Dr. Ismit Kaur Choudhury, Assistant. In this session, we are having Dr. Ismit Kaur Choudhury, Assistant Professor of Center for English Studies, Central University of Gujarat, and Professor Rahil Rajiv, Department of Bengali, Jagannath University, Dhaka, as our esteemed invited speakers. We'll start by formally felicitating our chairperson and guest speakers. We request our chief advisor, Professor Prakash Kumar Maiti, to formally felicitate our dignitaries. We request our volunteers to assist, sir. অধ্যাপক দিবাকর প্রধান কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষা বিভাগের অধ্যাপক। তার কাজের পরিধি সাহিত্যের ইতিহাস, পুরাণকে ছাড়িয়ে স্পর্শ করেছে সমালোচনা সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য, শিশু বিকাশ ইত্যাদি ক্ষেত্রকেও। তিনি নেপালি, বাংলা, হিন্দি, রাজবংশী এবং ভোজপুরি ইত্যাদি একাধিক ভাষায় পারদর্শী। সম্প্রতি বিশ্ব সাহিত্য মহাসংঘ তাকে সাহিত্য দূত সম্মানে ভূষিত করেছে। Our speaker, Dr. Ismit Kaur Choudhury, teaches at Center for English Studies at Central University of Gujarat, Gandhinagar, India. She was recognized as an inspired teacher for the President of India's in-residence program at Rashtrapati Bhavan, New Delhi in June 2015. She has been largely interested in areas of literatures of margins, studies of violence, trauma, and women's studies. অধ্যাপক দিবাকর প্রধান কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষা বিভাগের অধ্যাপক। তার কাজের পরিধি সাহিত্যের ইতিহাস, পুরাণকে ছাড়িয়ে স্পর্শ করেছে সমালোচনা সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য, শিশু বিকাশ ইত্যাদি ক্ষেত্রকেও। তিনি নেপালি, ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি, রাজবংশী এবং ভোজপুরি ইত্যাদি একাধিক ভাষায় পারদর্শী।
সম্প্রতি বিশ্ব সাহিত্য মহাসংঘ তাকে সাহিত্য দূত সম্মানে ভূষিত করেছে। আমাদের পরবর্তী আমন্ত্রিত বক্তা অধ্যাপক রাহেল রাজীব, তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। আগ্রহের বিষয় বাংলাদেশের কথা সাহিত্য, তুলনামূলক সাহিত্য তত্ত্ব ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন তত্ত্ব। ভ্রমণ পিপাসু হিসাবে সুপরিচিত, তিনি ইউরোপ, আমেরিকা, মিশর, তুরস্ক ও ভারত সহ বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে 42টি একাডেমিক, নন একাডেমিক ও ক্রিয়েটিভ কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছেন। একাধিক জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা 29। Please give a big round of applause for all of them. থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা দিবাকর স্যারকে অনুরোধ করব সেশনটা পরিচালনা করার জন্য। ফার্স্ট ম্যাম আছে, নাম এইটাতে এই যে ইসমিত ম্যাম আর প্রফেসর রাহেল রাজীব। ফার্স্ট ইসমিত ম্যামকে আগে ডাকুন। I welcome all to this session. So I first request Professor Rahel Rajiv, Professor, Department of Bangla, Jagannath University, Dhaka, Bangladesh. So welcome to India, sir. Please, you carry on. শুভ দুপুর। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই এবং এই 3 দিনের আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে আজকে দ্বিতীয় দিনে আজকে আমার বলবার বিষয় বাংলাদেশের সাহিত্যের দেশভাগ চর্চা। এবং এতক্ষণ বা গতদিন বা আজকে এবং আগামীকাল অবধি আপনারা যে ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে কথা শুনবেন তারই একটি বিষয় নিয়ে আমি বলতে চাই, কিন্তু আমার বিষয়টা একটু অন্যরকম করে এবং একটু বিতর্কিত বিষয়, সেটাও আমি আপনাদের সামনে প্রথমে ক্লিয়ার করছি। আমি এই 3 দিনের কনফারেন্সের আয়োজনে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। আমার এই আলোচনার বিষয়ের কয়েকটা ভাগ আছে, তার মধ্যে একটি ভাগ হলো বাংলাদেশের সাহিত্য বনাম বাংলা সাহিত্য। এই যে দুটো বিভাজন হয়ে উঠেছে এবং বাংলা ভাষা চর্চা নিয়ে যে কথাবার্তাগুলো এখন চলছে এবং বাংলাদেশের সাহিত্য চর্চা নিয়ে যে ধরনের তর্ক বিতর্কগুলো রয়েছে সেগুলো যেমন আমার কথার মধ্যে আসবে, একই সঙ্গে আমার লেখার মধ্যে এই লেখার একটা বড় অংশ হলো মাইগ্রেশন। অর্থাৎ মাইগ্রেশন কেন হচ্ছে, দেশভাগ তো একটা মাইগ্রেশন ফলাফল হিসেবে সবাই দেখছি। একটা হলো বর্ডার হিস্ট্রি, একই সঙ্গে ছিটমহল। তো আমরা যখন এই বাংলাদেশের সাহিত্য এবং বাংলাদেশের সাহিত্য এইটার প্রবণতা হিসেবে কোনটাকে নিচ্ছি, দীর্ঘ সময় ধরে যে বাংলা সাহিত্য ছিল সেটা থেকে বাংলাদেশের সাহিত্য কেন হলো, এটার প্রবণতা কি, কোনটাকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ করে তুলবো, এই প্রবণতা আমাদের লেখকরা আমাদের শিল্পীরা সেই প্রবণতাগুলোকে কি সঠিকভাবে সে যে জায়গাগুলোকে স্পর্শ করেছেন সেই বিষয়গুলোকে কি আমরা নির্দিষ্ট করতে পেরেছি একাডেমিশিয়ানরা? যদি করতে পারি তাহলে কোন কোন জায়গাগুলো আমরা খেয়াল করি যে আমাদের বাংলাদেশের সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য লেখক হিসেবে আমরা যাদেরকে নাম বলছি, ওয়ালিউল্লাহ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, শহীদুল জহির, শওকত আলী এটসেট্রা। অদৌ আমরা আমাদের এই লেখকদের মধ্যে এমন কোন লেখা কি পেয়ে উঠছি যে লেখাটি সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের সাহিত্য হয়ে উঠছে? আমরা খেয়াল করি 1976 সালে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রথম বই প্রকাশিত হলো অন্য ঘরে অন্য স্বর। এটি একটি গল্পের বই। তিনি যখন ভারতে এলেন এই বইয়ের প্রকাশনা উৎসবে, তখন তাকে বলা হলো যে আপনি বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের সাহিত্য বিষয়ক নানান কথাবার্তা বলেন, এটা কেন বলেন?
উনি বললেন যে বাংলাদেশের সাহিত্য এবং বাংলাদেশের সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য এবং বাংলাদেশের সাহিত্য আলাদা সাহিত্য। সেদিনই ওই অনুষ্ঠানে অনেক বিতর্ক তৈরি হয়ে গেল, জীবনানন্দ দাস সভাঘরে বিশাল বিতর্ক তৈরি হয়ে গেল, কি করে বাংলা সাহিত্য কি ভাগ হয়ে যাচ্ছে তাহলে। এবং ওই দিন রাতে বিবিসি বাংলায় একটা অনুষ্ঠান হয় সাহিত্য বিচিত্রা, সেটি বাংলাদেশ সময় 10:30, ভারতীয় সময় 10টা। সেই অনুষ্ঠানে সুবীর রায় চৌধুরী নামে একজন বিখ্যাত সাংবাদিক আছেন বিবিসির, সেই সাংবাদিককে তিনি ইন্টারভিউতে গিয়ে একই কথা বললেন যে বাংলা সাহিত্য এবং বাংলাদেশের সাহিত্য আলাদা। এবং এটা নিয়ে তো বিশাল তর্ক শুরু হয়ে গেল 1976 সাল, যে বাংলা সাহিত্য আর বাংলাদেশের সাহিত্য কি আলাদা হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এটার উদাহরণ কি? উনি বলছে এখনো উদাহরণ তৈরি হয়নি, এটা হবে। কে করবে? উনি বললেন আমি করব। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস নিজের কাঁধে দায়িত্ব নিয়ে উনি চলে গেলেন। 1986 সালে ওনার প্রথম বই প্রকাশিত হলো চিলেকোঠা সেপাই যখন প্রকাশিত হলো, সেটির দেশ হলো ভারতীয় সংস্করণ করলো। সেখানেও উনি এসে অনুষ্ঠানে ওই জীবনানন্দ দাস সভাঘরে আবারও 10 বছর পরে একই কথা বললেন যে বাংলাদেশের সাহিত্য আলাদা সাহিত্য। আবার তাকে সবাই ছেকে ধরলো যে বাংলাদেশের সাহিত্য যে আলাদা, কি কি কারণে আলাদা আপনি বলেন। বলে যে এখনো লেখা হয়নি। কে লিখবে? আমি লিখবো। ওই দিন রাতে আবার ওই সুবীর রায় চৌধুরী বিবিসির অনুষ্ঠানে একই কথা উনি বললেন। আবারও বিতর্ক, এটা নিয়ে নানান ধরনের তর্ক বিতর্ক হলো, লেখকদের মধ্যে নানান ধরনের বিভাজন। তখন তো ফেসবুক ছিল না, থাকলে হয়তো আরো 14 গোষ্ঠী উদ্ধার হতো, তো উদ্ধার হয়নি। 1996 সালে ওনার একটি উপন্যাস প্রকাশিত হলো, দ্বিতীয় উপন্যাস খোয়াবনামা। এরপরে উনি কলকাতায় এলেন। ততদিনে তিনি অসুস্থ, ক্যান্সারের রোগী, পা প্রায় কেটে ফেলবে এরকম সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। এই সময় আবার ওই জীবনানন্দ দাস সভাঘরে তৃতীয়বারের মতো একই কথা। উনি প্রথমে উঠেই বললেন যে বাংলাদেশের সাহিত্য এবং বাংলা সাহিত্য আলাদা, দুটোর ঘরানা আলাদা, দুটোর প্রবণতা আলাদা, সবকিছু আলাদা। জীবন যাপন, যাপিত জীবন, মাটিলগ্ন মানুষের কথা, জীবনের কথা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, উদ্বাস্তু পরিস্থিতি, দেশভাগ, সবকিছু আলাদা। বললো তার প্রমাণ, বললো যে এই বই, আপনি এই বই পড়ে দেখুন। এবং এই বইটি 1996 সালে আনন্দ পুরস্কার প্রদানের মধ্য দিয়ে একটা একাডেমিক বা সাহিত্যিক স্বীকৃতি আসলো যে বাংলাদেশের সাহিত্য আসলে আলাদা। তাহলে বাংলাদেশের সাহিত্যের প্রবণতা কি কি তৈরি হলো? দেশভাগ তো এখানেও হয়েছে, ওখানেও হয়েছে, এখান থেকে ওখানে গেছে, ওখান থেকে এখানে এসেছে। তাহলে এই উদ্বাস্তু পরিস্থিতির স্মৃতিকাতরতা আর এই যে দেশভাগের ক্যানভাস, এটাই কি সবকিছু? সারাদিন আপনারা আজকে যা শুনেছেন, শুনবেন এবং কালকে যা শুনবেন, গতদিন যা শুনেছেন, সবার কাছে আহা উহু দুঃখ। দেশভাগ মানে কি শুধুই দুঃখ? শুধুই কি কষ্ট? শুধুই কি হাজারি? শুধুই কি স্মৃতিকাতরতা? এটাই কি দেশভাগের সাহিত্যের প্রবণতা? তাহলে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্টিশন লিটারেচার নিয়ে যা যা পড়ানো হয় তাকে শুধু এই আহু আর দুঃখ কষ্টের সাহিত্য? তাই কি হওয়া উচিত? ক্যানভাসটা কি এত ছোট? ক্যানভাসটাকে কি আমরা এত ছোট করে ফেলেছি যে দুঃখ থাকতে হবে, কষ্ট থাকতে হবে? আমার ওইখানে গোলা ভরা ধান ছিল, পুকুর ভরা মাছ ছিল, এটাই কি শুধু শিল্প? প্রায় আমরা বলে থাকি মানিক তারাশঙ্কর বিভূতি নোবেল প্রাইজ পাওয়ার যোগ্য, 10টা নাকি নোবেল তারা পেয়ে যেতেন। সেই সময় এনিম্যাল ফার্ম লিখছেন, এনিম্যাল ফার্মের ধারে কাছে উপন্যাস সারা দুনিয়াতে কেউ লিখেছে? আমরা তুলনা করবার আগে একটু ভাবি, একটু বৈশ্বিক পরিস্থিতিটা ভাবি, ভেবে তারপরে নিজের জায়গায় এসে নিজেদেরকে বিশ্লেষণ করি। মানুষ নিজের জায়গা থেকেই বড় হয়ে ওঠে। যেমন মার্কেজ হয়ে উঠেছেন মাকন্দ গ্রাম দিয়ে, তার মাকন্দ গ্রামকে তিনি সারা পৃথিবীর গ্রাম বানাতে পেরেছেন। কিন্তু পদ্মা নদীর মাঝির গ্রামকে আপনি কি সার্বজনীন করে তুলতে পেরেছেন কিনা, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তো দেশভাগের এই মাইগ্রেশন যখন শুরু হলো, আমরা দেখি আমাদের এই উদ্বাস্তু পরিস্থিতিতে কি দাঁড়ায়। সবার আগে চলে আসে আমাদের বর্ডার হিস্ট্রি। সারা পৃথিবীতে, পৃথিবীর শুরু থেকে এখন পর্যন্ত, আমি মিশরে গেছি, সেখানে গিয়েও দেখি যে নানান ধরনের বর্ডার হিস্ট্রি আছে। আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিতে বর্ডার হিস্ট্রি নিয়ে আলাদা একটা পোর্শনই আছে। 7 তলা বিল্ডিং এর একেবারে মাটির নিচে যে 6ষ্ঠ তলা, সেই 6ষ্ঠ তলায় একটা পার্টি আছে বর্ডার হিস্ট্রি। সে বর্ডার হিস্ট্রিতে আমি গিয়ে দেখছি, গিয়ে যে মিশরে যে ধরনের আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রো সহ নানান জায়গায় নানান ধরনের বর্ডার আছে, ফারাওদের নানান ধরনের বর্ডার ছিল। অর্থাৎ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে গেলে নানান ধরনের অনুমতির প্রয়োজন ছিল। তো আজ থেকে 5000 বছর আগে, 3500 বছর আগে যে বর্ডার হিস্ট্রি ছিল, বর্ডার হিস্ট্রি তো এখন বর্তমানে প্যালেস্টাইনে, সিরিয়ায়, আফগানিস্তানে, বাংলাদেশে, মিয়ানমারে, কিংবা অধুনা লুপ্ত ছিটমহলে। এই বর্ডার হিস্ট্রির আরো কয়েকটা জায়গায় আমরা শুধুমাত্র এই সকল বর্ডার হিস্ট্রির খবর পত্রিকায় আসছে বলে আমরা জানতে পারছি, কিন্তু আমরা পেরু আর চিলির বর্ডার হিস্ট্রি নিয়ে কি জানি? সেখানে কি দেশভাগের যন্ত্রণা নেই মানুষের? কিংবা আফ্রিকায় মালি দেশে
সেখানে যে বর্ডার হিস্ট্রির ঘটনাগুলো, সেখানে যে 6টা প্রভিন্স আছে, একটা প্রভিন্সে লোকজন কোথাও যেতে পারে না, বাকি 5টা প্রভিন্স, একই দেশে 5টা প্রভিন্স তারা যেতে পারে না। কি ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার! একই দেশে 6টা প্রভিন্স, মানে 6টা প্রদেশ বা 6টা রাজ্য আছে, এক রাজ্যের মানুষজন বাকি 5টায় যেতে পারে না। তাহলে সেখানে বর্ডার হিস্ট্রি আছে না? সেই বর্ডার হিস্ট্রির মানুষগুলোর কষ্টগুলো কি? সেগুলো কি একটা ছোট ছোট ছিটমহল? যেমন ছিটমহল আগে যখন ছিল যে বাংলাদেশের মধ্যে ভারত, ভারতের মধ্যে বাংলাদেশ, ছোট ছোট জায়গা। কিন্তু ইন্দিরা মুজিব চুক্তিতে সেটা সমস্যার সমাধান হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে এসে ভারত বাংলাদেশ দুই সরকারের নানাবিধ সীমাবদ্ধতায়, মানুষের দূরত্বের কারণে, রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে, পররাষ্ট্রনীতির কারণে, নানান কারণে এগুলো থেকে আমরা সামলে উঠতে পারিনি। তাই আমাদের দেশভাগ 47-এ হলেও, 71 সালে আমাদের নতুন একটা দেশ সৃষ্টি হলেও এই লেগেসি আমরা বহন করছি। শুধুমাত্র এই আহারাজারিয়া স্মৃতিকাতরতা দিয়ে দেশভাগের সাহিত্যকে বিচার যারা করছেন, যে একাডেমিক, নন একাডেমিক, ক্রিয়েটিভ কাজ করছেন, সেটা দিয়ে দেশভাগ বিচার করা সম্ভব নয়। এ কারণেই সাদত হোসেন মান্টো আমাদের বড় হয়ে উঠছেন, খুশবন্ত সিং আমাদের বড় হয়ে উঠছেন, সেজন্য আমাদের আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বড় হয়ে উঠছেন, সেজন্য আমাদের সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ একটি তুলসী গাছের কাহিনী গুরুত্বপূর্ণ একটা শিল্পে রিপ্রেজেন্ট করা যায়, সেটা যতক্ষণ পর্যন্ত না করতে পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত একটা শিল্প হয়ে ওঠে না। শুধুমাত্র প্রেমের কাহিনী, তুমি আমি, ভালোবাসা, ছেঁড়া কথা, এই আবেগ নির্ভর শিল্প খুব বেশি দিন টেকে না। দেশভাগের সাহিত্য এই আবেগ নির্ভর সাহিত্য। এই আবেগ নির্ভর সাহিত্যের বাইরে যে কটি সাহিত্য রচিত হয়েছে, সে কটি সাহিত্যই টিকে থাকবে হয়তো। আমি খুব রুক্ষভাবে, রুডলি বলি, আমাকে যারা চেনেন জানেন, তারা জানেন আমি খুবই রুক্ষ স্বভাবের মানুষ এবং খুব বোল্ডলি বলি যে দেশভাগের এই যত সাহিত্যের আলোচনা আপনারা পড়ছেন, এই সবগুলো বাতিলের খাতায় পড়ে যাবে আজ থেকে 100 বছর পরে। কেউ এগুলোকে ছুঁয়ে দেখবে না। দেখবে জয়া চ্যাটার্জির বাংলা ভাগ হলো কিভাবে, দেখবে বেঙ্গল পার্টিশন, দেখবে কিভাবে মৌলিক হয়ে উঠেছে যে সকল সাহিত্য, সেগুলো হয়তো দেখবে গোল্ডেন এজ তামিমা নামের। কারণ সেখানে একজন মানুষের দুঃখ শুধু নয়, একজন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, একটা ক্যানভাস। যখন আমি এখানে দাঁড়িয়ে, একটু খেয়াল করে দেখুন, আমি যদি কোনো কারণে এখানে দাঁড়িয়ে এটা তাকাই, তাহলে আমি শুধু এই দেখতে পাবো। এলে এখান থেকে আমি কিন্তু নদী দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু ওই আছে তিনি কিন্তু একটু ক্যানভাসটা দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক কি না? তো দেশভাগের ক্যানভাস এত বড় এবং এর অর্থাৎ এই পুরো ক্যানভাস এবং ব্যাকগ্রাউন্ড দেখার দৃষ্টিভঙ্গি যে লেখকের মধ্যে আছে, যার শিল্পের মধ্যে আছে, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, চিত্রকর্ম, চলচ্চিত্র, এমনকি যাপিত জীবনেও যাদের আছে, তাদের শিল্পই দেশভাগের সাহিত্য এবং শিল্প হয়ে উঠবে। আমরা খেয়াল করে দেখি যে আমাদের এই যে চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা এবং আফ্রিকার যে দেশভাগ এবং বর্ডার হিস্ট্রি, তাদের যে সীমাবদ্ধতা, তাদের যে ক্রন্দন, সেখানে কি এই দেশভাগের মতো মাইগ্রেশন নেই? আছে। এখনো অধুনা এই যে 21 শতকের আমরা বলছি যে আমরা আধুনিক মানুষ, এখনো এই ভারতবর্ষ থেকে মানুষজন প্রথমে ইউরোপের 28টা দেশে যায়, গিয়ে তারা এখানে 14 বছর থেকে কোনো মতে একটা পাসপোর্ট জোগাড় করে, সেখান থেকে তারপরে তারা গিয়ে ইংল্যান্ডে মাইগ্রেট করে, সেখানে গিয়ে আরো 14 বছর এরকম থেকে একটা ইংল্যান্ডের পাসপোর্ট পায়। এই যে 28 বছরের পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে একজন ব্যক্তি 6ষ্ঠ শ্রেণীর, মানে অর্থাৎ 6th গ্রেডের নাগরিক হয়ে যাপিত জীবন যাপন করে, সেই সকল যাপিত জীবনের কথা কি আমরা জানি? না, আমরা শুধু দেখি যে প্রবাসে যাচ্ছে, অভিবাসী হচ্ছে, মানুষজন ট্রলারে যাচ্ছে, সাঁতার কাটছে, মরে যাচ্ছে, ক্যাবিনেটের মধ্যে যাচ্ছে, ক্রুজের মধ্যে যাচ্ছে, নানান এগুলোর গল্প দেখছি। এগুলো পত্রপত্রিকা নিউজেও আছে। তাহলে নিউজ যদি সাহিত্য হতো তাহলে তো ভিন্ন কথা হতো। নিউজ তো সাহিত্য নয়। নিউজকে সাহিত্য করে ওঠার মতো সক্ষমতার মতো সাংবাদিক নেই। তাই বর্ডার হিস্ট্রি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে সারা পৃথিবীতে, সব সময় ছিল, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। কিভাবে? আমরা দেখছি যখন ইংল্যান্ডে বাংলাদেশের 5 লক্ষ অভিবাসী আছে, যারা মানে বিশেষ শেল্টার নিয়ে আছেন, তার মধ্যে 97,000 সমকামী। তাদের কিন্তু বউ বাচ্চা সবকিছু আছে, কিন্তু তারা সমকামী রাইটস নিয়ে আছে। এটা কি মাইগ্রেশন না? বাংলাদেশ থেকে একজন ব্যক্তি গেছেন ইংল্যান্ডে, গিয়ে পড়াশোনার কাজে বা যে কোনো কাজে গেছে, গিয়ে সে দেখছে যে সমকামী রাইটস নিলে আমি অনেকগুলো টাকা পাবো প্রতি মাসে, আমাকে কোনো কাজ করতে হবে না, শুধু আমি বসে বসে খাবো, আর মাস গেলে 500 পাউন্ড দেশে পাঠাবো। 500 পাউন্ড মানে বাংলাদেশি টাকা 60,000 টাকা। আমার ছেলে মোটরসাইকেল নিয়ে ঘুরবে, বউ বাচ্চা ভালো থাকবে, আমি এখানে সমকামী হয়ে বসে থাকি। ও তো কোথাও বলছে না। এই হিস্ট্রি যতক্ষণ পর্যন্ত না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই মাইগ্রেশনের থিওরি দাঁড়াবে না। ততক্ষণ পর্যন্ত বর্ডার হিস্ট্রি
কি অ্যানালাইজ না থাকবে কোনো লেখার মধ্যে, কোনো গল্পের মধ্যে, কোনো উপন্যাসের মধ্যে, কোনো নাটকের মধ্যে, সিনেমার মধ্যে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা মৌলিক শিল্প হয়ে উঠবে না। হয়ে ওঠেনি বলে আমাদের এই শিল্পকে মূল্যায়ন করছে না কেউ, এবং এটা হয়ে ওঠা জরুরি। মাইগ্রেশনের এই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যে বর্ডার হিস্ট্রি এবং ছিটমহল, ছিটমহল কি শুধু বাংলাদেশ আর ভারতের মধ্যেই আছে? আর কোথাও নেই? সিরিয়াতে নেই, তুরস্কতে নেই, ইস্তাম্বুলে, খোদ ইস্তাম্বুলের মধ্যে নেই? এর চেয়ে বড় ভয়ঙ্কর কথাটা এখন যখন বলতে যাচ্ছি, ছিটমহলের সবচেয়ে বড় উদাহরণ পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট দেশ। আমি গেছি সেখানে, গিয়ে আমার কাছে নিজেই মনে হয়েছে যে কোথায় এলাম। পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট দেশ কোনটি? ভ্যাটিকান সিটি। ভ্যাটিকান সিটি রোম শহরের মধ্যে একটা ছোট্ট দেশ, দেশের মধ্যে একটা দেশ। ওটা কি ছিটমহল না? ছিটমহলের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এতদিন আপনি দেখেছেন বর্ডার হিস্ট্রির জায়গা থেকে কখনো ভ্যাটিকান সিটিকে দেখেছেন? এটা আমরা দেখিনি। হ্যাঁ, ওখানে যেতে পাসপোর্ট দেখাতে হচ্ছে না, কিন্তু ওইটার পুরো প্রশাসন থেকে শুরু করে, এয়ারফোর্স থেকে শুরু করে যত ধরনের প্রসিডিংস থাকে একটা রাষ্ট্রের, সবকিছু সেখানে আছে। তাই যদি থাকে তাহলে দেশভাগ, পার্টিশন শুধুমাত্র এই দেশভাগ হয়েছে বলে রেড ক্লিপ টেনে দিয়েছেন এই দুঃখে আমরা শেষ। সারাক্ষণ রেড ক্লিপকে গালিগালাজ করছি। খেয়াল করে দেখুন তো, আপনার বাড়ির নিজের জমি যখন ঠিক করতে দেয় 2 ভাই বা 4 ভাই 5 ভাইয়ের মধ্যে, তখন এইটুকু কি আপনার ঠিকঠাক নিরাপদে বিভাজন করতে পারেন? তাহলে আপনার নিজের বাড়ি 4-5 ভাই বোন নিজের জমিটা ঠিকঠাক বিভাজন করতে পারেন না, হিসাবে ভুল বেশি কম হয়ে ওঠে। আর সেখানে এত বড় একটা বিশাল ভারতবর্ষের বিভাজন আপনি রেড ক্লিপকে দায়িত্ব দিয়েছেন একটা কলম। তো উনি যে কলম চালিয়েছেন, ওর তো বাপের বেটা, ও কলম চালিয়ে দেশটা ভাগ করে দিয়ে অন্তত কিছু না ওকে একটা জায়গার মতো নিয়ে আসছে। কিন্তু সেই জায়গাটা যত বিভাজন এসেছে, এর থেকে যে মৌলিক শিল্প তৈরি হয়ে ওঠা সম্ভব, সেটা বর্ডার হিস্ট্রি, সারা পৃথিবীর বর্ডার হিস্ট্রি অ্যানালাইসিস না থাকলে, ছিটমহলের অ্যানালাইসিস না থাকলে কোনোভাবেই দেশভাগের সাহিত্য হয়ে উঠবে না। তো বাংলা সাহিত্যে যে দেশভাগের চর্চা হয়ে উঠেছে, সেই দেশভাগের চর্চায় আপনারা খেয়াল করুন, যদি খোয়াবনামা আপনার পড়া থাকে, আপনার যদি আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অবসাদ পড়া থাকে, যদি আপনার তার প্রবন্ধ পড়া থাকে, তার একটি প্রবন্ধের বই সংস্কৃতির ভাঙা সেতু, সেখানে সংস্কৃতির ভাঙা সেতুর মধ্যেই উনি একটা প্যারার মধ্যে বলছেন এরকম যে ভেঙে যায় কাঁটাতার, ভেঙে যায় একেবারে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে। যদিও আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কথা সাহিত্যিক, কিন্তু এই লাইনগুলো পড়লে আপনাদের কাছে মনে হবে যে একেবারে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে এভাবে কবিতা লিখছেন কেন উনি। প্রবন্ধের মধ্যে উনি কবিতা দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে এই যে লাইনগুলো হচ্ছে, এই জীবনের লাইনগুলো একটা সময় গিয়ে মানুষের জীবনে যে পিরামিড তৈরি করে, যে সূচক তৈরি করে, সেই সূচকের সমন্বয়ে মানুষের জীবন তৈরি হয়। এটা যখন শিল্পে আসে তখনই শিল্প হয়ে ওঠে। এ কারণে বদলে আর বড় মাপের শিল্পী, এই জন্য হোরে বই লোরেস কিংবা মার্কেস কিংবা মারিও ভার্গেস ইয়োসা কিংবা নেরুদা, তারা হয়ে ওঠে। নেরুদা যখন তার লাস্ট কোশ্চেন, শেষ প্রশ্ন বইটির মধ্যে, কবিতার মধ্যে উনি যখন বলছেন যে পেরু এবং চিলির যে মানুষের জাতি, উনি কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইলেকশন করেছিলেন, একজন লেখক, তিনি প্রেসিডেন্ট ইলেকশন করেছেন, হেরেছিলেন কিন্তু করেছিলেন। এবং সেখানে তিনি যখন বলছেন যে পেরু, চিলি সহ লাতিন আমেরিকার যে বর্ডার হিস্ট্রি, সেই বর্ডার হিস্ট্রি তো নিশ্চিত হলো না। উনি কিন্তু শেষ জীবনে সেই প্রশ্নটা ছেড়ে দিয়ে উনি কিন্তু শেষ বইতে ছেড়ে দিয়েছেন, এবং এই বইটি তার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছে। তার মানে উনি বেঁচে থাকা অবস্থায় এই বিতর্কিত বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাননি বা পারেননি বা বলেননি। যে ক্ষোভ, যে চিন্তা, যে নৈবত্তিক এবং নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি শিল্পে মানুষ তখনই নিয়ে আসছে যখন সেটিকে আলাদা করতে পারছে। আমরা যখন দেখছি যে মধ্যপ্রাচ্য থেকে, লেবানন থেকে বস্টন পর্যন্ত কালিল জিবরান যাচ্ছেন, কালিল জিবরান যখন বলছেন যে আল মুস্তাফা, যিনি দ্য প্রফেটের প্রধান চরিত্র, সে আল মুস্তাফাকে তিনি দেখাচ্ছেন একজন নৈবেত্তিক নির্মোহ ব্যক্তি হিসেবে। পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় কবিতার বই, দেশভাগ নিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই, কারণ আল মুস্তাফা বলছেন যে পৃথিবীর প্রতিটি ভূখণ্ড একটা বলছেন যে একটা সীমান্ত রেখা। এটা খুব ভালো অনুবাদ আছে, আপনারা চাইলে কেউ পড়ে দেখতে পারেন। এই অনুবাদকের নাম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অভিনেতা।
1999 সালে আজকাল প্রকাশনী থেকে এই বইটি যখন প্রকাশিত হয়েছিল, তখন কাকতালীয় ভাবে এই বইটি আমার হাতে এসেছিল। তখন আমি মাত্র 10ম শ্রেণীর ছাত্র। পড়বার পরে আমার এই বইটি নিয়ে পরবর্তীতে আমি নিজে একাডেমিক কাজ করেছি। আমার এই দ্য প্রফেটের উপর 5টা আর্টিকেল আছে এবং সবকটা ইংরেজিতে। তো আমি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় স্যারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম 2012 সালে। এসে, স্যার এই যে আমি এই বিষয়গুলো ভেবেছি, আপনি কি বলেন? পরে উনি আমাকে খুব দারুণ একটা উত্তর দিয়েছিলেন এভাবে যে, ভাগ্যিস তুমি এখনো এসেছো, যদি আরেকটু আগে আসতে ভালো হতো। তার একজন বন্ধু এক্ষণ পত্রিকার সম্পাদক নির্মাল্য আচার্য, তিনি তখন প্রয়াত। এক্ষণ পত্রিকাটি দীর্ঘদিন প্রকাশিত হয়েছেন এবং সেটার সম্পাদক কিন্তু সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নিজেও। আমরা তাকে শুধু অভিনেতা বা আবৃত্তিকার হিসেবে এত বেশি জনপ্রিয়তার জায়গা দেখি, কিন্তু তার এতগুলো রচিত অনুবাদ, কবিতা, ছড়া, নাটকের গবেষণা, এগুলো দিয়ে কখনো খেয়ালই করিনি। ওনার নিজেরই এই দ্য প্রফেট অনুবাদের ক্ষেত্রে উনি যে ভূমিকাটা লিখছেন, সেখানে মাত্র 2 পৃষ্ঠা ভূমিকা, কিন্তু 2 পৃষ্ঠার মধ্যে উনি বলছেন যে এই যে সীমান্ত রেখা একজন মানুষের জীবন তৈরি করে দেয়, সীমান্ত রেখা মানুষের জীবন তৈরি করে দেয়, অর্থাৎ মানুষের জীবনকে সীমাবদ্ধও করে দেয়, যেমন আবার সম্প্রসারিতও করে দেয়। তার উদাহরণ তিনি সর্বশেষ যে সংস্করণটা বেরিয়েছিল, এটি হলো 2018-তে, এটির যে ওনার যে কবিতা সমগ্র বইটি, সেটার মধ্যে এই অনুবাদ বইটি আছে দ্রষ্টা নামে, দ্য প্রফেটের। সেখানে উনি বলছেন যে যদি এই কোনো কারণে এই সীমান্ত রেখাটা না হতো, তাহলে আজকে বাংলা ভাষার জন্য আলাদা একটি রাষ্ট্র হতো না, এবং বাংলা ভাষা যদি টিকে থাকে, এই বাংলাদেশের জন্য টিকে থাকবে। আর মানুষ এমনিতে কথ্য রীতিতে সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় বলবে বাংলা ভাষা, সেটা সমস্যা নেই। সারা পৃথিবীতে 35-40 কোটি মানুষ, আর আমরা যেহেতু উৎপাদন প্রিয় মানুষ বাঙালি, অর্থাৎ সন্তান উৎপাদন প্রিয় মানুষ, তো ফলে এবং উৎপাদন প্রিয় এবং উৎপাদন বান্ধব জনগোষ্ঠী, ফলে আমাদের জনসংখ্যা বাড়বে। কিন্তু এই জনসংখ্যাকে মৌলিক করে তুলতে যতক্ষণ পর্যন্ত না পারবে, তার সাহিত্য কখনোই মৌলিক হবে না। যেমন আপনি যদি কোনো কারণে লুভর মিউজিয়ামে যান, সেই লুভর মিউজিয়ামে গেলে 19টা ভাষায় ক্যাটালগ আছে। আমি কয়েকবার গেছি, 4বার গেছি। তো 4বার গিয়ে আমি প্রত্যেকবারই খোঁজার একটু গিয়ে কমপ্লেন করি যে বাংলা ভাষায় কেন নাই, বাংলা ভাষার এত জনগোষ্ঠী। বলে যে বাংলাদেশ কোথায়, বাংলা ভাষা কোথায়? তারা ইন্ডিয়াকে চেনে, কিন্তু ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ হিন্দির চেয়ে পাঞ্জাবি সেখানে গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে মারাঠি গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে তামিল, তেলেগু, কন্নড় গুরুত্বপূর্ণ। 5টা ভাষার আছে, তামিল, তেলেগু, কন্নড়, পাঞ্জাবি আর হিন্দি। আর অন্য ভাষা কিন্তু নাই। ফলে আমরা বাংলা ভাষার দেশভাগ, পার্টিশন নিয়ে এবং যত আপ্লুততার জায়গা তৈরি করি, বহির্বিশ্বে এর ইম্প্যাক্ট খুবই শূন্য। এই জন্য আমাদের Q1 Q2 ফ্যাক্টরে পার্টিশন নিয়ে কোনো লেখা দিতে গেলে খুবই, আমি নিজে একবার একটা লেখা দিয়েছিলাম, আমার লেখা রিজেক্ট করে দিয়েছে। এবং টি ড্রিভার নামে একজন রিভিউয়ার আমাকে বলেছে যে এটার মধ্যে কোনো বর্ডার হিস্ট্রি নাই, সো ইটস নট অ্যাকসেপ্টেড। একেবারে রিজেক্ট করে দিয়েছেন। মানুষ রিজেক্টের কথা বলতে চায় না, আমি রিজেক্টের কথা বারবার বলি, কারণ আমি যতবার রিজেক্ট হয়েছি যেখান থেকে, সেখানে গিয়ে আবার, যেমন আমি ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে গিয়ে 6.5 বছরের কোর্স 8.5 বছরে করেছি, 2বার ফেল করেছি। তো এই খামতিগুলো আমাদের দেশভাগের সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে, এবং বাংলাদেশের দেশভাগ চর্চায় কিন্তু যে লেখাগুলোকে আমরা মনে করছি মৌলিক রচনা, শুধুমাত্র আমার ভাষ্য অনুযায়ী, আমার এই লেখার এই যে প্রবণতাগুলো যেগুলো বললাম, সেগুলো অনুযায়ী সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর একটি তুলসী গাছের কাহিনী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের খোয়াবনামা এবং শহীদুল জহিরের কাটা নামে একটি গল্প আছে। এই 3টি ছাড়া বাকি দেশভাগের যা কিছু আছে সবকিছু ওই জলের ছিটেফোঁটা এরকম করে দিয়ে দিয়েছে কিছু। এই ছিটেফোঁটাকে নিয়ে আমরা খুব মনে করছি এটাই মহাগঙ্গা, এটাই মহাসমুদ্র, এটাকেই মনে করে আমরা আপ্লুত বোধ করছি। আমি আমার লেখার মধ্যে সেই রেফারেন্স, ডিফেন্স এবং বর্ডার হিস্ট্রি, একই সঙ্গে মাইগ্রেশন সহ তথ্য উপাত্ত দিয়ে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি যে বাকিগুলোর আসলে কোনো ইম্প্যাক্ট শিল্পের মধ্যে নাই। আদতে শুধুমাত্র আমরা নিজেদেরই এই আহাহু চর্চার মধ্য দিয়ে আছি। আমরা চেষ্টা করব এই আহাহু চর্চার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আমাদের মৌলিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে, দেশভাগের সাহিত্যের জন্য যে ইম্প্যাক্ট গুলো কাজ করেছে,
মানুষের যাপিত জীবনে যেগুলো কাজ করে এবং এর কারণে যে পরিবর্তনগুলো ঘটেছে মানুষের জীবনে, অর্থাৎ একটা বর্ডার হয়ে গেল যখন, তখন এটা তো একটা ইতিহাসের অংশ। রাজকাহিনীতে তো সেটাই বলা হচ্ছে, সিনেমার মধ্যেও সুজিত মুখার্জি সেটা দেখিয়েছেন। এরকম নানান ক্ষেত্রে যে একটা রেখা কিভাবে মানুষের জীবনে ইম্প্যাক্ট ফেলছে, সেটার মৌলিকত্ব যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা শিল্পে ধারণ করতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত সেটি মৌলিক শিল্প বা সাহিত্য হয়ে উঠবে না। তাই দেশভাগ চর্চায় বাংলাদেশের সাহিত্যের অবদানকৃত যে লেখাগুলো, যে মানগুলো, যে কথাগুলো বলছি, সেগুলো আসলে খুবই ঠুনকো এবং ফাঁপা। সেগুলোকে আমি বাতিল করে দিচ্ছি, আপনারা চাইলে গ্রহণ করতে পারেন, নাও করতে পারেন, কারণ আমার লেখার মধ্যে সেইটার জন্য আমার লেখার পক্ষে যুক্তি আছে এবং সেই যুক্তিটা সবচেয়ে বড় যুক্তি মাইগ্রেশন, সবচেয়ে বড় যুক্তি বর্ডার হিস্ট্রি, সবচেয়ে বড় যুক্তি ছিটমহল। এই তিনটা পয়েন্টকে আমি যদি আউট করতে চাই এবং ডিফেন্স করতে চাই, তাহলে আপনিও যদি ডিফেন্স করতে চান, নিঃসন্দেহে এটাকে একটা বিতর্কের জায়গা নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি, এখানেও বলতে পারি, এর পরে বলতে পারি, বিভিন্ন সময়ে বলা যেতে পারে। নিঃসন্দেহে আমার আলোচনার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি যে আমাকে বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়, যেটি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বিখ্যাত, এবং এই বনেদি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য কর্তৃপক্ষকে যেমন ধন্যবাদ জানাই, এবং যারা কষ্ট করে শুনেছেন আমার রুক্ষ কথাবার্তা এবং যে কথাগুলোর সঙ্গে আপনাদের অমত দ্বিমত বা সহমত আছে, সেগুলোর সঙ্গে আমি নিজেকে আমার বিনয়ের সঙ্গে প্রণতি জানিয়ে শেষ করছি। ধন্যবাদ, ভালো থাকুন, সবাইকে ভালো রাখুন। Turn for Dr. Smith Kaur Chowdhury. Yes, yes. No, whatever you want, the house want. So, yes, yes. No, no. Please raise the question now. The history of emotions is very important, but what about not merely literature? There are other mediums, as in fact I was presenting in my paper, that there are other languages of representation apart from, say, song is a language. Somebody has worked on folk songs. You could also work on paintings. You could work on cinema. You could work on the graphics. Graphic novel, for example, is a very, very pertinent and very in vogue language right now. And I've talked about cartoons, political cartoons. So, I mean, newspapers could be not merely a document of journalism, but also a language. Journalism is also a language, provided it's not yellow journalism. You have both the sides. But that could also document the history of the times. That could also be a language in which it could be a lens with which partition could be seen. If you could just comment a few things on that. ম্যাম, আমি আপনার সঙ্গে একমত, কিন্তু উদাহরণটা এভাবে দেই, উদাহরণ দিলে বুঝতে আমাদের সবারই সুবিধা হবে। আমরা জার্নালিজমে যে ধরনের ইনফরমেশন ডকুমেন্টেশন পাচ্ছি, সেগুলো নিঃসন্দেহে অথেন্টিক হতেও পারে, নাও হতে পারে। একজন জার্নালিস্ট, তিনি ইউলিও জার্নালিজম করুক আর যাই করুক, যদি তথ্যটা সঠিক হতে পারে অথবা বেঠিক হতেই পারে। কিন্তু আমরা দেখছি যখন অনেক বেশি তথ্য চলে আসে, দেখা গেল যে এই রুমে যারা আছেন সবাই মিলে বলল যে রাহেল রাজীব যা বললেন সব মিথ্যা, আর আমি যা বললাম সঠিক, এবং ম্যাডাম আপনি আমার সঙ্গে যেহেতু সহমত পোষণ করলেন, ওকে আমি সঠিক। দেখা গেল বাকিটা সবাই বাইরে, ফলে দ্বন্দ্বটা সংখ্যাতাত্ত্বিক হয়ে যাচ্ছে। এভাবে অনেক সময় সঠিক তথ্যটি আড়াল হয়ে যায়। এবং আমি শুধু এটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে দেশভাগের সাহিত্যে আবেগ নিঃসন্দেহে দরকার আছে, কিন্তু সেই আবেগটি যদি মৌলিক এবং সিম্বলিক না হয়ে ওঠে, অর্থাৎ পৃথিবীতে বাবা হারানো বা মা হারানো বা সন্তান হারানো বা ভূমি হারানোর বেদনা একই, মৌলিক। অর্থাৎ এখানে যারা যারা বাবা হারিয়েছেন, আমিও বাবা হারিয়েছি, সবার অনুভূতি সমান।
সবারই সমান কষ্ট, কিন্তু সেটাকে যদি আমি শামসুর রহমানের মতো এইভাবে বলতে না পারি যে ছোট ছেলেটা আমার পড়ে গেল পাথরের টুকরোর মতো জলে, এই যে পাথরের টুকরোর মতো টুক করে জলে ডুবে গেল বাচ্চাটা, অর্থাৎ মরে গেল, এই কথাটার মধ্যে যে মৌলিকত্ব এবং শিল্পোত্তীর্ণ হয়ে উঠলো, সেটা যদি না হয় তাহলে সেটাকে আমি শিল্প বলতে রাজি নই। একই সঙ্গে আরেকটা, যেহেতু আমরা একাডেমিক কথা বলছি, তাই একাডেমিক একটা প্রাসঙ্গিক বিষয়, এই যদিও অনেকের কাছে নতুন মনে হতে পারে এবং বিতর্কিত বিষয়, সেটি হলো আমরা সাধারণত কি করি, একটা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে রেফারেন্স টানি। রেফারেন্স কোত্থেকে টানি? রেফারেন্স জার্নাল থেকে টানি, অথবা রেফারেন্স রিসার্চ ওয়ার্ক থেকে টানি। এখন কোনো কারণে ভারতে সারা বছরে 5,000 আর্টিকেল লেখা হয় সাপোজ, অথবা 5 লাখ, বাংলাদেশে হয়তো 10,000। তো এভাবে সারা পৃথিবীতে দেখা গেল 10 লাখ, সারা পৃথিবীতে সারা বছরে 10 লাখ আর্টস ফ্যাকাল্টিতে জার্নাল প্রকাশিত হলো, আর্টিকেল প্রকাশিত হলো। এখন এটির মধ্যে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে দেখা গেল বেরিয়েছে 500, আমরা অনুমান করে নিই, কারণ 500 আমরা ধরছি, তাহলে কি পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে পড়ছে? কোথায় 5 লাখ আর কোথায় 500? আবার এখানে দেখছি যে 2000 আর্টিকেল সৌদি আরব থেকে প্রকাশিত হয়েছে, এবং সৌদি আরব থেকে যে লেখাগুলো বেরিয়েছে সেগুলো দেখা যাচ্ছে যে অথর 2 জন 3 জন 4 জন 5 জন, তারা বিশাল ইনভেস্ট করছে। এখন দেখা গেল যে কোনো কারণে অমিত স্যারকে, প্রকাশ স্যারকে, মৌসুমী ম্যাডামকে এবং আমাকে, 3 জনকে তারা অফার করলো যে আপনি পার্টিশন নিয়ে কাজ করুন, আপনি পার্টিশন নিয়ে কাজ করুন, আপনি পার্টিশন নিয়ে কাজ করুন, আপনারা 3 জনই 3 জায়গাকার একাডেমিশিয়ান, এবং আপনারা এই আর্টিকেল লেখার জন্য আপনারা প্রত্যেকে 5 লক্ষ করে টাকা পাবেন। আমরা দেখলাম যে একটা আর্টিকেল লিখলে 5 লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে, আমরা 3 জনই রাজি হয়ে গেলাম, এবং টপিক আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ, এবং এটা লেখা জার্নালে ছাপানো হবে, আমাদের একাডেমিক কাজেও লাগবে, কর্মক্ষেত্রেও লাগবে, আমরা 3 জনই লিখে ফেললাম। ছাপানো হচ্ছে রিয়াদ ইউনিভার্সিটির জার্নালে, আমরা খুশি, সৌদি আরবের জার্নালে আমাদের লেখা ছাপানো হয়ে গেছে, কারণ তাদের টাকা আছে, তারা আমাদের লেখা আমাদের সঙ্গে অথর একটা তাদের প্রফেসরের নাম ঢুকিয়ে দিলেন। লাস্ট 10 ইয়ার্সে যেটা ঘটছে যে প্রায় অধিকাংশ সায়েন্স জার্নাল, আর্টস জার্নাল, কমার্স জার্নালের সকল লেখা এই অঞ্চলের মানুষজন প্রকাশ করছে, আসলে কাজ করছে সারা দুনিয়ায়। ফলে শেষে গিয়ে যখন দৃষ্টিভঙ্গিটা তারা নির্ধারণ করে দিচ্ছে টাকা এবং ক্ষমতা দিয়ে, এই জায়গাটা আমি বলতে চেয়েছি। আশা করি ম্যাডাম ক্লিয়ার। বাকিরা ঠিক আছে? আরেকজনের প্রশ্ন আছে, প্লিজ ছোট করে।
ভাইয়ের সাথে এই বিষয়ে সহমত পোষণ করছি না। দুই হচ্ছে মাইগ্রেশন আর ফোর্সড মাইগ্রেশন দুই ধরনের ব্যাপার। ডায়াসপোরা একটা ভিন্ন জিনিস। আমি আমেরিকায় নিতে রাজনৈতিক আশ্রয় বা অন্য কোনো প্রশ্রয় নিতে গিয়ে আমি দেখেছি বাংলাদেশ থেকে ও যে কথাটা বললো এটা অনেক কারো ব্যাপারে সত্য এবং তাদের ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত, কিন্তু উনি একটা সুযোগ নিচ্ছেন আর লক্ষ লক্ষ মানুষকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া হচ্ছে। দুটোর মধ্যে স্পষ্টত তফাৎ আছে। One had a choice and others had to do. হ্যাঁ, কোনো অপশনস নেই অন্যজনের কাছে। দেশভাগের যে মৌল প্রবণতা এগুলো বোধহয় আগে আমাদের একটু চিনে নেওয়া উচিত যখন আমরা স্পষ্টত করছি। আর ওর বিষয় ছিল আজকে বাংলাদেশের সাহিত্যে দেশভাগ, এবং আমি যখন হাসান আজিজুল হক নিয়ে কথা বলতে চাই এবং ও যখন প্রথমে খারিজ করে দিল, আমি ভয়ে আছি যে কালকে স্যার আমাকে বলবার 5 মিনিট সুযোগ দেবে কিনা, বা আমি মৌলিক সেই ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে কিনা যে ওই সত্যি বলতে পারবো। তবে ওর দু একটা জায়গা থেকে দু একটা মৌলিক শব্দ নিয়ে বলি। বাস্তবের সত্য এবং শিল্প সত্যের মধ্যে তফাৎ থাকে, আমি জানি। শিল্প সত্য প্রতীকী হয়ে ওঠে এবং সেটা হয়তো অনেকের মনে পাথরে টুপ করে ডুবে যাওয়ার মতো দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, কিন্তু অনুভূতি কোনোদিনই মিথ্যা নয়। অনুভূতি, আমি যদি অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে অতটা শৈল্পিক হয়ে উঠতে নাও পারি, তারপরও আমার অনুভূতি মিথ্যে হতে পারে না। হ্যাঁ, সত্য না। আমি এই জন্য কবিতা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। কবিতা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে কোনটা কবিতা। হ্যাঁ, একটা কবিতায় যদি শুধু উপমা এবং উৎপ্রেক্ষা এবং অন্যগুলোর হরিভটর ভাজার মতো কটর মটর করে চিবুতে থাকি, সেটাও কবিতা হতে পারে। একটা স্পষ্ট উচ্চারণ, হ্যাঁ, সেটাও একটা কবিতা হতে পারে। এমনকি একটা তীব্র শীষ বাজিয়ে যখন রবীন্দ্রনাথের সামনে একজন বলেছিলেন যে এইটাও একটা কবিতা, হ্যাঁ, সেটাও একটা কবিতা হয়ে উঠতে পারতো। কবিতা কি, সেটা নিয়ে একটা সাহিত্য অনেক বড় একটা স্কেল। আমার ছোট ভাই যখন বলছে একটা বিশাল একটা জায়গা নিয়ে কথা বলছি, আর ওই যে বললাম মাইগ্রেশনেরও বর্ডার, সে বর্ডারের ধরন আছে। এখন ক্রিশ্চিয়ান সুপ্রিমেসিতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি যিনি গড, আপা আমি একটু ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আপনার কাছ থেকে, আমি দেখছিলাম যে আপনি হয়তো একটু একটু ভ্যাটিকান সিটির উপরে কারো প্রভুত্ব থাকবেন না বিধায় সেটা একটা আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে নৈতিকভাবে মানুষ সমর্থন করে। সেটা কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সেটা ভিন্ন কোনো দেশও নয়, তার কোনো অলিম্পিক দেশ মানে দলও যায় না কোথাও। কিন্তু সেইটার সাথে বর্ডারের সাথে আমাদের একটা স্পষ্ট তফাৎ আছে। এখন একটা বর্ডার তৈরি করার ফলে সেটার সিদ্ধান্তটা নিল কে? ভ্যাটিকান সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার বর্ডার কোথায় হবে। ইতালি গভর্নমেন্ট সেটাকে অনুমোদন দিচ্ছে। যারা বাংলাদেশ দেশভাগের ক্ষেত্রে, পাঞ্জাবের দেশভাগের ক্ষেত্রে আমাদের সাধারণ মানুষদের অনুমতি কে নিয়েছিল? আর আমাদের প্রত্যেকেরই ছোট ছোট এরকম, কালকে শান্তিনিকেতনের একজন শিক্ষক তার কথা বলছিলেন, তার ব্যক্তিগত অনুভূতি, তার দাদু তাকে বলছিলেন দেশভাগের কথা, কোন সাহিত্যে উঠে আসেনি। সেটা কি মিথ্যে? আমরা কিভাবে বলতে পারি? হ্যাঁ, এভাবে আসলে করা যায় না। বাংলাদেশের সাহিত্যের দেশভাগ নিয়ে যে এখনকার যে কথাটা রাহেলের কথা বলবার কথা ছিল, বাংলাদেশের সাহিত্যে দেশভাগ এসেছে, তার প্রবণতাও অনেক বড় এবং ব্যাপক। আমাদের এপার বাংলা ওপার বাংলায় মিলিয়ে বোধহয় খুব তফাৎও নেই। শুধু আমি হয়তো আমার দৃষ্টিভঙ্গি কালকে বলবো, আজকে ওই মৌলিক কথাটা বলছিলাম যে 100 বছর হতে আর বেশি দেরি নেই, 25 বছর মাত্র। 75 বছর পরও যদি আমরা আজকে এখানে দেশভাগ নিয়ে কথা বলতে এসে থাকতে পারি সাহিত্য নিয়ে, আর 25 বছরও যাবে ইনশাল্লাহ। আর যদি যায় 25 বছর সুযোগ পেলে আমি বলতে পারবো তখন। আর প্রতীকী ব্যঞ্জনা থাকবেই। হাসান আজিজুল হকও তার সাহিত্যে প্রতীক ধর্মিতার উল্লেখ করেছেন। হ্যাঁ, তার নামই আসে নাই। উনিও বলেছিলেন আত্মজয় একটি করবী গাছ, করবী গাছের ধুত্র ফুল, করবী ফুলের বিষ দিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন দেশভাগের ক্ষত এবং বিষ। যেখানে একজন পিতা তার কন্যাকে দেশভাগের ফলে অন্য জায়গায় যাবার পরে তার কোনো ক্ষমতা নেই নিজেকে চালানোর, তার কন্যাকে তার প্রতি রাত্রে বিক্রি করতে হয়, জীবন যখন তার কাছে বিষময় হয়, তাহলে ওই প্রতীক ধর্মিতা আমার ছোট ভাই কিভাবে ব্যাখ্যা করবে যে সেটা সাহিত্য হয়ে ওঠেনি, সেটাকে শিল্প হয়ে ওঠেনি, বা সেটা আসলে সত্যিকার অর্থে সত্যও নয়? আমার কাছে মানে একটা রয়ে গেছে। রোহন ভাই নিজের প্রশ্নের নিজের উত্তর দিয়ে গেছেন। আমি সময় কম, তারপরেও আমি একটা কারেকশন, সেটা হলো যে আমি বলেছি
আজ থেকে 100 বছর পরে, 75 বছর পার হয়ে গেছে আর 25 বছর আছে এটা না, আজ থেকে অর্থাৎ 2023-এর জায়গায় যখন 2123 হবে, যখন মৌলিক নিরপেক্ষ ক্যানভাসের জায়গাটি হবে, সেটি আরো প্রশ্ন থাকলে বলুন। আপনি যদি এলাবোরেট করে বারবার সবাই করি তাহলে আসলে সারাদিনে শেষ হবে না, শুধু প্রশ্ন। একটু আমি বলি যে আমাদের সময়ের একটা বাঁধন আছে, সেটাকে আমরা অস্বীকার করতে পারছি না। আমরা অলরেডি একটু লেটে চলছি। তো আমি একটু ধন্যবাদ জানাতে চাই, মানে খুব ভালো লাগছে। আমি স্যার রাহেল রাজীব স্যারকে স্পেশালি থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি এই জন্য যে উনি, মানে আমি এখানে কিন্তু শিডিউলে আমি নেই যে আমি ধন্যবাদ দেব বলে, কিন্তু আমি আর না বলে পারলাম না যে প্রেজেন্টেশন, যে বক্তৃতা এতগুলো প্রশ্ন তুলতে পারলো সবার মধ্যে, এই প্রশ্নটাই আমাদের প্রয়োজন। আমার মনে হচ্ছে যে আমাদের সেমিনার আজকে সার্থক হলো রাহেল রাজীব স্যারের বক্তৃতার মাধ্যমে। তো আমাদের যাদের প্রশ্ন রয়েছে আমরা আলাদা করে স্যার আপনার সাথে কথা বলে নিতে পারবো। স্যার রয়েছেন এখানে, তোমরা আলাদা করে কথা বলে নিও। আর হাত তুলেছে বাংলাদেশের ছেলে, তো বাংলাদেশে যার বাড়ি, আমাদের এখানকারই ছেলে যদিও, তুমি 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 স্যারের সঙ্গে পরে কথা বলে নিও। আর আপনি ম্যাডাম একটু পরে যোগাযোগ করে নেবেন, আমাদের আসলে সেশন, ওই ম্যাডাম ওয়েট করছেন, আমরা ওনাকেও তো শুনবো, আমরা স্মিথ কর ম্যাডামকেও শুনবো, সেই জন্য আপনি যদি হ্যাঁ এইটাই বলছিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যেখানে একটু আগে আবার পেপার প্রেজেন্টেশন হলো, আমাদের কদিন আগে আসাম ইউনিভার্সিটিতে দেশভাগ নিয়ে সেমিনার হয়েছে, বাংলাদেশ থেকে সেখানেও এসেছিলেন। আমি একটা জিনিস শুধু লক্ষ্য করছি, এটাও কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি। আমরা পাঞ্জাব ডিভিশন, বেঙ্গল ডিভিশন ঠিকই আছে কথা বলি, কিন্তু খেয়াল করে দেখবেন আসামের বরাক উপত্যকায়, যেখান থেকে আমি বিলং করি, এখানে অনেক বাঙালিরা রয়েছে। ত্রিপুরাতে সেই প্রবচনের ব্যাপারটা আছে। বাঙালিতে বরাক উপত্যকায় যারা বাঙালিরা রয়েছে 100 বছর না আরো অনেক বছর যাবে, কেন না, কারণ অনেক প্রত্যক্ষ ঘটনার সাক্ষী আমরা এখনো খিলঞ্জিয়া, ভূমিপুত্র দায়, এনআরসি, ডিভিউটার, ডিটেনশন ক্যাম্পের হরহাকিকতে ভুগছি। প্রতিনিয়ত দিয়ে আমাদের অনুভব করতে হচ্ছে, আমাদের অনুভূতিতে লাগছে যে ইয়েস, তুমি তোমাকে প্রমাণ করো তুমি এখানের বাঙালি। এবং যেটা যদি অত্যুক্তি না হয়, আই ওয়ান্ট টু ইনফর্ম দ্য হল যে এই দুর্গাপুজোতে উত্তমভাবে খেয়াল করবেন, এই দুর্গাপুজোতে আসাম, হ্যাঁ আমি এখানে এসেছি যে না, আপনারা বলছেন যে বাঙালির সত্তাটাকে যদি আসলে কি হচ্ছে, আমরা বর্গীকরণ করে দিয়েছি তো বাঙালিয়ানাকেও বর্গীকরণ করছি, তাহলে ওই জায়গা থেকে নর্থ ইস্টের, উত্তর পূর্ব ভারতের বা উত্তর পূর্বাঞ্চল অঞ্চলে যারা বাঙালিরা রয়েছে, দেশভাগের খাতটা আমরা অন্যভাবে অনুভব করছি স্টিল নাও, ওই কথাটাই। সুতরাং এটা 100 বছর না, ইনশাল্লাহ বলি, আর হর হর মহাদেব যার নামেই বলি, আরো সময় নেব, এটুকুই বলার ছিল। ধন্যবাদ। আমি কিন্তু এখানে আমার ব্যক্তি কোনো অভিমত প্রকাশ করিনি, আমার এটা একটি গবেষণা, ফলে আমি রেফারেন্স বই কোনো কথা বলিনি। আমি কারো অনুভূতিতে আঘাত হানতেও রাজি নই, আমি কারো অনুভূতি নিয়ে কাজ করতেও আগ্রহী নই। শিল্পী তার নিজের মতো করে শিল্প সত্তা তৈরি করেছেন, এটা স্বাভাবিক। প্রত্যেকের শিল্প প্রত্যেকের কাছে মহৎ। কিন্তু আমি যখন নিরপেক্ষ নির্ম দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, একাডেমিক জায়গা থেকে, আমি একাডেমিশিয়ান হিসেবে এখানে দাঁড়িয়ে আছি, তাই একাডেমিশিয়ান হিসেবে আমি যে সকল তথ্য উপাত্ত এবং রেফারেন্স সাথে আমি যেটা বলছি সেটা ডিফেন্স, আমি সেটা দেবার চেষ্টা করেছি, এর বাইরে কিছু বলবার আমি চেষ্টা করিনি। ফলে আমি আমার আবেগ অনুভূতিকে সংক্ষিপ্ত এবং সীমাবদ্ধ রেখে করেছি। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ রাহেল স্যার। আচ্ছা, আপনি, এটা আমার লেখা, আমার পিএইচডি ওয়ার্কের বই, যেটা এবার বাঁকুড়ার সুবেদী সাহিত্য পরিষদ থেকে অ্যাওয়ার্ডেড হয়েছে। আর এটা আমার কবিতার বই। তো ভাবলাম এখানে এলাম যখন, ওই যে অনুভূতি শেয়ার করার কিছুই নয়, তো আপনাদের যদি অনুমতি থাকে আমি এটা কনভেনার স্যারের হাতে তুলে দিতে চাই। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ধন্যবাদ ম্যাডাম।
ম্যাডাম ধন্যবাদ। রাহিল রাজীব স্যারকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি এত সুন্দর বক্তৃতা দেওয়ার জন্য, এত সুন্দর প্রেজেন্টেশন যে আমরা সবাই তাতে মুগ্ধ, ঋদ্ধ। আর এরপরে নেক্সট ম্যাডাম। Yeah, thank you, Professor Rahil Rajiv ji. It was a nice presentation and discussion was also. Oh, the discussion keeps on going, you know. It's called Neti Neti, you know. So we will go to Madam Dr. Ismit Kaur Chowdhury. So I request you to present the paper. Good afternoon, everyone. I'm sure everyone is very hungry, and it's just we are just barging into the lunchtime. And first, I have to thank Dr. Shubir Ghosh to have me here. I'll be speaking in English. My apologies. I do not know Bangla. I did understand that something extremely emotional was going on. I could understand a lot of keywords, right? I could understand a lot of keywords. And I think that I'm not going to disappoint you because maybe I'm also going to open up a very, very emotional side to whatever I'm going to present. So what I understand is I'm here because I'm supposed to bring a Punjab perspective. Interestingly, I have to begin by talking about three major concerns which have always troubled me. One of my major concerns is a comment from one of my family members. I've been trying to write a book for last 15 years, and the book has to be a family history. In this process, I've written a lot of books, but this book has not seen the day of the light. I am going to leave this question open to you. What could be the reasons, right, that I have not been able to pen down this book? So every time I wanted to write, something happened. And that something was, always very, very troubling because whatever I thought I was writing, there was a different perspective to it. And I thought that what I was writing was very, very personal. And as an academician, am I supposed to write something which is extremely personal? Does that make sense? And then the project dropped down. Then I would pick it up again after a couple of years because my grandfather, who recently expired last year at an age of 103, would come up with another story. And I thought I had to write this story. And so I started writing that book again. And then something else happened. And I thought that I was not the right person to write that story because I had mixed up all the names which were revolving around me. And my family was at my throat's end, right? They would kill me because somebody whom I am depicting perhaps as a sex worker is a very, very prestigious teacher. Somebody who is a shopkeeper, whom I'm depicting as a shopkeeper, is actually the intellectual person of the village. But these were names which were crisscrossing all the time because everybody in my house, from my grandmother to my mama's a mother's brother, and all the relatives were taking those names repeatedly. But the moment I write about them, I just create a mess. So I thought this is all wrong. I'm not supposed to do that. That is ethically wrong. And I had to always give reasons for why I did that. The third thing that happened with me, why I couldn't write that book, was because somebody in the family commented that every time we ask you, what are you working on? You say partition narrative. You don't have anything else to work on? Enough of it, right? And so I thought, okay, what is there more to write on partition? Already a lot has been done. And so I give up that project again. And then I pick up that project again once my grandfather expires, because my grandfather always wanted to see that book, and that book never came out.
My father comes up and he asks me, will I be able to see that book? And I'm again trying to write that book again. I hope this time it sees the light of the day. Day before yesterday, we had some friends home. And I said, I'm going to BHU. And they said, what are you going to do there? I said, I'm going to talk about partition. Come on, it's 75 years. End of it. Are we still talking about partition? The question is, are 75 years enough for something to become a history? Are we really in that frame of history? And I had to justify what I was doing to a person who himself belonged to a partition family, but had no affiliation to the past. And I won't blame that person because this is where we are. I think I'm the last person in my family who's going to talk about the partition narrative, because for my daughter, it's her mother's maternal side's story, or for my daughter, it's her maternal side story. Paternal side never witnessed partition. My husband's family never witnessed partition. But what comes up like a pendulum to and fro, right, are these dilemmas. And I am sure many of you who are sitting in this hall today, you're going to leave this hall after an introspection. And my dilemmas, I'm 100% sure, will be your dilemmas as well. So the problem with me actually is, or with my family is, whenever there is a cricket match between India and Pakistan, I am supposed to take a side. And when I say I don't want to take a side, right, I am immediately labeled as, oh, they come from there. So nobody says that, oh, they come from Pakistan, but the language that is being used is, oh, they come from there. So who are the they and what is there? You know, that's the biggest question that I have. So if we are they, then who are we? Right? And we come from there, which is no more ours. Right? So these are certain holes, in our fulkaris, right? And we are trying to cover those holes through our embroidery. So I present to you the word darning. Darning is a process when we try to cover holes. And then there's not one hole, there are many holes. So that's my story. I am they, and I come from, and we come from there. But for my daughter, it is very clear that what side she has to cheer for. She is in no dilemma, right? In fact, I'm not even in a dilemma where do I have to cheer for, right? But I just don't want to take sides. And there was a time when Rawalpindi Express, right, was one of my favorite cricketers. Dare I say that to anybody in the family? My cousins, who also shared the same history, would actually kill me. And so match has become border, right? I know sir was talking about border histories, but there's not one border. There are many, many borders. And we just witnessed, I come from Ahmedabad, we just witnessed India-Pakistan match there recently, right? And many of those who did not know an M of match were there, in the stadium, right? No judgment, no opinions, but my daughter's present is something that she doesn't associate from the place where her mother comes from. And my another problem is, the very question, I mean, these are dilemmas which I'm sharing with you. The next question is a question of belongingness. So in the morning when I came, sir said that I've come from Gujarat, but I am from Himachal. So there's always been this question about belongingness. Where do you belong to? And this nowhereness is also something which I'm going to touch. So if you ask me where I belong to, believe me, I can't tell you. I'll have to tell you a story.
And without that story, my belongingness will not be justified. And you may not have the patience to listen to my story. But believe me, I am very excited about that story, right? Because in that story, a whole family's history is being projected. So the third thing which I really want to, third, fourth, whatever it is now, I've lost count, is that there's one question that, triggers my memory all the time. That question was raised by Urvashi Butalia. And when I read her book, The Other Side of Silence, I have lived with that book. I'm still living with that book. I'm unable to leave it. I keep going back to it again and again, not because it's a masterpiece, because it has a lot of lives in there. There are lots of women speaking. So so Urvashi raises this question. So, this whole sir was talking about some canvas, So when we are talking about partition, believe me, there's nothing like Punjab partition, Bangladesh partition, Bengal partition. Partition is partition. There's nothing like Hindu, Muslim, Sikhs, anything when it comes to the question of partition. Because on one side where we are talking of divide, let us also talk about brutality. Let us also talk about cruelty. We are talking about suffering. We've built a vocabulary of suffering. We are saying, oh, this is what happened to us. This is how our family suffered. This is what happened to people around us. This is how the entire community was uplifted, from a particular place and brought to another place, right? All of us have those stories. All of us are talking about those stories. There's one person who talks about this brutality. Who did this to us and what did we do to others? We can understand many violences in different ways where there are these identities which are really, really prevalent. 84, Godra, we understand them, right? But partition cannot be understood with this, if you may allow me, neat lens of religion. Sorry, it cannot be. It's sheer divide and rule for the Britishers. But what were we doing? When did I become a Sikh, right? And what right did I have to kill my Muslim neighbor or rape my Muslim neighbor's wife? When did the Muslim neighbor take his vengeance on the Sikh friend? What did I as a Sikh do to Hindus? What did Hindus do to me or to Muslims? So we are all together in this brutality. Let's talk about that. That's our weakness. That's why we are where we are today. None of us took that responsibility that citizens were supposed to take. So we have our strength stories start after we are displaced, after we move away. But there are stories of violence, there are stories of brutality. What made us so bad? Who is going to talk about that? If we are not going to talk about it, who's going to talk about it? So we all should be shamed with what we have done, what our ancestors have done. There's nothing foolproof, right? It's not that others have done wrong to my parents and my parents have not done any wrong to others. We don't even know those stories. Nobody has told us those stories. People have told us stories of shock, but nobody has told us how they were brutal towards their own family members and towards their neighbors. So I'm going to run you through, I don't know how much time am I supposed to take, but I know everybody is hungry, so I'll also try to be, a little bit fast. I have a couple of pictures to show. And I'm going to run my narrative, as I've arranged, these pictures. So I was actually mentioning Urvashi. So Urvashi says, what is the methodology to read partition? So, a lot of people will say, oh, what's the need to work on partition? Already a lot has been done. Yes, a lot has been done. But is that enough? More needs to be done. We have a language, we have vocabulary, we have, if we want to name it, history, right? But we have to bring it together. And until we talk about these experiences, until we break these barriers of languages, regions, new nations which have been formed,
we will not be doing justice to partition studies. There are, and I feel that I think the need of the hour is that universities start offering partition studies departments. You do not have in studies departments. We need to have, if we have diaspora studies, partition cannot be just a small little part of, that diaspora studies. We need to have a fully engaging partition studies departments in universities across India. And also, of course, in other countries. Let's, I know these are just very general facts that this mayhem, took a lot of lives. There were many people displaced, but I want you to look at the last figure. About 75,000 and maybe 1 lakh women were abducted. Where are these stories? Yes, Urvashi does some work, Uma Chakrabarti does some work. 4 people, 5 people, Ritu Menon, right? Kamla Bhasin, right? They all do this. But where are those stories? What are the impact of those stories? What are the impact of, what happened to families where there were women with depressions? What happens to families where women never talked about, their own experiences? They died with those histories which were embedded inside them. One of my friends casually talked, and when I'm referring to these I'm giving you these personal references, I cannot do away with myself when I'm talking about this. So my apologies to all social scientists, theorists. I really cannot leave myself. I may seem very subjective, but this is where my stories are coming from. And I am a student of literature. So literature offers us this space to be subjective. So one of my friends comes in and she says her grandfather's friend comes to meet her grandfather every year. Both of them sit in one room. They talk about something. Nobody is allowed to enter Nobody is allowed to enter that room. And when they talk to each other, nobody knows what is happening inside. And someday, when this girl, my friend was a small girl, 13, 14 years, she was punished and she was hiding under the bed in that room when that meeting happened. And she woke up and she listened to the conversation. This is a real story, right? So she listened to that conversation. Both of them were talking about her grandfather's daughter, whom the grandfather had killed. So when the girl came to know about this, she asked her father if the father had any idea about his sister. The whole family did not know that there was this girl who ever existed and who was killed by her own father. The other siblings were either not born or they were too young. So what do we say to this? Is this history? Where is it? How does it come out? What methodology do I have to bring it out? Where is the divide now? Where is religion out here now? Where is region out here now? Where is caste out here now? It's simply man and woman. It's the family honor, that the woman is serving by being sacrificed. So these are a couple of things which I would be talking about. Let's first look at this butterfly-like Punjab, right? And this is a Punjab which was before India was partitioned. So we always feel that, the wings of this butterfly have been clipped. And can you believe how much was the area? It was 3,57,000 square kilometers. What is left with us is 50,000 square kilometers, right? So what we did, we gave the most fertile land to a new country called Pakistan. It's all in front of you. What did that country make of the fertile land? So I always ask this question as well. These new countries, what could they gain? What came of these new spaces, right? Or places, as whatever you want to mention it, right? And except for enmity,
what did we gain? And what was the end of it? Punjab now hosts the world's most dangerous border, right? So the most dangerous border in the world is the Punjab border, right? India-Pakistan border. My grandparents came from Kahota. This is a place in Rawalpindi. I'm mentioning this here primarily because Kahota is a place where Pakistan has its nuclear plant. So when my grandmother came to know that Pakistan has installed its nuclear plant in Kahota, she did not stop crying for almost a week and a half. And whenever we spoke to her, she said that was a place where we lived, that was a place where we loved. She said that was a place where we had played. And, you know, an instrument of death has been posted at our homes. My grandmother would have never gone back. She was in Haryana. She was in Kurukshetra. She would have never gone back to Kahota, but she just couldn't take in the transition. Her sense of belonging to that place, you know, was reduced to, I mean, I don't even have words to explain. It was reduced to something which was a mix of suffering, disgust, and disappointment. And she didn't know what to do about it. But all her life, even till the end of life, any mention of Kahota meant Pakistan's nuclear plant for my grandmother. And she could never associate to her place, to her childhood place ever again. There's a different story around her, which I'm not going to get into. So these are histories. So there's a history which is there in the public memory. These many people killed. This is what happened. There was this politics around it. All right. So it's the Hindu-Muslim divide. It's the Hindu-Sikh and Muslim divide or whatever. So there is an official narrative and there is an unofficial narrative. My inquiry is definitely with the unofficial narrative, you know, but I cannot overlook the official narrative as well. But like ma'am just said, you know, our newspapers, enough, you know, evidences, right? So we need to see where our narratives are coming and what kind of narratives are we building. Because we are also going to build a narrative. 200 years down the line when people are going to read about partition, they're going to read our narratives. What are we offering them? That's where we have to be extremely, extremely sensitive. So what do family histories basically serve? So family histories, you know, again, bring to fore the lost histories. And my focus here, I mean, I've got two major sections. One is the lost histories of women, which I'm going to focus on today. So these experience remained unrecorded. Not a single FIR launched. No police reports. We don't know how many women were molested. We know how many women were brought back, but we don't know whether they wanted to come back or they just wanted to be with their new families. We don't know if they were happy when they returned. There was nobody, there was no choice given to women. You know, they were being treated like the cattle left behind. So they already had children when they were left behind. They had a new family, they had a new identity. The moment they thought they were settled, they were uprooted again. So there are women who lived multiple identities. So a Satwant Kaur would be Hamida Begum. So a Satwant Kaur would have two children, Harpreet Singh and Jaspreet Singh, before partition. And after partition, she had another two children, you know, maybe Abdul and Rehman. And all these four children were very dear to this woman, right? And she didn't know where to be, where to go, what to do, right? And when she had younger children in her new families, she was uprooted again. She had to leave behind her breastfeeding children.
just like, her children before partition were also young. She was also breastfeeding them then, and she had to leave them behind. Right? This is a story which I'm telling you generally. There are particular stories. We get back to the other side of silence once again. There are stories with evidences, names, in that. The women were not secure even with their own families. So the first thing that happened was, and this is something which my grandfather repeatedly, reported to us. So two things which my grandfather would often say, I'll use a Punjabi phrase, "Main nark dekhya." I've seen hell. "Main nark dekhya." लोगों ने अपनी तियां मारियां, right? People killed their own daughters, right? And the way of killings were also horrible. The way the women were being killed. औरतां ने आप कुआं च छाल मारियां. Women jumped into the wells themselves. Right? How many? You don't have numbers. They're estimated numbers. Right? So women didn't even have a choice to live or not to live. Right? There was no choice. They just had to die. And what were they dying for? To save the family honor, because what women described, or what women describe within the family units, is the honor of the manhood. So when a woman kills herself, or when a woman jumps, or when she is killed, she is protecting not the honor of the family, but the honor of the manhood. Since the man cannot save her, man's masculinity should not be touched. So the woman is going to pay the cost of the manhood within the family. I'm just going to take a leap for 1 second over here. So my other major work has been on 1984 anti-Sikh massacres. And these are the dates, 31st October to 3rd November, when the massacres happened in Delhi. So I did this kind of a study where I collected narratives from the widows of the Tilak Vihar colony, the 1984 Sikh women. So there's one reference that came to my notice, and this work is by Pratiksha Bakshi. So Pratiksha writes that, again, there was not a single FIR lodged about women being raped during 1984 anti-Sikh massacres. So Pratiksha says that in the families where there were men, the women never talked about rapes. They said, no, nothing happened to us. Whereas those women were actually raped. But those families in which all men had been killed, so those women came up and they said, we are the ones. So even in one of my interviews, I was pretty insensitive to ask them that where are those women? Not knowing that whom I was talking to were those women. And they said, we are the ones. And I was shocked. Imagine, we don't want to talk about our bodies being mutilated and there is an announcement. Imagine where these women are, what has happened to them. It's not recovery. It's like we didn't have any choice, we had to live for our children, right? This country has never had a legal discourse for women. The only one time it had a legal discourse was with Godra, Kesar Bano case, which went to the court, where there were hearings, where there was a case, where there was the verdict, right? So that's the first time in the history of this country that cases of mass mutilation of women during mass violence reaches the courts, right? And similarly, so we have numberless histories, completely lost histories of women, and women being killed by others and women being killed by their own people. Can we even, in today's situation, can we even think of the fact that my brother would kill me or my father would kill me? Right? What kind of a compulsion would it have been for those men to do it? And
Why did the women suffer this? Right? These questions don't have any answers. These are the women we are very thankful to, who did seminal work on recording our histories. I'll just skip this. You can, maybe I can leave the PPT later on if anybody is interested. 15th March 1947, how Khalsa village in undivided India, now Pakistan, reports a news of 90 women who jumped into the well. This information came to me from my grandfather. This information I read in a family magazine which was being published post-partition, which is called Potohar. Potohar is the linguistic area we come from. This information also becomes evidence for me once I read about it in Ritu Menon and Kamla Bhasin's book. Kamla Bhasin and Ritu Menon, also record one very uncanny incident where one man took a gun and started shooting women. And these were the women of his own community, his own family. And the women volunteered, shoot me first, right? And he killed each one of them, including more than 50 women, including his own wife and daughter. Do they seem real? It seems it's some kind of a fantasy. One is, this kind of a non-fiction interview kind of evidence which we are looking at, where the feminists begin to start looking at partition from a feminist lens. We also have stories from the literature on partition, and there are, wonderful names, about who all wrote on partition. Of course, I'm looking at the Punjab side, so excuse me if my names from the Bengal and the Bangladesh side are missing. It's Amrita Preetham, Krishna Sopti Chuktai, Jamila Hashmi, Kuratuddin Haidar, Khadija Mastoor, then you have Shona Singh Baldwin, even Anita Desai, and the list, of course. Now there is a lot of work on partition. Take a look at my grandmother, grandfather, and great-grandfather. So my grandmother was somebody who was a very jovial person. And now I'm going to take a little bit of a switch, having talked about, suffering, violence, killing. We also need to talk about how do we address partition today, where it's more appealing to the new generation who's no more interested in it. So one of the ways to do that is to do it through humor, right? Humor can be an amazing tool to let people listen to what they don't want to listen to, right? And so this woman that you see, this was a painting which was made later on in the post-partition area, post-partition times. So she would always keep laughing, and she was one of the most notorious women I have met in my life. Full of life, right? I'm sure many of you know how Punjabis are. I mean, we are, maybe balle balle could be a cliche, but we definitely are very jovial people, So as children, our grandmother had taught us all kind of nasty jokes. She was somebody happy-go-lucky, always laughing. But then when she would take to crying, she would cry for weeks together. And we all would be surprised, confused what has happened to her. She's not supposed to be like that, right? And then came up some of her sentences, which are now kind of theory, Nothing is real. Nothing is actually everything. So one fine day, you get up, and you've just celebrated Holi. Holi was not celebrated the way we celebrate it now, but it's a festival. There's food being cooked, and they had knead the flour, and the tandoor was ready for the rotis to be baked. So my grandmother would say, "Klena atta siga." Klena means unfortunate, right? Klena atta siga, kisi de naseeb nahi paya. Nobody could eat that flour, So she had knead, and they were just about to eat lunch when, they were attacked. And they left their home
just as they were. My grandmother was given a small glass by my grandfather because she was expecting a child and she had a 1.5-year-old girl. So he said, you might need it for giving water. They took shelter, while these women took shelter in the Gurdwara, old men and women. There was no water in the Gurdwara, and there are reports that the women served urine to their children because they were very thirsty. Right? And while my grandfather went and sat on the morcha. If you look at my grandfather's attire, there is a rose flower and he is wearing a Nehru jacket. He was highly influenced by Nehru. He had never perhaps met him, or I don't know that, but there was this, kind of, say, patriotic fervor to free India. Not for, not freeing India from the Muslims. Sorry. We have to correct ourselves. To free India from the Britishers. Right? So that was his patriotic fervor. Coming to 84, he gave up his affiliation to Congress because he was troubled quite a bit being a Sikh during the 84 Sikh massacres. He expired about 15 years back, but he was my maternal grandfather, but my paternal grandfather lived till very late. Now when we talk of humor, I'll just make it very fast now. We have to look at certain things which are talking about histories, but how are they talking about our histories? So the very question of belonging, which is a very problematic question, right? How do I introduce myself? So I was brought up in Shimla. Shimla is the capital of Himachal. It was also the summer capital of the Britishers. Now, every time somebody asked us where you belong to, we said Shimla. So they said, no, Shimla is not a village. You need to have a village to belong to. So I would say, okay, actually my grandfather came from a place called Kahota in Rawalpindi, which is in Pakistan now. And he came to Shimla before partition. He settled here, but I was born in Kurukshetra. And the place that is left behind in partition, you know what place is that? Pakistan has its nuclear plants. A nuclear plant. And my friends would go laughing. Wow, what an address. Right? So on one hand, you have Kahota nuclear plant, and on the other hand, you were born in Kurukshetra. The place where Mahabharata happened. What a fighter cock you are. Right? But there's too much, in this introduction. There is a nowhereness in this introduction. And as we move forward in our life, so I am brought up in Shimla. I have nothing to do with Punjab or Punjabi language, Punjabi culture. Ask me the Punjabi dance, I don't know. Right? Ask me the language, I don't know. My husband is brought up in Visakhapatnam. My daughter is being brought up in Gujarat. Right? So because we are not rooted, we do not have a village to go back to, right? We have no place. And we are everywhere, yet we are nowhere, right? We are nowhere, yet we are everywhere. So that's the kind of dilemma, but how do you depict that? And only traces of humor, this interaction that happens, 3 language being spoken at home. Sometimes there is a complete, breakdown of communication because of all this happening, So that's where the sense of humor comes up, if we can embed it in our narratives, which is, again, a very, very difficult task. One question which has always troubled us is, of course, this question of where do you belong to? Pichon se. Pichon to kithe ho? Pichon to. And another thing would be any sight of a turbaned man who would wear a printed turban. My mother would run to that person and would start speaking in her Pothohari Pakistani language. And that man would respond. If that man responded, she was the happiest person on this earth. And she would say, where do you belong to? Oh, we are also from there. Oh, we came then. And as children, we used to watch that sight. And we were also the news bearers for our mother. So if I go to a shop, I go to the counter to pay something, and I see that kind of a Sardarji, I would come back and tell her, Mummy, somebody of our kind is sitting there.
So they, their, and our kind, right? And my mother would hop on too, and if we were to leave, it would be another 1 hour's delay, and my mother would keep talking to that person. So why was my mother so curious to talk to that person? I understand it now. Because my mother always associated with my grandmother and her space of belonging. And there was this language which was connecting all of us. After my mother and her brother, there'll be no speaker of Potawari language in our family. Language also has a lot of culture to give us, right? And since I'm talking about humor, so I'm going to tell you something very humorous. So there was this lady, we used to go to her house, and she would speak in the Potawari language, and she used to pester us to eat a lot. So she would say, "Khao, khao, khao, nahi, zarur khao, nahi khaoge, to meri kalejiyan khaoge." So kaleji is the liver, right? So she would pester, if you don't eat, right, you would be eating my liver, right? And we would, as children, we would wait till the moment she said this sentence, and we would keep saying, nahi, we won't eat. Because we would wait for this dialogue to come. So many of these, if you go back to your grandparents' narratives, you will have a lot of such dialogues which are going to come, to you, and in the native dialect or in the native language. And this became somehow very funny for us. And whenever we would all get together as children, we would mimic the language, right? And we would find the language to be very funny because this was something different than the standardized Punjabi. Right? So, cha piso, khana khailo, jule juleo. So we would all laugh at all this, and as we would go laughing at all this, these became certain kind of jokes for us, but we didn't realize that in these jokes, we cousins were being connected back to Potawar. We cousins were being connected back to the place where our histories are. And today when we get together, when we want to talk about it, we do try to remember, and many of us are trying to go back to our language and learn it also. So loss here has been in many ways. Of course, language, as I discussed, is one of the major loss. When you lose language, you lose culture. So there's so many words which we don't know. We don't have that culture with us, and what we are depending on is standardized Punjabi. We are called Punjabis, but we don't even belong to Punjab. We've never seen, we've never lived in Punjab, right? But how do we not associate to Punjab, and how do we associate to Punjab? So what are we to? So is this loss of culture, loss of cuisine, food which was being made at home. We don't know what was being made. So sometimes my mother would say, in our house, they would make a special kind of a saag, which was khatta saag, right? And then she would tell us, the recipe of it. But who's interested in eating and who's interested in making? Both the things, right? Who's going to Dr. Smith, please conclude. Please sure, conclude. sir. Sure. I'm at the end. So who would kind of, understand, the taste of these also associated to events and to kind of festivities, and ceremonies, which were completely lost now. So certain questions which I raise now is, how do we reach out to the present generations with respect to depiction of partition narratives and its historical connect in the process of nation building? Right? So this is the first question that I raised about my daughter that I'm bringing back here. So they, there, and what side do I take, when it's about perhaps a match, or even about a Pakistani dupatta, or even about, anything that is related to Lahore or anything of that kind, right? For those who were displaced, there is always a negotiation between the physical space and mental spaces, as home is left behind and the new spaces of dwelling where the migrants resettled is never owned by them, nor are they ever
accepted in these spaces. Finally, they continue to live in nostalgia for the past, for loss of family, friends, property, and are heavily impacted by the physical and psychological violence experienced by them. Thank you. So if the House desires its question time, short question and short answer, please. I just have a question where I was in a bit of doubt. You've mentioned Aisha Jalal. Aisha Jalal, incidentally, the quotation you have given is from Aisha Jalal. You've talked about Debjani Sengupta? No. Acha, Rakshanda. Okay. Okay. My question is, you've been talking about nation building. I will not share my research areas because I work on Kashmir and conflict borders. So this is not the place to talk about that. But have you ever thought about something called Meliby's collective identity? How would you difference between collective identity or the concept of we-ness, which you were talking about, and national identity? One. Secondly, you have also, you could, ma'am, possibly, and in fact, your name is very interesting. You use two surnames. That is where Ishmit Kaur Chaudhary. Yeah, I was very conscious because I use two surnames, and I'm very conscious about that. The thing is that Kaur has the Pothohari Punjabi identity in you? No. Okay. We do have, because I was confusing with Bengal. Okay, Chaudhary has that, right. Okay, so ma'am, if you could just have a look at something which is very, very famous with English culture people over here, which is Benedict Anderson's Imagined Community. So why really bother about nation? Because I come from the land of Tagore. We are not bothered about nations. He was a globetrotter. I can go to Canada. Punjabis have settled down in Canada, and there is a Punjab. Trust me, there is a Punjab in Canada. There is a Punjab in the US. There is a Punjab in Europe. So that is my question, that but why are you really I'm not bothered sure about that nation did I building? give you that impression? I thought I was talking about I was talking about something where I was trying to, in fact, erase these identities. So if I've done that, I'm sorry, I've not been able to meet my objective. I was only wondering. Yeah, because I started by saying that, when we talk about partition studies, all these identities and, identity markers or even borders and boundaries don't work. Right. So this is how I began with. So I am just trying to talk about my dilemma that even if I don't belong anywhere, I am nowhere and I cannot be anywhere because I'm always the they. Right. So this they, and exactly, I'm in line with you when we talk about Anderson's imagined nations, or imagined communities, right? I'm rather saying that, we have to have a collective purpose if we are going to talk about partition studies, right? And that purpose will definitely lead to deconstruction of this whole notion of nation, right? There's a difficult question which I'm going to ask. Did we choose the nation we are in? Right? No, we haven't. We did not, right? As citizens, we never had a choice for even that, right? Nations have also become a very rigid boundary across the world now, right? So these boundaries, and again, going back to Anderson, whether they are imagined communities or not, the fact is that they exist. They exist, and they not just exist, they also meddle with our lives, right? So beyond a point, if I want to say that I am not a Sikh, right? I'm hardly a Sikh, right? It doesn't matter, because when you look at me, you actually look at my core, right? So I do. So that's not. That's what I mentioned. So it hardly matters what do I think, right? But I exist, and I exist in a particular frame, right? So that is the complexity. That is the problem. These have no neat solutions, no neat answers. And about my name, the Sikh women keep a kaur and men keep a singh.
right? So the Guru wanted to give us separate identities. So Guru never wanted that we take father's name or husband's name. It doesn't work practically. We do take these names, right? Chaudhary I retained. Chaudhary is my maiden name. But the very purpose I retained Chaudhary was because this was a title which our ancestors had got, you know, way back in Kahota. Yeah. So the family was keeping it. A lot of women changed after marriage. I didn't want to. And so and later on it became a very important thing for me as I started moving into partition studies discourses. I thought, let me retain this identity. So perhaps I'm the only one retaining it. So they're not two. Yes, I'm conscious about the Chaudhary. That is Ma'am, true. there are two schools. You've just started your paper with two things. Like, we do run a school. I'm part of it. This is run by Rabindra Bharati University and West Bengal State University. They have a school called CSBM, Conflict Zone and Border Studies, run by Shipra Mukhopadhyay and a lot of people in Bengal, mostly women. And I would also like to request you, because see, this is a kind of theoretical background. Your story is not my story. Each is very individual, and I respect that individuality. But there was also, I'm a student of Jadavpur University. We were the first batch when Yashodhara Bagchi was writing her book, From Trauma to Triumph. So we were there in the group. So I know the kind of, I've been also going to Harkata Goli, which is the prostitute quarters of Kolkata, to actually gain these archives. Right now, I'm also associated with Stanford University Oral Narrative Archive, which has a lot of your district Punjabi women talking. I do have access to that, and I would request most of us over here to just log on to the web and have a look at Stanford University Archive. You can access it. So there are schools, ma'am. Yes, So I just wanted to say been a that. part of the, are you talking about 1947 archive? It's, yeah, it is. 1947 Partition Absolutely. archive. Yeah, Yes, yeah, I've been a part of it. My grandparents have been recorded for it. I've been working with them off and on. Even my students are also working with it. Thank you. It was a wonderful paper. Which was the second I got? Is it about the imagined community you're talking about? Ma'am, answer that question. The second was, yeah, I have an issue. I'm very radical in the sense I have a friend sitting here very quietly. He's not talking. My 20 years of service was in Shantiniketan. Very close. My house is very close to Rabindra Bhavan, sitting there for hours, reading this old bearded man's letters. Don't read his poems and songs. Read his letters and critical essays. You will be absolutely taken aback. What was he doing in 1941 when each of these words are relevant today? Russia Chithi, Europe Jatriki, volatile texts which are going to open up very, very harsh wounds. And all these discussions which are being worked out is there in Russia Chithi. What was this man really doing? You know, away from Kolkata, 180 kilometers away from Kolkata. He never believed in nation. He was called anti-national by Gandhiji. And we know the Charkha debate. We are all familiar with it. I don't want to take her, discussion away, because Punjab is Punjab. Very affluent state. They have asserted themselves. We Bengalis never could assert ourselves. We still stick on to Tagore, Vivekananda. Arey, what about you, yaar? Apna baat karo. Kab tak Tagore ke saath rahoge? Apna baat karo. And I love the Bangladeshis over here. They are radical, they are assertive, and small children have come up. UG1 students have come up to talk about this very, very volatile issue. That is something which needs a big applause. Thank you. The last question, I'm letting him go. First of all, I vent my thankfulness that you have come. You have tell us lots of stories, and you put here women perspective of the partition.
But ma'am, a fact you told that your family members or parents were fond of Nehru because he wants free India from Britishers, not Muslim. But there is a fact and a clear picture from the Delhi Congress session, 14th June 1947. And this session passed a resolution, Partition of India resolution, and there Nehru had raised hands in voting that India should be partitioned. So how on what basis you are saying that Nehru was not just you, just so Britishers go once that British go from here, not in the I have not partition. said that at all, right? No, I have not said that at all. What I've said is that my grandfather was fighting for a pure purpose of freeing India from Britishers. But how did he get into it? Because he was influenced by Nehru. There was this wave, and we can't deny that wave. So it's not that people who believed in Nehru also believed in all ideas of Nehru. They had their own, reasons to be there for certain causes. And they looked at some of these politicians very, very idealistically. Right? And it always happens. It's happening now also. It has happened in 80s in India. It has happened with Gandhi. It has happened with Nehru. It has happened with Jinnah, if you want to take up, from the Pakistan side of it. It always happens. But I'm not saying that Nehru was not anti this thing or that. I'm talking about how influenced my grandfather was with Nehru, which was the time, right? But his choice to fight in the morcha was that he thought he was doing something to free himself from the Britishers. In his later life, he also says, we thought we were freeing ourselves from the Britishers, but the whole thing took a different turn. That's what my grandfather later on also says. Somehow that narrative does not get complete, so that, when you don't completely contextualize, so there is a bound, there is this kind of a miscommunication. Thank you, Dr. Smith. So, could you answer one more question? Sure. I can sit and answer. Yeah, yes. Come over here and. Hi, ma'am. My name is Chandrapal Tiwari, and it was such a pleasure to actually listen to you. It was like whatever you talked about, there was a lot of reflection of Urvashi Butalia as well. She also had this oral history. Yes. So my question is actually regarding methodology. I have basically a concern about it. Whenever we are talking about oral history, memory studies, lots of people, they are currently working for it. And like Achal Mehrotra, you might have heard about her. And so many oral history, because when we talk about partition, we only have like the oral history is very prudent tool. So like whenever we talk about oral history, oral testimonies, memories, you yourself have in fact given that testimony. In fact, also Urvashi Butalia has mentioned so many unspeakable things have happened. People did some unspeakable things. In fact, they never imagined. Their daughters, wives, they didn't imagine. So in that case, sometimes it happens when we are going to memory, when we are going studying memory, तो आपने भी use किया word darning or stitching. So that stitching of memory or darning the whole, it's like we are using new threads. Okay, so sometimes when people, they are recollecting memories, when they are recollecting their trauma, so they might not be mentioning what actually happened and they are just creating that. So my concern regarding this is, like, do we have some sort of methodology which we need to take care of? Because as memory study, oral history, oral archive, it has actually established that few years back, historians, they didn't take it as a kind of a
field which we should in fact take. But oral history now it has established itself. Memory study IIT in IIT Madras we have this full. So do we have some sort of critical methodology in which we should take it? Otherwise things they will become repetitive or. So this is, thank you for this question. This is a question which defines my everyday work, you know. So there is no particular methodology which is kind of A or B. There are methodologies to study, oral narratives. One is one school goes by the fact that they collect 200, 500, 1,000 narratives, and then they look at commonalities, and then, they kind of deduct their evidences or whatever they want to deduct. The other is that they don't believe in it. They discard this. They say this mass memory is nothing, right? So the second school says that interview one person, or maybe say 100 times. Every time you interview that person, there's going to be a new narrative. The person is going to refuse what he had said earlier, will add something new, will deny, and this school firmly believes in this methodology that, what are the points of contact in different narratives. I'm adding a little bit more from, my area of research. I also feel that memory study can be dealt with questions of language. How do you emote? Why do you say certain words? What are you kind of, referring to when you are referring to things? What is the language of emotion? So when I was collecting these interviews of 84 anti-Sikh women and men also, so when men talked, so a man would often say that, I was saved by Guru Gobind. I was saved by Guru Gobind. So after every 3 sentences, that man would repeat. Remember, he is a Punjabi. So if he was talking to me normally, he would have used a cuss word. After every 3 sentences, he would have expressed his shock by a cuss word. Now here the cuss word is being replaced by thankfulness towards Guru Gobind, that Guru Gobind saved me, right? So this is the vulnerability of that person that gets projected in the phrase that he uses. Whereas what do women do? There are silences, they cry in between, they take deep breaths. Beyond the point, they don't want to talk about it, right? They would say, okay, we are done for the day. Right, and then the woman, a lot of women would also take more time to recover after they have emoted, than actually men would do. So there are lots of possibilities. In fact, it's a wonderful area to look at how to read emotive language. Right? And it's not just psychology, it's not, there is history involved, there's politics involved. Why are people using certain words? A lot of people didn't want to say a lot of things. So when we did this 1947 oral narratives, so there's a workshop which they conduct. So they say a lot of people would use very derogatory language because they're personal impressions. So somebody would say, "Ye Musalmanon ne to aisa kar diya." Or Muslim might go and Muslim might say, "Ye Hindu to chahte hi the ki hum yahan rahe na." So they teach us that we don't have to intervene in this narrative. We don't have to project our, perspectives in these narratives. We just have to record them neatly. We don't even have to believe in those narratives. We know from where they are coming. They're very, very personal. They're very judgmental. Right? So, and there is a lot to do in this memory studies. IIT Madras is doing great work in this concern. So you could find your own methodologies in this field. Thank you. I hope I've been able to answer somewhat. A difficult question to answer. Dear ladies and gentlemen, I hope these 2 scholars from 2 extreme side who have experienced the past, horrible past. So
During this seminar, it was very nice to have the erudite speakers from two extreme sides. And during this seminar, I felt a great deal of sadness upon hearing the presentation, which attempted to say the unsayable. There is a generation lapse of literature of partition because the generation that experienced it firsthand are slowly passing on, and so all we are left with are their stories. So those stories have been recorded in literature, art, and music. And in this seminar, I found the papers were presented in different rooms. There was the papers on literature, what the literature were created after partition, and what was the art, music. The seminar is quite interesting. So I thank Speaker Professor Rahel Rajiv, who is from Bangladesh Jagannath University. If I'm not mistaken, that was Dhaka Brahma University. So it is old university. So he might have gathered long experience and knowledge. So thanks for imparting his knowledge and experience to us. And I thank Professor Dr. Smith for imparting her experience and knowledge. And they both have gave the first-hand record of knowledge, because in the seminar papers we get reference from different books, but they presented their own experience and knowledge. So there was horrible, miserable past we had, but we hope that the day will come, because we talked about partition, but our culture, we talk about the unification and togetherness. And this is the literature. Literature is called in Sanskrit, it is Sahitya. Hitena sah Sahitya, tasya bhava Sahityam. So we go for togetherness. May we nourish together. May our studies be enlightening. May there be no hate among us. So Sahana Babatu, Sahano Bunaktu, Sabirjam Karavavahe, Tejashvi Namaditamastu, Ma Vidyashamahe, Om Shanti, Shanti, Shanti. So this session is ended here. অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার। ইটস আ হিউজ সাকসেস ফর আস। We have an announcement. একটা কথা একটু বলার আছে, সেটা হলো আমাদের মধ্যে আজকে উপস্থিত হয়েছেন ডক্টর বরেন্দ্র মণ্ডল। উনি আমাদের আগামী দিনের সেশনের পার্সন। শোনা যাচ্ছে না? হ্যাঁ, ওকে। ডক্টর বরেন্দ্র মণ্ডল ওনার লেখা একটি বই আমাদের বিভাগকে এবং আমাদের কনভেনার ডক্টর সুবীর ঘোষকে দিতে চান। আমি দিদিকে একটু ডাকবো, আর বরেন্দ্র দা যদি থাকেন। স্যার, Dr. Borendu Mondal, our session speaker, will give the book to our department, one for the library and the second one for our convener, Dr. Shubir Ghosh.
we have an announcement. Some scholars opted for on-spot registration. Projit Bishwash, Yogendra Kumar, Dr. Uttom Palua, Dr. Anand Kumar Palua, Mohammad Tanzim Hassan, Chandrima Mondol Disha, Dipti Dash, Alok Boron Sarkar, Saddam Hussain. They will be having their session tomorrow at room number 1 from 9 to 11 a.m. We are going to have a lunch break right now. The participants can have lunch by showing the coupon they have received in their seminar kit. The lunch session is taking place downstairs. Also, we request our dignitaries to stay with us. Their lunch session will be arranged here in this place.
Lunch is over, we'll come back. You may take some rest and come back after 20 or 25 minutes. Our chair will come after the lunch. It may take some time. Actually, we are going late today. So please wait for some time and we'll be back, and your session will be live streamed through YouTube. I think everybody can hear me. Please respond if you have listened to me. Please respond. Adesh, Yes, ওরা ma'am. শুনতে পেয়েছেন তো? ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ম্যাম বলছি 15 থেকে 20 মিনিট। ম্যাম বলছি 15 থেকে 20 মিনিট পরে। Yes, we'll just join. Our chairperson is having lunch, and after that we will join. একটু অপেক্ষা করুন, আমরা চলে আসছি, একটু লেট হয়ে গেছে। ওকে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ।
We'll start today's program with the third parallel sessions. We really feel fortunate to have Dr. Vivek Singh as the chairperson of this parallel session amongst us. We'll start by formally felicitating our chairperson. We request our convener, Dr. Shubir Ghosh, to formally felicitate our dignitary. We request our volunteers to assist him. And we also request Dr. Vivek Singh to the stage. Please give a round of applause for him. Dr. Vivek Singh, Department of Hindi, Banaras Hindu University, is a renowned scholar in Hindi with significant contributions like Apne Apne Agya, Kalyai or Yuva, Isliye Rajesh, etc. He has spent nearly 20 years in Bengal with a keen interest on the land and its people. Thank you so much, sir. Dr. Vivek Singh will be chairing the online session at cabin number 1. Okay. So Dr. Vivek Singh will be. Dr. Vivek Singh will be chairing the session in the seminar hall itself, and the session will be streamed on YouTube. We request our volunteers to assist him and the paper presenters, please. Thank you very much. In this session, we have 17 candidates who will be speaking. And without wasting much time, I would like to invite Shovik Pal as the first speaker of this session. He is research scholar. ওনার বিষয়টি হলো বাংলা কবিতায় 1947-এ দেশভাগের প্রভাব, অভিঘাত ও উত্তরণ। Is he present? Shovik Pal, are you there? হ্যাঁ, আগে জয়েন করো। Please respond, Shovik Pal. গেছে হয়তো। In that case, we will move to the next participant. Okay. Probably Shovik Pal hasn't joined or he has left. So the second candidate speaker for today is Dr. Shomit Chandra Chando. Are you there? Yes, I'm here, please. Thank you, sir. Okay. ওনার বিষয়টি হলো কলকাতার বটজারা 47-এর ভাগভাগের নৈর্ব্যক্তিক বিচার। You can continue. You can start, please. ধন্যবাদ। আমার নাম সৌমিত চন্দ্র চন্দ। আমি বাংলাদেশের ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত রয়েছি স্কুল অফ জেনারেল এডুকেশনে। আমি কি ভিডিওটা অন করে ফেলবো? অবশ্যই, আপনাকে দেখতে পাবে সবাই। আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আশা করি আমাকে দেখা যাচ্ছে। আমার মানে আলোচনার বিষয়টা হলো যে আমি যে প্রবন্ধটি পাঠ করতে চাচ্ছি সেটার বিষয় হলো কলকাতার বাটোয়ারা 47-এর ভাগাভাগির নৈর্ব্যক্তিক বিচার। যেই বিষয়টাকে আমি আসলে এখানে প্রবলেমেটাইজ করার চেষ্টা করছি সেটা হলো যে একটা বিষয়ে আমরা খেয়াল করে থাকবো যে দেশভাগকে অনেকভাবেই আমরা মানে বিশ্লেষণ করেছি, বলার চেষ্টা করেছি, কিন্তু এটা আসলে অনেকটা একটা রোমান্টিক ফেনোমেনার মতো। তো আমরা কলকাতার বাটোয়ারার মধ্য দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করব যে এটা আসলে ঠিক যতটা না দেশভাগ তার চেয়ে অনেক বেশি কয়েকটি অংশের নিজেদের মধ্যকার বাটোয়ারার একটা প্রক্রিয়া ছিল। তো এমনিতে দেশভাগের জায়গাটা থেকে বলতে গেলে আমরা এটা বলতে পারবো যে ঠিক আছে, এটা একটা অনেক বড় মানবিক ট্র্যাজেডি, ভারতবর্ষের ইতিহাসে এরকম ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি, এবং যেটা বলা যায় যে এটা একটা আসলে ছিল ইহলৌকিক সমস্যার পরলৌকিক সমাধান।
কিন্তু আমরা এটাও ঠিক দেখবো যে মানুষ যেভাবে বা একাডেমিয়া যেভাবে দেশভাগকে রোমান্টিসাইজ করেছে, 24 বছর পরে 47-এর 24 বছর পরে 1971 সালে যখন বাংলাদেশের জন্ম হচ্ছে, ঠিক তখন কিন্তু সেটাকে আর মানুষ দেশভাগ বলছে না। তার মানে মানুষের মধ্যে কোথাও ভারত ভাগকে দেশভাগ বলতে তার ভালো লাগে হয়তো। মানে সমস্যাটা দেশভাগ সংক্রান্ত, তার সংকট আছে, তার স্ট্রাগল আছে মানুষের, কিন্তু দেশভাগ বললে যেই রোমান্টিক ব্যাপারটা আসে সেটা হয়তো মানুষ আপ্ত করে নিয়েছে। আমি এইটুকু বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি আসলে মূল বিষয়ে যেতে চাই, সেটা হলো যে কেন আমি আসলে কলকাতার এই বাটোয়ারা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি বা প্রবলেমেটাইজ করছি। মূলত আমি কলকাতার বাটোয়ারাকে দেখতে চাই হলো একটা বিশাল দুর্ঘটনার একক হিসাবে, যে কারণে এত বড় পার্টিশনের অনেকগুলো ঘটনা পরম্পরার মধ্যে আমি আসলে কলকাতার বাটোয়ারাটাকে একটা মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার প্রয়াস নিচ্ছি। ঠিক, এবং এই দৃষ্টিভঙ্গিটা মূলত হবে হলো যে পূর্ব বাংলার বেশ কয়েকজন তৎকালীন যে অ্যাক্টিভিস্ট এবং রাজনীতিক তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার চেষ্টা করব। তার মানে হলো আজকে থেকে প্রায় 75 বছর পরে আমরা বোঝার চেষ্টা করব যে পূর্ব বাংলা কলকাতা না পাওয়ায় তার আসলে কি ধরনের সমস্যা কিংবা তার যে মনোচৈতন্যে যে আঘাত সেটা সে প্রাপ্ত হয়েছিল। তো এই জায়গাটাতে আমরা বেশ কয়েকজনের আলাপ তুলতে পারি। তার মধ্যে একজন হলেন সেই সময়ের মুসলিম লীগের জাতীয় রাজনীতিক, পরে ইত্তেহাদের সম্পাদক আবুল মনসুর আহমেদ তার আমার দেখার রাজনীতির 50 বছর যে গ্রন্থটি, সেখানে তিনি কলকাতা কি করে পূর্ব বাংলার হাতছাড়া হয়ে গেল সেই বিষয়ে বলেছেন। এরপরে আমরা দেখব যে শেখ মুজিবুর রহমান পরবর্তী সময়ে যিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহানায়কে পরিণত হয়েছিলেন, তিনি তার অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে এই বিষয়ে কি বলছেন। তো এই দুটা বিষয় নিয়ে আলোচনা, কিন্তু আমরা দেখব যে এটা একদমই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আমরা ইতিহাস এবং স্কলারশিপ ওয়ার্ল্ডে আমরা দেখি যে ঠিক কোথায় সমস্যাটা শুরু হলো। একটা তো হলো যে আমার ভারত ভাগ হচ্ছে, এটা ঠিক, কিন্তু অতি সূক্ষ্মভাবে আমি দেখব যে আমরা দেখছি যে আসলে দুটো প্রদেশ ভাগ হচ্ছে, একটা হলো পাঞ্জাব এবং একটা হলো বাংলা। এবং বাংলা ভাগ হওয়ার যে ক্ষেত্রটা আমরা দেখব যে এইখানে মানে ভারতকে ভাগ করার যে সমীকরণ এখানে কাজ করেছিল, বাংলাকে ঠিক অখণ্ড রাখা বা ভাগ করার ক্ষেত্রে একই ধরনের সমীকরণ কাজ করেনি। একটা তো হলো যে মুসলিম লীগ তার দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগ চাচ্ছিল, এটা সত্য, এবং কংগ্রেসও সেই জায়গাতে অনেক সমীকরণ মিলিয়ে আপোষ করতে যাচ্ছিল, এটাও সত্য। কিন্তু আমরা ঢালাও ভাবে সবসময় যে ব্রিটিশ উপনিবেশ বা সাম্রাজ্যবাদের দোষারোপ করি, সেই দোষারোপটা আসলে নানাভাবে এটা ঠিক যে চিহ্নিত করা যায়, সাংস্কৃতিক ভাবে তার উপনিবেশিক আচরণ, রাজনৈতিক ভাবে তার আগ্রাসন, তার সাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়া সবকিছুর মধ্যে করা যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন মাউন্টব্যাটেনকে এখানে ভাইসরয় হিসেবে পাঠানো হচ্ছে, তখনও কিন্তু তাকে এই আদেশ বা উপদেশ দেওয়া হয়েছিল যে ভারত ভাগ না করে যতটা সমাধানে আসা যায় তুমি সেই চেষ্টাটা করবে। কারণ ভারত যদি অখণ্ড থাকে তাহলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দুটি সুবিধা, একটা হলো যে পুঁজিবাদী প্রক্রিয়াটাকে চালিয়ে নেওয়া যায়, আর হলো যে তার যে অখণ্ড সৈন্যবাহিনী সেইটাকে সে করায়ত্ত করে রাখতে পারে আর কি। কিন্তু কংগ্রেস যেহেতু চাচ্ছিল না যে মানে এইভাবে ভারত থাক, এবং মানে মুসলিম লীগও তার ওই এজেন্ডা বাস্তবায়নে শেষ পর্যন্ত 46-এর যে 16 আগস্টের যে মানে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংটা হয়ে গেল ডিরেক্ট অ্যাকশন ডে বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের দিনে, সেই সবকিছু মিলিয়ে আসলে পরিস্থিতি একদমই খোলনেলচেটা পাল্টে গেল। এই পাল্টে যাওয়ার মুহূর্তে আমরা আসলে কিভাবে দেখব? একটা তো হলো যে আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে যে এই যে
রামজে ম্যাকডোনাল্ডের যে সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ, এইটা একটা বড় কিন্তু প্রশ্ন চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল। আচ্ছা, এই প্রশ্ন চিহ্ন, এই রোয়েদাদ নিয়ে আসলে এখানে মানে বিস্তর আলোচনা করার প্রয়োজন, কিন্তু এখানে আসলে আলোচনা করার দরকার নেই। কিন্তু আমরা এটাও খেয়াল করব যে বাংলাতে সেই সময় আসলে সর্বভারতীয় পর্যায়ে বাহাস করার মতো সেরকম নেতা ছিলেন না। বাংলায় আমরা খেয়াল করব যে বাংলায় যে তিনটা মানে ক্যাবিনেট হয়েছিল, সেই তিনটা ক্যাবিনেটের যে মানে প্রধানমন্ত্রী যারা ছিলেন, ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সরওয়ার্দী, মাঝে খাজা নাজিমুদ্দিন এবং হোসেন শহীদ সরওয়ার্দী, তারা আসলে কোনো অর্থেই সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির মতো বলি, চিত্তরঞ্জন দাসের মতো বলি, কিংবা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মতো বলি, তারা আসলে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে যে প্রভাব তৈরি করা দরকার ছিল সেটা তৈরি করতে পারেনি। এর মধ্যে যেটা হলো যে কলকাতার সেই দাঙ্গা বা গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং তো হলো, ফজলুল হক লাহোরে যে লাহোর প্রস্তাব দিচ্ছেন 1940 সালে, সেটা আসলে পরোক্ষে পাকিস্তান প্রস্তাব হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, সেখানে এস ছিল কি ছিল না স্টেটসের, সেটা নিয়ে এক ধরনের মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু আবার যখন কিনা জিন্নাহ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস বা ডিরেক্ট অ্যাকশন ডে ঘোষণা করছেন, তখন বাংলাদেশ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ছুটি ঘোষণা করা হচ্ছে। তো এই যে একটা মানে সরকারের প্রতি মানুষের অনাস্থা, এইটা কিন্তু বেশ ভালোভাবে হাজির ছিল। আরেকটা জিনিস সবসময় বলা হয় যে 1905 সালে বাংলার হিন্দু এলিট শ্রেণী, তারা তো আসলে বাংলা ভাগ চান নাই এবং বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে গেছিল তাদের আন্দোলনের কারণে। তো ঠিক কোন প্রেক্ষিতে তারা 1947 সালে যে বাংলা ভাগ হলো সেটা তারা চাইলেন? এই চাওয়াটার পিছনে অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে। একটা কারণ তো এই যে তিনটা সরকার অখণ্ড বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার তিনটাতেই নেতৃত্ব ছিলেন হলো মূলত মুসলমান নেতারা। যদিও ফজলুল হক শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সাথে একটা কোয়ালিশনে যাওয়ার চেষ্টা করছে, মানে সেটা নিয়ে অনেক আলোচনাও আছে। কিন্তু এইটা একটা দিক। আরেকটা দিক হলো যে খাজা নাজিমুদ্দিন মুসলিম লীগের মানে প্রধান হয়ে যাওয়ার পরে বঙ্গপ্রদেশের, তিনি সরাসরি ঘোষণা করলেন যে কলকাতা থেকে রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তর করা হবে। সেটা যদি বাংলা প্রদেশ অখণ্ড থাকে তাও হবে, বাংলা যদি ভেঙে যায় তাও হবে। তো এইটা একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। আমার কাছে মনে হয় যে কলকাতা কেন্দ্রিক যে বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন, তারা এটা মনে করছে যে কলকাতার যে স্ট্যাটাস কো সেটা আসলে কমে যাচ্ছে, ফলে স্বাভাবিকভাবেই তারা এটা চাচ্ছিলেন না। আরেকদিকে আমরা দেখব যে ঠিক সরওয়ার্দীর যে ক্যাবিনেট, সেইখানেই কিন্তু বলা হচ্ছে যে কলকাতা, সরওয়ার্দীও বলছেন যে কলকাতা থেকে রাজধানী বাংলায় স্থানান্তর, ঢাকাতে স্থানান্তর করা হবে। ফলে সবকিছু মিলে আমরা দেখবো যে মুসলিম লীগেরও এক ধরনের অভিপ্রায় ছিল কলকাতাকে, তার যে স্ট্যাটাস সেটাকে খর্ব করে ঢাকাতে রাজধানী স্থানান্তর, সেটা অখণ্ড বাংলা হোক কিংবা সেটা পূর্ব বাংলা বা পশ্চিম বাংলা যেই নামেই হোক না কেন। এখন এইটা হিন্দু এলিট মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা আঘাতের জায়গা হতে পারে বলে আমরা ধারণা করি, বা এটা হয়েছেও হয়তো। আচ্ছা, এটা গেল একটা। আরেকটা যেটা হলো যে হিন্দু এলিট শ্রেণী কেন চাচ্ছিল না, একটা তো হলো যে জিন্নাহ, আয়েশা জালাল আমাদেরকে জানাচ্ছেন যে জিন্নাহ বারবার বলেছেন, অনেকবারই বলেছেন যে যদি কলকাতা না থাকে তাহলে পূর্ব বাংলা নিয়ে আমার কি হবে। কিংবা জিন্নাহ তার আগে আরো বলেছেন যে মানে সেন্সটা এরকম যে রক্ত ক্ষয় করে হলেও কলকাতা তার চাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন এটা দেখা গেল যে কলকাতাকে পাওয়াটা মুশকিল, তখন কিন্তু তারা মনে করলেন যে এর বদলে লাহোরকে পাওয়াটাই বরং তাদের জন্য সবচেয়ে সুবিধা হবে। কারণ একটা তো ঠিক যে যদি কলকাতা পূর্ব বাংলা বা পাকিস্তানের ভাগে আসতো, তাহলে ভারতবর্ষের সেই সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর কলকাতাকে পাকিস্তানের রাজধানী না করে আসলে কোনো উপায় ছিল না। এই যে নিরুপায় হয়ে ওঠা, সেই জায়গা থেকে আসলে জিন্নাহ পরে আসলে সরে আসলেন এবং লাহোরকে তিনি মেনে নিলেন। তো ঠিক এই জায়গাতে আমি একটা উদ্ধৃতি দিতে চাই আবুল মনসুর আহমেদের। তিনি এক জায়গায় বলছেন যে, সমিত বাবু একটু হ্যাঁ, আমি নিশ্চয়ই, আমি ওই জায়গায়, আমি শেষের দিকে চলে এসেছি, আমি শুধুমাত্র দুটো উদ্ধৃতি দিব, দিয়েই আমি আসলে শেষ করব আর কি। তো
এই প্রসঙ্গে একটা উদ্ধৃতি দিচ্ছেন আমাদের আবুল মনসুর আহমেদ, তার আমার দেখা রাজনীতির 50 বছরে, সেখানে বলছেন যে দেশ বিভাগে রেড ক্লিফ পাকিস্তানের প্রতি যত অন্যায় করিয়া থাকুন না কেন, কলিকাতার উপর পাকিস্তানের দাবি অগ্রাহ্য করা সহজ ছিল না। এটা সহজ করিয়া দিলেন স্বয়ং লীগ নেতৃত্ব। 1944 সালের 3রা জুন ন্যাশনাল পার্টিশন বা আন্দাজি বিভেদ ঘোষণার 7 দিনের মধ্যেই স্বয়ং সুরওয়ার্দী গভর্নমেন্টই ঢাকাকে পূর্ব বাংলার রাজধানী ঘোষণা করেছিলেন। ঢাকা শহরের চারদিকের 20 মাইল এলাকা রিকুইজিশন করিয়া কলিকাতা গেজেটে নোটিফিকেশনও জারি করিয়াছিলেন। তারপরে তিনি বলছেন যে নাজিমউদ্দিন সাহেব নেতা নির্বাচিত হয়েই দুঃখিত এবারে শেখ মুজিবুর রহমান বলছেন যে নাজিমউদ্দিন সাহেব নেতা নির্বাচিত হয়ে ঘোষণা করলেন ঢাকা রাজধানী হবে এবং তিনি দলবল সহ ঢাকায় চলে এলেন। একবারও চিন্তা করলেন না পশ্চিম বাংলার হতভাগা মুসলমানদের কথা। এমনকি আমরা যে সমস্ত জিনিসপত্র কলকাতা থেকে ভাগ করে আনবো তার দিকেও ভ্রুক্ষেপ করলেন না। ফলে আমাদের যা প্রাপ্য তাও পেলাম না। সরকারি কর্মচারীরা ঝগড়া গোলমাল করে কিছু কিছু মালপত্র স্টিমার ও ট্রেনে তুলতে পেরেছিলেন, তাই সম্বল হলো। কলকাতা বসে যদি ভাগ বাটোয়ারা করা হতো তাহলে কোনো জিনিসের অভাব হতো না। নাজিমউদ্দিন সাহেব মুসলিম লীগ বা অন্য কারোর সাথে পরামর্শ না করে ঘোষণা করলেন ঢাকাকে রাজধানী করা হবে, তাতেই আমাদের কলিকাতার উপর আর কোনো দাবি রইল না। এবার নাজিমউদ্দিন সাহেবের যে গ্রুপ, তারা আবুল মনসুর আহমেদের পত্রিকা অফিসে গিয়ে তাকে বলছে যে তিনি বলছেন যে হক সাহেব ও শহীদ সাহেব প্রকাশ্যভাবে কলিকাতা রাখার আন্দোলন সমর্থন করিতেছিলেন। এমন সময়ে খাজা নাজিমউদ্দিন সাহেব নেতা নিযুক্ত হইবার পরদিন হইতেই প্রকাশ্যভাবে উল্টা বাতাস বহিতে লাগিল। পূর্ব বাংলার এবং খাজা গ্রুপের অনেক নেতা একাধিক দিন ইত্তেহাদ অফিসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করিয়া কলিকাতা রক্ষার আন্দোলন বন্ধ করিতে অনুরোধ করিলেন। কলকাতা ছাড়িয়া দেওয়ার অসংখ্য লাভ ও সুবিধা সম্পর্কে অনেক যুক্তিতর্ক দিলেন। তাদের যুক্তিগুলোর মধ্যে বড় যুক্তি ছিল এই যে কলিকাতা ছাড়িয়া দিলে সমস্ত দায় শোধ করিয়াও পূর্ব বাংলা নগদ 33 কোটি টাকা পাইবে। এই টাকা দিয়া আমরা পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকা শহরকে নিউ ইয়র্ক শহর করিয়া ফেলিতে পারিব। আমি শেষ একটা উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করছি। এইখানে আবুল মনসুর আহমেদ বলছেন যে কেন্দ্রীয় পার্টিশন কাউন্সিলের বাংলার কোন প্রতিনিধি না থাকায় এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকিবার পরামর্শ আমরা ও অফিসাররা সকলেই এক বাক্যে দিতে লাগিলাম। এই ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকিবার দরকার এই জন্য যে শুধু পশ্চিম বাংলা ও ভারতে যে কলিকাতার সম্পত্তির বুক ভ্যালু দেওয়ার পক্ষপাতী তা নয়, কেন্দ্রীয় পশ্চিম পাকিস্তানিরাও বুক ভ্যালুর পক্ষপাতী। কারণ লাহোর, করাচি, পেশোয়ার, কোয়েটা ইত্যাদি স্থানের সরকারি দালান, ইমারত ও স্থাবর সম্পত্তির বাজার মূল্য অনেক হইবে এবং সে মূল্য পশ্চিম পাঞ্জাব সরকার ও কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার, ভারত সরকার ও পূর্ব পাঞ্জাব সরকারকে দিতে বাধ্য থাকিবেন। অথচ চুক্তি অনুসারে কলিকাতার সম্পত্তির দামটা পাইবে পূর্ব বাংলা সরকার, কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার এর 1 পয়সাও পাইবে না। মুসলিম লীগ বাংলার স্বার্থে সম্পর্কে অতীতের নিখিল ভারতীয় মুসলিম নেতৃত্ব যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন তাতে কলিকাতা ভারতকে বিনামূল্যে দিয়া তার বদলা লাহোরটা বিনামূল্যে পাইতে তাদের বিবেকে একটুও বাধিবে না। এবং শেষে দেখা গেল যে আসলে পূর্ব বাংলা তো 33 কোটি টাকা পায়নি, মুসাবিদা করে দেখা গেল যে আরো 6 কোটি টাকা ক্ষতি সহ পূর্ব বাংলার ক্ষতি হলো 39 কোটি টাকা। ফলে আমরা আরো পরে দেখব যে পূর্ব বাংলা, আমরা এটা মৌসুম ভূমিকের সেই গানে দেখব যেটা অ্যালেন গ্রিনবার্গের কবিতা সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড, যেটা হলো খান মোহাম্মদ ফারাবি অনুবাদ করেছেন। বলছেন যে পূর্ব বাংলা কলকাতা চলে। আসলে পূর্ব বাংলা 1971 সালে তার যে সংকট, যে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, যে বিপুল পরিমাণ উদ্বাস্তু তৈরি হয়েছিল, সৃষ্টি হয়েছিল, সে তার ভাষিক সজাত্যবোধ নিয়েই আসলে একদিন পূর্ব বাংলা কলকাতায় গিয়েছিল। কিন্তু কলকাতা তখন আর তার আপন শহর নেই। কলকাতা বুক পেতে দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু ওই হৃদয়টা আশ্রয়দাতার, যার অধিকার বোধ সে ছেড়ে এসেছে। আমার এইটুকুই বলার ছিল। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আগামী বক্তা হিসেবে আমাদের কাছে আছেন সম্ভ্রান্ত শুক্লা। আছেন? Yes, sir. Yes, sir.
Sir, I am Pranjal Baranwal because of I am co-author of this research paper. Because of main author Samram Shukla was too busy due to his college. So I am here presenting myself this paper. Thank you, sir. My paper theme is festering und analyzing subcontinental films on partition. In this paper, I have described partition's film. In partition of the subcontinental was one of the bloodiest affairs in the history of mankind. It resulted in erosion of displacement of people on a massive scale. Lives of millions of children were destroyed and scores were settled with the other over the sanctity of women. Such was the remorse that even the memory of generations and continues to haunt our lives even today. So here I have described 3 films chosen in different parts of Indian Please country. switch on the video. Please switch on the video and Okay, then sir. speak. Okay, sir. An Indian film Dharmputra, 1961, and second film chosen by me Pakistani film Khamosh Pani in 2003, and a Bangladeshi film Chitra Nodir Pare 1999 as a case study to analyze how cinema of the subcontinental has tried to engage with this tragedy over the years. Firstly, I have described the film of Dharmputra. The attitude of Hindi filmmaker towards partition has not been coherent throughout. In the initial phase, post-independent, we find a very muted response towards partition film, which is quite understandable considering various factors responsible for it. Unlike independent, partition was not a momentary or passing by events. So the Dharmputra movie was released in 1961, being one such movie on partition. This movie was directed by Yash Chopra and produced by V.R. Chopra, who themselves he faced the agony of partition firsthand. The film is thoroughly colored by Nehruvian ideals of secularism, tracking over the communal forces, peace of brotherhood. Story of the film revolves around 2 neighboring families. One of Nawab Badruddin and second one is Gulshan Rai, who live amicably in Delhi. Nawab's daughter Husn Bano become infatuated with her professor named Javed and gets pregnant with his child. The couple decided to get married, but Nawab refused to give his consent, and thus Javed left him and get out from the country. So when Husn Banu was pregnant, Nawab feeling so sad. So then his friend Rai's son was a doctor, so he delivered his baby and adopted his children like as his son. So the son was name is Dilip, who has grown up to become a Muslim hater. He is influenced by Hindu fundamentalist ideals which oppose partition and believe that Muslims are the main culprits. He believes that Indian belongs only to Hindu, and if Muslims do not wish to live in India, then they should leave the country and go somewhere else. Communal clashes grip whole of the landmark. In one of such clashes, Javed gets badly injured. Dilip, along with few of his other comrades, come in search of him. He asked Amrit Rai to hand over Javed to them, which the farmer refuses. It is only later than Dilip finds that. Sorry, sir, there is some network issue, so I put off my video. Hello, sir. I am audible, sir. Yes, you continue. Okay, Without- sir.
Okay, sir. Here is the film Dharmputra was ended, and the second film is Khamosh Pani, directed by a Pakistani filmmaker, Sabiha Sumar. Talks about the condition of partition survivors, especially women, and how it became a inalienable part of their life and existence. In this film, the woman was the most precarious. A large number of them were wronged. Instead of coming to their rescue in such troubled times, the main actress is belongs to a Sikh community. So Viro, his name was Viro. Viro was one such Sikh girl who got caught into this mess. But instead of compiling to her, a Muslim person comes to her rescue and agrees to marry her if she converts her religion. Thus, Viro become Aisha. So here we can see in this movie a Sikh girl was becomes a Muslim girl. Her name was Aisha, who is still afraid of venturing anywhere near the old village. Well, later in the film, things started to change for the worse. It is evident that the later part of 1970s of Pakistan coming of General Ziaul Haq to power. In order to consolidate his grip over the nation, he posed himself as the champion of Muslim laws and interest in the country. He believed that it was every Muslim Solomon. Kindly sum up. Hello, sir. Okay, sir. Okay. Okay, sir. I concluded. I am concluding this that partition of the subcontinent has remained as a festering wound in its psyche. On way or the other, we are still facing its consequences in our daily lives. Academic discussion which center along political some games will never be able to help us have a complete understanding of it. It was a condition. Cinema offers us a much more insightful perspective into the lives of the survivor. We are especially able to connect with them at the emotional level with a human treatment of the issue. It makes us realize why partition remains very much alive. Thank you, sir. Thank you, Shamrant. As next speaker, we have Swapna Devnath. Are you there? স্যার বলছি আমি সৌভিক পাল আমার নাম প্রথমে ছিল তো আপনি এসে গেছেন হ্যাঁ স্যার আমি এসেছি আমি সৌভিকের বিষয়টি হলো বাংলা কবিতায় 1947 এর দেশভাগের প্রভাব অভিঘাত ও উত্তরণ আপনি তাহলে বলুন আচ্ছা ঠিক আছে স্যার আচ্ছা নমস্কার সকলকে আমার নাম সৌভিক পাল আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গবেষক আমার আলোচ্য বিষয় বাংলা কবিতায় 1947 এর দেশভাগের প্রভাব অভিঘাত ও উত্তরণ আমি মূলত দেশভাগের যে অভিঘাত বাংলা কবিতায় এসেছে এবং সেই অভিঘাত থেকে কবিরা কিভাবে একটি উত্তরণের জায়গায় পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন সেই আলোচনায় করব প্রথমে অভিঘাতের প্রসঙ্গে আসি একদিকে স্বাধীনতার আনন্দ এবং 200 বছরের বিদেশি শাসন থেকে মুক্তি লাভের তৃপ্তি আর অন্যদিকে দেশকে খণ্ডিত হতে দেখার যন্ত্রণা 1947 সাল এমনই এক আলো ছায়াময় সন্ধিক্ষণ সেই দিনটি কবিতায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 1947 এই বৈপরীত্য দীর্ঘ সময়ের কথা লিখেছেন তিনি লিখছেন দূরে ব্যান্ড বাজছে পথ করে উঠছে অসংখ্য তেরঙ্গা ঝান্ডা রঙিন কাগজের শিকলি ঝুলছে অনেক বারান্দায় যারা দেশকে মা বলে ডেকেছিল তারা দেখছে সেই মাকে কুচিয়ে কুচিয়ে কাটছে র্যাডক্লিফের ছুরি এই সন্ধিলগ্নে বাঙালি বুঝে গেছিল দেশের স্বাধীনতা তাদের দেশহীন করবে স্বধর্মের দেশে ফিরতে গিয়ে তাদের হারাতে হবে প্রকৃত স্বদেশ ভিটে মাটি আত্মীয়জন চেনা প্রকৃতিকে সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ কবিতায় স্বাধীনতার দিনেও দেখেছেন মায়ের অশ্রুসিক্ত চোখ মাটি শেষ পর্যন্ত বদলাতেই হলো পূর্ব পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ হিন্দু বাঙালি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সন্ত্রাসে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতির চাপে পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি দিল অনেকে চলে গেল উত্তর পূর্ব ভারতের ত্রিপুরা কিংবা আসামে
নতুন জায়গায় নতুন জীবনের স্বপ্ন নিয়ে আসা রিফিউজি মানুষ দেশ ছাড়ার যন্ত্রণাকে ভুলতে চেয়েছিল অলীক স্বপ্নের মোহে, যার ভিতরে পরোক্ষভাবে আত্মলাঞ্ছনায় নিহিত ছিল। অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের উদ্বাস্তু কবিতা উদ্বাস্তুদের সে অলীক স্বপ্ন ও আত্মলাঞ্ছনার কথা বলে। অচিন্ত্য কুমার লিখছেন, জলা জংলার দেশ দেখবার আছে কি, একটা কানা পুকুর, একটা ছেঁচা বাঁশের ভাঙা ঘর, একটা এক ফসলি মাঠ, একটা ঘাসি নৌকা। আসল জিনিস দেখবি তো চল ওপারে, আমাদের নিজেদের দেশে, নতুন দেশের নতুন জিনিস, মানুষ নয় জিনিস। সে জিনিসের নাম কি? নতুন জিনিসের নতুন নাম উদ্বাস্তু। দেশভাগের সংকট, সামাজিক অস্থিরতা, জীবনের চরম নিরাশ্রয়তার মুহূর্তে কবি অর্ধেন্দু চক্রবর্তীর কবিতাতে স্বদেশের প্রতি এক ধরনের অভিমান ধ্বনিত হয়েছে। স্বদেশ আমার মুহূর্ত স্থির চোখে ঘুমোতে দিল না, বন্যা ও ভাসানে তেভাগায় সঙের মুখোশে বারবার ডুবে গেছি অবান্তর কুটোর মতন। অবশেষে আড়াআড়ি ছিঁড়ে দিল বোধ, মাটি, মানচিত্র, যা কিছু আমার। এবারে আসি উত্তরণের প্রসঙ্গে। কিভাবে কবিরা এই অভিঘাত থেকে উত্তরণের প্রয়াস খুঁজেছিলেন। কাঁটাতার পূর্ববঙ্গের বাঙালি ও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে ধর্মের ভিত্তিতে যে বিভাজন রেখা টেনে দিল, তাকে অতিক্রম করার কোনো বাস্তব উপায় সাধারণ মানুষের কাছে ছিল না। ছিন্নমূল মানুষদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফেরার যে স্বপ্ন, তার বাস্তবায়নও রাষ্ট্রের পক্ষে কঠিন ছিল। সহায় সম্বলহীন বাস্তব ও অতীত জীবনের সুখ স্মৃতি, এই দুয়ের দ্বন্দ্বের মধ্যে বাস্তুহারা মানুষগুলো পুনর্বাসনের স্বপ্নকে জাগিয়ে রেখেছিল। সেই কথাই আমরা পাই কবি শঙ্খ ঘোষের পুনর্বাসন কবিতায়। সমস্ত একসঙ্গে ঘুরে আসে স্মৃতির হাতে, অল্প আলোয় বসে থাকা পথভিখারী, যা ছিল আর যা আছে দুই পাথর ঠুকে জ্বালিয়ে নেয় প্রতিদিনের পুনর্বাসন। উদ্বাস্তু মানুষদের ভিতরে ভিতরে জেগে থেকেছে দেশে ফেরার ইচ্ছা। যারা দেশ ছেড়েছে তারা প্রত্যেকেই যেন দেশে ফেরার সুদিনের অপেক্ষা নিয়েই দেশ ছেড়েছে। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় দেশে ফিরতে চাওয়ার সে আকুতি ও প্রত্যয় শোনা যায়। তোমাকে বলেছিলাম যত দেরি হোক আবার আমি দেশে ফিরবো। ছিন্নমূল মানুষগুলো শহরের ফুটপাতে, স্টেশনের চাতালে কিংবা ক্যাম্পের অস্বাস্থ্যকর অমানবিক পরিবেশে শহুরে মানুষদের অবহেলা ও নগর জীবনের যান্ত্রিকতা থেকে সাময়িক উত্তরণ খুঁজেছে গ্রাম জীবনের স্মৃতির ভিতর। দেশভাগের কবিতায় তাই পল্লী প্রকৃতি ও গ্রাম জীবনের স্মৃতি বারবার উঠে আসে। এটি কেবল বাঙালির নস্টালজিয়া নয়, বাস্তবের কাছে পরাভূত মানুষগুলোর এক উত্তরণ প্রয়াস। কবি অন্নদাশঙ্কর রায় জপ করেছেন পূর্ববঙ্গের এক একটি গ্রামের নাম, নদীদের নাম। মনে মনে জপ করি সেই সব নাম, নওগাঁ, কুষ্টিয়ার, ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ আর রাজশাহী, যেখানে করেছি কবে খুঁটে বাদশাহী। এই যে নদীদের কথা, দেশভাগের করাল সময় আরেক কবি এই নদীদের থেকেই প্রতিবাদের ভাষা শিখে নিতে চান। শুভ বসুর কবিতায় শোনা যায় প্রতিরোধের স্বর। সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তি ঠেলে তাই তোমার বিশ্বাসে পদ্মার মেঘনার থেকে প্রাণ পাওয়া প্রতিরোধ এই ফণিরাশি এখনো রাক্ষসী দিনে জাগন থাকতে বলে যায়। শেষ করব, সংকটের দিনে মানুষের উত্তরণের প্রচেষ্টাও থেমে থাকে না। কবির কলমে ভাষা পায় ছিন্নমূল মানুষদের চিরকালীন স্বপ্ন এবং আরতি, যেখানে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে মানুষের সম্মিলনের মন্ত্র বেজে ওঠে। কবি শঙ্খ ঘোষের লেখায় পায় গোধূলি রঙিন মাচা, ওপাড়ায় উঠেছে আজান, এ দাওয়ায় বসে ভাবি দুনিয়া আমার মেহমান। এখনো পরীক্ষা চায় আগুন সমাজ, এ মাটি আমারও মাটি, সে কথা সবার সামনে কিভাবে প্রমাণ করবো আজ। নমস্কার। Thank you very much. The next speaker today is Swapna Devnath. Achin? Swapna Devnath. She is not present. We have next speaker Snehashish Roy. স্নেহাশিস রয় আছেন? তমা রানী রয়, Dr. Ratul Goswami, are you there? Dr. Ratul Goswami,
Dr. Rajni. Yes, sir. I am here, sir. आप हैं? जी सर, मैं यही पे हूँ। आपका विषय है हिंदी साहित्य में देश विभाजन की त्रासदी की अनुगूंज। जी सर। आप बोलना प्रारंभ करें। वीडियो ऑन कर लीजिएगा सर। मैडम। जी जी सर, मैं कर चुकी हूँ। जी नमस्कार सर। सर्वप्रथम मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित हो रहे इस सेमिनार के लिए सारे आयोजन मंडल का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ अपने विचार प्रस्तुत कर सकूं। मेरा विषय है हिंदी साहित्य में देश विभाजन की त्रासदी की अनुगूंज। सारा पेपर तो सर यहाँ प्रस्तुत कर पाना संभव नहीं होगा, तो मैं कुछ एक दो कहानियों के माध्यम से इस विषय को थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहती हूँ। वास्तव में जिस भारतवर्ष की धाक पूरे विश्व में थी, उसको ब्रिटिश शासकों ने अपनी सत्ता अधीन करके न केवल हमारी संस्कृति के कुत्सित चित्र विश्व के सामने प्रस्तुत किए, बल्कि हमारी धन संपदा का भी अनुचित प्रयोग किया। परंतु हम सौभाग्यशाली है कि देर से ही सही, परंतु भारतीय जनमानस को इस बात का एहसास हो गया कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। तो 1857 के विद्रोह के रूप में स्वतंत्रता संग्राम जब शुरू होता है, तो ये संग्राम 1947 में सफल तो होता है, परंतु इस सफलता का मोल बहुत महंगा हमें चुकाना पड़ा। सन 1947 को हुआ देश विभाजन केवल भू विभाजन मात्र नहीं था, बल्कि ये पूरी मानवता का विभाजन था। ये ब्रिटिश मानसिकता की ऐसी तस्वीर पेश करता है जिससे सारी मानव जाति शर्मसार हो गई थी। कागज पर हुए इस विभाजन ने भारतीय समाज की मानसिकता को विभाजित किया, और यही बदलती हुई मानसिकता, यही प्रभावित हुई मानसिकता हिंदी साहित्य में भी दिखाई देती है। इसकी गूंज, इस त्रासदी की गूंज हिंदी साहित्य में भी सुनाई पड़ती है। जैसे कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया में विभाजन के बाद लोगों की बदलती मनोस्थिति का चित्रण किया गया है। यहाँ सिक्का बदलना केवल शासक या शासन के बदलने का प्रतीक ना होकर, बल्कि सिक्का लोगों की बदल रही भावना और मानसिकता के बदलने का प्रतीक है। इस कहानी में शाहजी और शाहनी का दबदबा विभाजन से पहले पूरे गांव में था, किंतु विभाजन के कारण उनका रुतबा बदल गया। जिस घर में पिछले 50 वर्षों से शाहनी पूरे शाही अंदाज में रहती थी, विभाजन के बाद उसे रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ता है, जमीन पर सोना पड़ता है। तो सिक्का यहाँ लोगों की बदलती स्थिति के भी बदलने का प्रतीक है। इसी के साथ इस कहानी में लोग शेरे नाम के पात्र के माध्यम से परस्पर लोगों में द्वेष की भावना या लालच की भावना पैदा होने की स्थिति भी दिखाई गई है। शाह के घर में वर्षों से काम करता आ रहा शेरा नामक व्यक्ति विभाजन के कारण परिवर्तित हुई मानसिकता को उद्घाटित करता है। शेरे के मन में विभाजन की कसक इतनी गहरी हो गई है कि वह अपनी मां समान शाहनी को जान से मारने के बारे में सोचने लगता है। कृष्णा सोबती ने शेरे की बदलती हुई मानसिकता को उद्घाटित करते हुए लिखा है, ये होके रहेगा क्यों ना हो, हमारे ही भाई बंधों से सूद लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई, गंडासे की याद आ गई, अर्थात कि वो उस स्त्री के लिए भी गंडासे का प्रयोग करने से गुरेज नहीं करता जिसने उसे बचपन से पाला है। शेरा अपने भाईचारे के लोगों के साथ मिलकर शाहनी की हत्या की योजना में शामिल होने की स्वीकृति भी दे देता है। इस उदाहरण से ये तथ्य भी उभर कर सामने आता है कि इस विकट समय में लोगों की मानसिकता अपने धर्म को लेकर इतनी कट्टर हो गई थी कि वो अपने सबसे आत्मीय लोगों के भी विरोध में खड़े होने के लिए तैयार था। और दूसरी स्थिति ये थी कि उनका लालच भी बढ़ गया था। लोग ना केवल एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे, बल्कि हत्या कर देने के बाद वे मृतक का कीमती सामान भी लूट लेते थे। यही सोच शेरा की भी है कि शाहनी को मार देने के बाद उसका सामान आपस में बांट लिया जाएगा। तो यहाँ कृष्णा सोबती ने विभाजन के कारण भारत में बने हुए दहशत के माहौल के साथ साथ लोगों के दिलों में पैदा हुई नफरत को भी शेरे जैसे चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ऐसा ही द्वेष और ऐसा ही आक्रोश
भीष्म सानी की कहानी अमृतसर आज्ञा में भी दिखाई देता है। अमृतसर आज्ञा कहानी विभाजन के 24 वर्षों बाद प्रकाशित होती है, परंतु वहां भी 24 वर्षों बाद भी ऐसा ही आक्रोश और ऐसा ही द्वेष है। भीष्म साहनी ने इस कहानी के माध्यम से स्टेशनों के नाम बदलते ही लोगों के बदलते भावों को प्रकट किया है। ट्रेन के डिब्बे में विभिन्न धर्मों के लोग खौफ और खुशी दोनों प्रकार के भावों के साथ सफर कर रहे हैं। वजीराबाद तक मुसलमान यात्री खुशी के माहौल में हैं। वो पूरे रोब और दाब के साथ सफर कर रहे हैं। सभी यात्रियों के साथ मनमाना व्यवहार कर रहे हैं। इस समय हिंदू यात्री चुपचाप सब सहन करते हैं, परंतु जैसे ही अमृतसर आज्ञा की ध्वनि उनके कानों में पड़ती है, तब सभी हिंदू यात्रियों का खौफ खुशी में बदल जाता है और स्टेशन का नाम बदलते ही उनकी मानवता के भाव भी बदल जाते हैं। जो यात्री अभी तक चुपचाप बैठे थे, वो अब मुस्लिम यात्रियों के साथ वैसा ही अभद्र व्यवहार करने लगते हैं जैसे वजीराबाद तक मुस्लिम यात्री कर रहे थे। हिंदू यात्री भी अब उसी तरह मुस्लिम यात्रियों को ट्रेन में नहीं चढ़ने दे रहे जैसे पहले मुस्लिम यात्री नहीं चढ़ने दे रहे थे। तो वास्तव में भीष्म सानी ने यहाँ ट्रेन के डिब्बों में विभाजित होकर बैठे हिंदू और मुसलमानों के माध्यम से हिंदू और मुसलमानों की विभाजित हुई मानसिकता को इस कहानी के माध्यम से पेश किया है। इससे भी जो भयावह स्थिति है वो मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक में दिखाई देती है। इस कहानी में रखा और चिराग दीन नामक दो पात्र जो विभाजन से पहले बहुत ही आत्मीय और बहुत अच्छे मित्र थे, परंतु विभाजन के बाद रखे और चिराग दीन के आत्मीयता और भरोसे का रिश्ता विभाजन के बाद टूटी हुई इमारत के मलबे जैसा हो गया है। वास्तव में ये मलबा सांप्रदायिक हिंसा के कारण टूटे केवल चिराग दीन के घर का मलबा नहीं, बल्कि ये टूटी हुई मानवता का मलबा है जिस पर रखा कब्जा करना चाहता है। अर्थात विभाजन ने व्यक्ति को इतना आत्म केंद्रित कर दिया कि वह अपने वर्षों पुराने आपसी भाईचारे को भी भूल गया। और सबसे बड़ी बात कि इस दौर में आत्मीय लोगों ने ही, मित्रों ने ही अपने मित्रों के साथ धोखा किया। यही तथ्य इस कहानी के माध्यम से उभर कर सामने आता है कि इस जी सर, बस ये आखिरी ही उदाहरण है, मैं इसके बाद कंक्लूड कर रही हूँ। मैं यहाँ वो शब्द लिखना चाहती हूँ जहाँ वो स्वर हमें सुनाई देता है कि रखे के एक शागिर्द ने चिराग की जद्दोजहद करती बाहें पकड़ ली और रखा उसकी जांघों को अपने घुटनों में दबाए बोला, चीखता क्यों है, तुझे मैं पाकिस्तान दे रहा हूँ, ले पाकिस्तान, ले पाकिस्तान। और जब तक जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना नीचे पहुंची, चिराग को पाकिस्तान मिल चुका था। तो वास्तव में ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो द्वंद्व था वो किसी धर्म या किसी स्थान के लिए ना होकर वो मानवता के बीच में छिड़ा हुआ एक द्वंद्व था जिसमें सारी मानवता को ये दंश झेलना पड़ा। तो इन सभी कहानियों के माध्यम से यही तथ्य उभरकर सामने आता है कि ये एक ऐसी विभाजन एक ऐसी वैश्विक ऐतिहासिक घटना है जिसने पूरी मानव जाति की रूपरेखा ही बदल कर रख दी थी। इस राजनीतिक इकरारनामे से मनुष्यों के परस्पर प्रेम के इकरारनामे खत्म हो गए, मित्र परस्पर दुश्मन हो गए, मानव जीवन की कीमत शून्य हो गई, स्त्रियों की इज्जत बाजार में बोली लगाकर खरीदे जाने वाली वस्तुओं की भांति हो गई। विभाजन वास्तव में देश का नहीं हुआ था, बल्कि मानवीय भावनाओं का हुआ था और लोग आज तक इस विभाजन का दंश झेल रहे हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैडम। अगले वक्ता हैं डॉक्टर रितु। आप हैं मैडम? हाँ जी, नमस्कार सर, मैं यही हूँ। आपका विषय है विभाजन के दौर में उभरती सामाजिक समस्याएं, उपन्यास के संदर्भ में। जी सर, हाँ जी सर। आप प्रारंभ हाँ जी, जी सर। सभा में उपस्थित सभी अतिथिगणों को मेरा सादर नमस्कार। मेरे पत्र वाचन का विषय है विभाजन के दौर में उभरती सामाजिक समस्याएं, तमस उपन्यास के संदर्भ में। भारत भूमि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है जिसने समय समय पर अनेक विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी सभ्यता और संस्कृति को मिटने नहीं दिया है। यही कारण है
कि यह भूमि विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। यह भूमि अनगिनत युद्धों की साक्षी है, जिसने विदेशी आक्रमणकारियों के कहर को सहा और सदियों की गुलामी को सहन किया है। इस गुलामी का अंत हुआ तो एक दर्दनाक शुरुआत के साथ, जब अखंड भारत को अंग्रेजों द्वारा अलग अलग भागों में बांटकर स्वतंत्रता का तगमा पहना दिया गया। भारत भूमि के इस बंटवारे में जहां धरती को तो बांट दिया, साथ ही हमारी संस्कृति के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए गए तथा लोगों के मनस्तल पर एक भयानक छाप छोड़ दी गई, जो सदियों तक मिटने वाली नहीं है। यह बंटवारा भयानक और दर्दनाक इसलिए रहा क्योंकि जो लोग आपसी भाईचारे के साथ एक ही गली, मोहल्ले, शहर, कस्बों, गांव में बस रहे थे, वे अचानक पारस्परिक वैमनस्य और घृणा का शिकार हो जाते हैं। जहां उन लोगों की भाषा, वेशभूषा, संस्कृति सदियों से एक ही रही, वह एक ही झटके में अलग थलग हो गई। लोगों ने अपने ही साथ रहने वाले लोगों के प्रति क्रूरता, घृणा का ऐसा व्यवहार पेश किया जिसने पशुता को पीछे छोड़ दिया। अतः यह घटना त्रासदी का एक भयानक रूप धारण कर गई। त्रासदी की इस भयानक तस्वीर को हिंदी साहित्यकारों ने बड़ी मार्मिकता के साथ प्रस्तुत किया है। यदि हम पंजाब प्रांत के ही साहित्यकारों पर दृष्टिपात करें, भीष्म साहनी, यशपाल, मोहन राकेश, कृष्णा सोपती जैसे प्रसिद्ध रचनाकारों ने अपनी लेखनी के द्वारा इस त्रासदी का सजीव चित्रण किया है। भीष्म साहनी द्वारा रचित तमस उपन्यास इसकी बेमिसाल प्रस्तुति है, जिसे पढ़ने के पश्चात पाठक उस त्रासदी की पीड़ा को महसूस करने से स्वयं को नहीं रोक सकता है। तमस उपन्यास में विभाजन के इस दौर में भारतीय समाज में कई प्रकार की समस्याएं उभर कर सामने आई और जिनका चित्रण लेखक के द्वारा किया गया। इनमें से कुछ समस्याओं को मैंने अपने पेपर में शामिल किया है, जिनमें धार्मिक कट्टरपंथा, स्वार्थीपन की भावना, वर्ग भेद, आडंबरों व अंधविश्वासों में विश्वास, संकुचित मानसिकता, सांप्रदायिकता इत्यादि। यदि विभाजन के दौर में हम राजनीति पर बात करें तो जिस प्रकार की राजनीति विभाजन के दौर में हुई वह उच्च राजनीति थी। सन 1940 के दशक में अंग्रेजों और भारतीय नेताओं के बीच में कुछ संवैधानिक समझौते किए गए, परंतु जो समझौते किए गए वे स्वार्थ हित के लिए थे, और जब राजनीति स्वार्थ हित के लिए आ जाए तो वह एक घिनौना रूप धारण कर लेती है, और जहां राजनीति मनुष्य की सोच में आ जाए तो वह अपना हित नहीं देखती। इसी प्रकार लेखक ने उपन्यास में जिस पात्र देवदत्त एक पात्र है, उस पात्र का चित्रण किया है, और देवदत्त उसी राजनीति के चलते रणवीर जो दूसरा पात्र है को अपने जाल में फंसा लेता है और धर्म के नाम पर कस्बे में सरेआम कत्ल करवाता है, और यहीं से कत्ले आम का सिलसिला शहर में शुरू हो जाता है और शहर में त्राही त्राही मच जाती है। लेखक इन घटनाओं के द्वारा सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले लोगों का चेहरा बेनकाब करता है। लेखक इस घटना के माध्यम से स्पष्ट करता है कि हिंसा फैलाने वाले लोगों का अपना कोई धर्म नहीं होता, वे किसी के प्रति दया की भावना नहीं रख सकते, उनका उद्देश्य केवल हिंसा को बढ़ावा देना होता है। तमस उपन्यास में धर्मदेव अपनी इसी मंशा को पूरा करने के लिए अपने साथ कारतूसों की पेटी रखता है और अपने साथ रहने वाले अन्य युवक जो है उन्हें इसके लिए प्रेरित करता है कि वे आकर दंगा फैलाएं, जिनमें रणवीर, धर्मदेव, इंद्र, शंभू आदि युवक नेता जो है वो हिंसा फैलाने की और युवकों को तालीम देते हैं। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में लड़ाई का सामान इकट्ठा किया जाता है। इन सबके बीच आम जनता हिंसा का शिकार होती है। दंगों को लेकर लोगों में इतना अधिक डर बन जाता है कि वे पिछले दंगे के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि इस बार हवा का जहर ज्यादा है, पिछली बार तो केवल फसाद भड़का था, लोग भड़के हुए थे। अतरंग सभा की मीटिंग हुई तो उसमें जो दूसरा पात्र है लाला जी, वे स्वयं भड़के हुए थे और विभाजन से पहले और उसके बाद की जो घटनाएं घटित हुई थी उनके बारे में चर्चा कर रहे थे।
इन सबसे उपजा संत्रास अभूतपूर्व था। इन घटनाओं के कारण जहां युवक वर्ग धार्मिक संप्रदाय प्रभावित हुआ, वहीं स्त्री व बच्चों की दशा भी दयनीय रही। स्त्रियों के साथ बलात्कार किया गया, उन्हें दूसरे धर्मों के लोग उठाकर ले गए। बच्चों ने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार की हत्या होती देखी। इन घटनाओं का लेखक ने जो दृश्य पेश किया है, वह आंखों के सामने एक भयावह बिंब तैयार कर देता है। उपन्यास में ही एक दृश्य को स्पष्ट करते हुए लेखक कहता है कि इस बार आग उत्तर से पश्चिम की ओर फैली हुई है और आकाश लाल हो रहा है। इस लाली से कौंधती हुई आग की लपटें किसी महानाग की जीभ की तरह लपलपा रही हैं। आग इस वक्त उत्तर दिशा में धीरे धीरे फैल रही है, जैसे दशहरे पर लंका जलती है। अगली समस्या कुछ जिस प्रकार मैंने चित्रण किया है वो है वर्ग भेद की समस्या। वर्ग भेद विभाजन में वर्ग भेद की जो समस्या है उसमें जब दंगे ठंडे पड़ जाते हैं और ठंडे पड़ने के बाद रिलीफ कमेटी में जब कार्य करता है, अपना रजिस्टर लेकर आता है और रजिस्टर के माध्यम से आंकड़े एकत्रित करता है, तो सीधा वही सवाल करता है कि मुझे आंकड़े चाहिए और आंकड़ों में ये पता करो कि अमीर कितने मरे और गरीब कितने मरे। लेखक स्पष्ट करता है कि दंगों में अधिकतर गरीब ही मारे जाते हैं, अमीर तो बचकर निकल जाते हैं। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, अधिकांश तो गरीब ही मारे जाते हैं। रईस जो उपन्यास का ही पात्र है, अमीर पात्र है रईस, रघुनाथ और शहनवाज, और इसी तरह से तेज सिंह जो मुखिया है, वो सब बचकर निकल जाते हैं। विभाजन का फैसला सरकार द्वारा इसीलिए लिया गया था कि सांप्रदायिक समस्याओं के साथ समाज की मुख्य समस्याएं समाप्त की जाएं और स्वतंत्र मुल्क की पहचान देश को मिल जाए, परंतु हुआ इसके विपरीत। यह समस्या उलझते उलझते और अधिक पेचीदा हो गई। जो हिंदू सिख परिवार पाकिस्तान में रह गए, उनके रिश्तेदार भारत में आ गए। इसी प्रकार जो मुस्लिम हिंदुस्तान में छूट गए, उन्होंने अपने परिवारों को देश के विभाजन में खो दिया। यह कभी ना खत्म होने वाली त्रासदी नहीं तो और क्या है। निष्कर्षतः भीष्म सानी का उपन्यास विभाजन के दौर की एक उम्दा पेशकश है। लेखक ने उपन्यास में समाज की विभिन्न समस्याओं को चित्रित किया और पाठक के अंतर्मन में चिंतन की स्थिति को पैदा किया है। लेखक सांप्रदायिक दंगों के कारण खड़ी समस्याओं का विश्लेषण बड़ी सूक्ष्मता के साथ करता है और समाज में उत्पन्न हुई तनाव की स्थिति को इस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि, और लेखक यह बताना चाहता है कि मनुष्य जो है वो दो प्रकार से व्यवहार करता है। दो प्रकार का जो व्यवहार करता है उसमें पार्श्विकता और मनुष्यता दोनों आ जाती हैं। पार्श्विकता की जब वो अपनी चरम सीमा दिखाता है तो चारों ओर भयंकर त्राही मचाता है, और जब मानवीयता की अपनी जो सीमा दिखाता है तो वो लोगों को बचाने का प्रयास करता है। भीष्म सानी ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि धर्मों का मूल्यांकन कर भारतीय संस्कृति को नष्ट करने वाले तत्वों को चित्रित किया है। वे उपन्यास को बड़ी यथार्थता के साथ चित्रित करते हैं और पाठक के मन पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं, जिसके कारण उनकी यह रचना एक श्रेष्ठ रचना के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। हमारे अगले वक्ता के रूप में हैं डॉक्टर सीमा शर्मा। आप हैं मैडम? डॉक्टर सीमा शर्मा शायद नहीं जुड़ी हैं। The next speaker is Mr. Shubho Dash, lecturer, Government Department of English. Achin? Yes, sir. Shubho Dash. Sir. Topic is untranslatable and or untranslated words in Amitabh Ghosh's The Shadow Lines and their relation with Bengal Partition in 1947. Yes, sir. Sir, am I audible? Yes, please start. Thank you, sir. So my greetings. Sir, my greetings to Dr. Vivek Singh, sir, the session chair, and to all the presenters, scholars, and participants of the seminar. First of all, I must thank the Department of Bengali, Banaras Hindu University, for arranging this prestigious multilingual seminar on Bengal Partition. My co-author, Ms. Janati Firdausi, is also here. I'm going to present the paper. So you have already mentioned, sir, that my topic is untranslatable and untranslated words in Amitabh Ghosh, The Shadow Lines, and their relation with Bengal Partition in 1947.
I think it is important for me to share why I chose this topic to ponder on. Actually, when I first read the novel The Shadow Lines, I was somehow attracted by some known Bengali words in the novel, and that was in my mind forever. So then, as an interested person on translation studies, I have found that cultural tensions, cultural transitions, or even cultural dispositions, translations, and also untranslatability have got some kind of relationship among them. So in the Shadow Lines, a good deal of untranslatable and also untranslated words can be traced, and this paper seeks to find out the relationship between some of those untranslatable and untranslated words in the novel and the relationship with the Bengal Partition, obviously, of 1947. So to find out those relationships in this paper, actually, we have got three viewpoints that I'm going to discuss here in very brief. So the first one is about the cultural untranslatability. So it is to mention that most of these untranslated words are associated with relationship in this novel. That is, the value we have for relatives in Indian subcontinent is quite different from the Western world. For example, thamma or the word jetamoshai are words that can be regarded untranslatable into English. Maybe it was possible for Amitabh Ghosh to replace the word thamma with granny, but here Ghosh was really smart because it is his understanding that of his readers, like his readers are not only from the Western world, but also from Eastern world who can speak in English. So keeping the Eastern, or more precisely saying the Bengali word in English spelling will make the readers more connected, which is called macaronic in linguistic perspective, however. And if granny, I mean, there was another problem. If granny was used, like it could not differentiate between the maternal or paternal relations, whereas thamma is referred only to the paternal grandmother. However, in English, it is difficult to find direct equivalent word for jetamoshai, which means only the elder brother of father. So if I use the word uncle, maybe in English can mean any kind of brothers of parents, where in Bengali it is not like that. So according to Jin-In Chen, he thought that the societal relations is important in the Eastern world than the Western. He then also shows that because of globalization and economic changes, countries like in Asia, Africa, and South America become more industrialized and westernized, and their cultures grow more individualistic, and parents are adapting their child raising styles in a different way. So, and that also shown in this novel through the character Ila. That is another issue. However, in the Shadow Lines, Ghosh has kept the addressing words of the relatives same as Bengali, maybe to highlight the cooperative and respectful family environment in a typical Indian and Bengali family. So, moreover, before the partition of Bengal in 1947, this kind of relationship used to be more powerful, which is proved in the novel through Thamma's uncontrollable urge to bring back her jetamoshai from Dhaka to Calcutta when he heard about himself after a long period. To be precise, in 1971, in the timeline of the novel. After that, in the second section, connection among diaspora, partition, and untranslated words are discussed. So, a scholar named Shankara Veluthan finds that English writers of Indian origin cleverly manipulate untranslatability to present a unique style in their words. So, in the Shadow Lines also, some Indian as well as Bengali words are repeatedly found. It is interesting that maximum words stand for addressing each other, like the words related with the relatives. So people from different countries can address each other in their native language. For example, Jetamoshai refers to father's elder brother that I have discussed earlier. And here the narrator addressed that Jetamoshai only one as father's elder brother to make understand the foreign readers maybe. But throughout the rest of the time, he addresses Jetamoshai only as Jetamoshai. Thakuma and Thamma refers as grandmother, and there is also Ukil Babu,
Ma refers to mother. Mere Bhagina, Hindi phrase obviously to mean my nephew, like that. So Amitabh Ghosh knows that in the Indian subcontinent, the bonding that one person has with another in relationship is understood by the way they address each other. This untranslatability also reflects the diaspora, as some of the characters in this novel, The Shadowlines, are dealing with diaspora, obviously. They are suffering from an identity crisis. In this case, if they are addressing, in this case, if they are... Please try to conclude. Okay. Okay, sir. Then at last, I was focused on the. I was trying to focus on the sayings and interviews on Shadowlines by Amitabh Ghosh, and he was. He was directly saying that he is very much assured about the fact that what he was doing, not only in Shadowlines but also in most of the novels. So my point was that. Some words, some untranslated words, maybe intentionally or even unintentionally, are there in the Shadowlines, which is written by a Bengali origin Indian author in English, but there the tracings, the fractions of partitions are there only maybe through some untranslated words. This is obviously there, and this is obviously there, and from linguistic perspective, maybe we can call it macaronic or Creole, and this is actually a carnivalistic thing for the authors like Amitabh Ghosh to do so. So at last, I just want to say that, so those untranslatable and untranslated words in the Shadowlines initiate the memory of Bengal partition of the readers from Bengal, at least, of them who have mentioned worthy past with and who have known later their family's association with the partition. Thus, untranslatability and untranslated words in the Shadowlines have helped Amitabh Ghosh to keep the impact of Bengal partition in the novel, reflecting its association with diaspora. So thank you very much for listening to me. Thank you, Mr. Shubho. The next speaker is Suranjana Paul. Are you there? Suranjana Paul. No, she is not there. As the next speaker, we have Anindo Bhattacharjee. Yes, sir. Anindo Bhattacharjee is from State Aided College Teachers. You can begin. অধিবেশনে সবাই উপস্থিত সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আমি অনিন্দ ভট্টাচার্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতাজিনগর কলেজের অধ্যাপক। আমার আজকের বিষয় হচ্ছে সাহিত্য নির্ভর চলচ্চিত্রে ভারত বিভাজনের ইতিহাস চিত্রায়ন, এবং এখানে আমি যে সিনেমাটি নিয়েছি সেটা হচ্ছে পিঞ্জার। চলচ্চিত্র আধুনিক বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় গণমাধ্যম। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে মানুষ তাদের সমাজ, ইতিহাস, সংস্কৃতি সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন হয়েছে বারংবার। আর চলচ্চিত্রের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো চিত্রনাট্য। আর এই চিত্রনাট্যের অন্যতম দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ইতিহাস ও সাহিত্য। তাই ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বারংবার ফিরে এসেছে ইতিহাস নির্ভর সাহিত্যের উপাদান। আর ইতিহাসে যে সময় আমাদের সবথেকে বেশি কাঁদিয়েছে, ভাবিয়েছে, প্রভাবিত করেছে তা হলো ভারত বিভাজনের ইতিহাস। তাই দেশভাগের ইতিহাস বরাবরই সাহিত্য চলচ্চিত্রের বিষয় হয়ে উঠেছে। 1947 সালে দেশভাগের ফলে প্রায় 10 লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। আনুমানিক 1.5 কোটি মানুষ প্রাণঘাতী হিংসার ফলে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। অসংখ্য মহিলা অপহৃত ও ধর্ষণের শিকার হয়। এই বিভাজনের ফলে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাংলা ও পাঞ্জাব। এই অস্থিরতার জন্মলগ্ন থেকেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে শত্রুতা ও সন্দেহের পরিবেশ তৈরি হয় তা আজও আমাদের প্রভাবিত করে চলেছে। তাই এই অস্থির সময়কে আরও একবার বোঝার জন্য আমি আমার এই নিবন্ধে 2003 সালে নির্মিত পরিচালক চন্দ্রপ্রকাশ দ্বিবেদীর পিঞ্জর চলচ্চিত্রটিকে বেছে নিয়েছি। এই চলচ্চিত্রটি লেখিকা অমৃতা প্রীতমের 1950 সালের কালোজয়ী পাঞ্জাবি উপন্যাস পিঞ্জর দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই সাহিত্য নির্ভর চলচ্চিত্রটিকে বিশ্লেষণ করেই আমি বোঝার চেষ্টা করেছি দেশভাগের সময় মানুষের যন্ত্রণা, হিংসা, ছিন্নমূল হওয়া, শরণার্থীদের কাতর আবেদন, মহিলা ও শিশুদের প্রতি ঘটা বর্বরতার ইতিহাস।
অমৃতা প্রীতম নিজের জীবনেও দেশভাগের যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করেছে। দেশভাগের আগে ও পরবর্তীতে নারীরা যে অত্যাচার ও অমানবিক ব্যবহার সহ্য করেছে সে সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন, কারণ তিনিও দেশভাগের সময় 1947 সালে লাহোর থেকে ভারতে চলে আসেন। অর্থাৎ সরাসরি দেশভাগের যে ক্ষত তিনি তার জীবন দিয়ে অনুভব করেছেন এবং সেই দেশভাগের অভিজ্ঞতার ইতিহাস তিনি লিপিবদ্ধ করেন 1950 সালে পাঞ্জাবি ভাষায় প্রকাশিত উপন্যাস পিঞ্জরে। 2009 সালে প্রখ্যাত লেখক খুশবন্ত সিং এই উপন্যাসটি ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করেন এবং নাম দেন দ্য স্কেলেটন। অমৃতা প্রীতমের ইতিহাস নির্ভর সাহিত্য পিঞ্জরকে 2003 সালে সেলুলয়েডের পর্দায় নিয়ে আসেন পরিচালক চন্দ্রপ্রকাশ দ্বিবেদী। সাহিত্য ইতিহাসের অনুষঙ্গ পর্যবসিত হয় চিত্রনাট্যে। দর্শকদের চোখের সামনে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ হয়। দেশভাগের যন্ত্রণা, হিংসা, যৌনতা, মৃত্যু দেখে শিহরিত হয় দর্শকরা। এই চলচ্চিত্রে দেশভাগ, ধর্মীয় গোঁড়ামি, কঠোর সামাজিক প্রথা, ভালোবাসার পাশাপাশি আরও একটি বিষয়কে উত্থাপন করা হয়, তা হলো মহিলাদের প্রতি অমানবিক আচরণ। দ্বিবেদী অত্যন্ত সুচারুভাবে চলচ্চিত্রের প্রথম ভাগে বিশাল সেট ডিজাইন, উজ্জ্বল রং, নাচ, গান, আনন্দের মাধ্যমে অবিভক্ত ভারতের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ছবি তুলে ধরেছেন। কিন্তু ছবির দ্বিতীয় ভাগে এই উজ্জ্বলতা অনেকটাই নিস্তেজ হয়ে যায়। এই সময় পরিচালক আলো আঁধারির মাধ্যমে জীবনের ধূসরতা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কিছু কিছু ফ্রেমে দেশভাগের যন্ত্রণা, হিংসা, রক্তপাতের মতো বিভৎসতাকে তুলে ধরার জন্য লাল রঙের ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত বেশি। এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমেই সমাজের লিঙ্গ অসমতাকেও তুলে ধরা হয়েছে। সমাজ পুরুষ শাসিত, নারী শোষিত, এই চিত্রকেও গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়েছে এই উপন্যাস ও চলচ্চিত্রে। অমৃতা প্রীতমের নিজের রচিত চরকা চালাতি মা গানে সুন্দরভাবে তৎকালীন যুগের মেয়েদের অবস্থানকে তুলে ধরেছেন পরিচালক। গল্প এবং সিনেমার প্রধান নারী চরিত্র পুরুর মাধ্যমে এক মহিলার জীবনের মাধ্যমে এই দেশভাগের যে যন্ত্রণা এবং দেশভাগ কিভাবে নারীকে এবং সমাজকে প্রভাবিত করেছিল, তাদেরকে কিভাবে হেনস্থা হয়েছিল এবং সেই সমাজের সময়ের যে বর্বরতা, হিংসা ও সমাজ থেকে উৎপাটিত হওয়ার যে যন্ত্রণা, সেটাই পুরুর জীবনের মাধ্যমে অমৃতা প্রীতম এবং পরবর্তী সময়ে দ্বিবেদী বারংবার সিনেমায় তুলে ধরেছেন। আজকে দাঁড়িয়ে আমাদের কাছে এই দেশভাগ কেন আরো বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে সেই বিষয়টাই আমি আমার এই নিবন্ধে আলোচনা করেছি। দেশ স্বাধীন হওয়ার 75 বছর পরও দেশভাগের ক্ষত কিন্তু আজও আমাদের কাছে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। 80-র দশকে অসমের বিদেশি বিতাড়ন আন্দোলনের হাত ধরে ডি ভোটার ডিটেনশন ক্যাম্প এবং তারপর নাগরিক পঞ্জি নবায়ন ও নাগরিক সংশোধনী আইন ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে ভারতীয় রাজনীতি যেভাবে বাঁক নিতে শুরু করে, তার ফলে দেশভাগ সংক্রান্ত ক্ষত আবারও আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে 2022-23 সালে স্বাধীনতার 75 বছরের অমৃত মহোৎসব যখন আমরা পালন করছি, তখনও কিন্তু ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেন এনআরসি এবং সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট সিএএ এর প্রভাবে সমাজে হইচই সৃষ্টি হওয়াতে দেশভাগ ও শরণার্থী বিষয়টি আবারও গভীরভাবে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। তাই শরণার্থী সমস্যা ও সিএএ কে ভালো করে বুঝতে হলে আমাদের দেশভাগের প্রেক্ষাপট ও তার প্রভাবকেও ভালো করে বিশ্লেষণ করতে হবে। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে বাংলার দিকে যদি আমরা চোখ রাখতে পারি, বাংলাতেও কিন্তু সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট বা সিএএ কে মানুষের কাছে বোঝাবার জন্য বঙ্গ বিজেপি তারা ঋত্বিক ঘটকের যে দেশভাগের ট্রিলজি মেঘে ঢাকা তারা, কোমল গান্ধার বা সুবর্ণরেখাকে তাদের সেই ক্লিপিংস তারা কিন্তু তাদের রাজনৈতিক বক্তব্য প্রচার করার জন্য ব্যবহার করছে। তার মানে এখানে আমরা বুঝতে পারছি যে সিনেমা বা চলচ্চিত্র একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেটি আমাদের যে ইতিহাস সেটাকে আবার পুনর্নির্মাণ করতে সাহায্য করে। অর্থাৎ কেন সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট বা এনআরসি আজও প্রাসঙ্গিক সেটা বোঝার জন্য আমাদেরকে দেশভাগের বিষয়টিকে বুঝতে হবে এবং দেশভাগকে বিভিন্ন সাহিত্য এবং চলচ্চিত্র যেভাবে তুলে ধরেছেন সেই পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে কিন্তু
আমার মনে হয়েছে আমাদের এই পিঞ্জার সিনেমার মাধ্যমে আমরা আবারও সেই বিষয়টিকে বুঝতে পারি। নিবন্ধের পরিশেষে তাই বলা যায়, দেশভাগের যে ইতিহাস অমৃতা প্রীতম নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছিলেন, তার সঠিক চিত্রায়ন ঘটেছে দ্বিবেদীর চলচ্চিত্রে। সাহিত্য ও চলচ্চিত্র দুটোই সঠিকভাবে ইতিহাসকে বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন। যদিও সমাজের এই পট পরিবর্তনে রাজনৈতিক দল ও রাষ্ট্রনেতাদের কি ভূমিকা ছিল, ব্রিটিশদের সঙ্গে তাদের যে বোঝাপড়া, তা কিন্তু চলচ্চিত্র বা সাহিত্যে সঠিকভাবে চিত্রায়িত হয়নি। এই একটা জায়গায় আমার মনে হয়েছে যেটা হয়তো আরো গভীরভাবে আলোচনা করার জায়গা আছে। ধর্মান্ধতা, হিংসা, শরণার্থীদের দুর্দশা, হত্যা, ধর্ষণ যেভাবে সাহিত্য চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে, রাজনৈতিক ছবি সে অর্থে অনেকটাই লঘু। যদিও সবশেষে পরিচালককে কুর্নিশ জানাতে হয় যে তিনি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়কে সঠিকভাবে চিত্রায়িত করে মানুষকে আরো একবার ইতিহাসকে বোঝার রাস্তা করে দিয়েছেন। ধন্যবাদ স্যার। Thank you, Arin. Next speaker is Abu Asim. Are you there? Abu Asim. No, he is not present. We have as the next speaker Rudrajit Das Thakur. হ্যাঁ স্যার, উপস্থিত আছি। রুদ্রজিৎ দাস ঠাকুর, ওনার বিষয়টি হলো কমল কুমার মজুমদারের তাহাদের কথা বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর চলচ্চিত্রায়নে স্বদেশীর বিনির্মাণে দেশভাগ পরবর্তী ভারতবর্ষে। প্লিজ বিগিন। নমস্কার, আমি রুদ্রজিৎ দাস ঠাকুর, সদ্য স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ। আজ বক্তব্য পেশ করার পূর্বেই ধন্যবাদ জানাই সভাধ্যক্ষ বিবেক সিং এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগকে 1947-এর দেশভাগ সমাজ ও সাহিত্যে তার প্রভাব নামাঙ্কিত সেমিনারে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আমার আজকের বক্তব্যের শিরোনাম কমল কুমার মজুমদারের তাহাদের কথা বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের চলচ্চিত্রায়নে স্বদেশীর বিনির্মাণ দেশভাগ পরবর্তী ভারতবর্ষে। যে দেশে ওরা বাস করে সে দেশের একটা নাম আছে, নাম না থাকলে আমার দেশ হতো। স্বদেশী আন্দোলনের প্রায় 4 দশক বাদে কমল কুমার মজুমদার তাহাদের কথা লেখেন। 1958 সালে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পের কাল ঔপনিবেশিক ভারত। শিবনাথ স্বদেশী গল্পের মূল চরিত্র, তবে দৈশিকতা বজায় রাখার সংগ্রামে ব্যর্থ। পরিবারের কাছে শিবনাথ ভালোবাসার আশ্রয় হয়েও অতিরিক্ত চাপ। অন্যদিকে স্বাধীনতা লাভেরও প্রায় 4 দশক বাদে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত গল্পটিকে চলচ্চিত্রায়িত করেন 1992 সালে। ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের একটা ঘটনাচক্রকে উপনিবেশ উত্তর দেশভাগ পরবর্তী স্বাধীন ভারতে রূপায়িত করতে বুদ্ধদেব গল্পের প্রতিবেশ তথা সমাজ রাজনীতির ছবিটিকে বদলে দিয়েছেন। তার ইতিহাসবোধ চলচ্চিত্রায়নের বিস্তার ঘটিয়েছে ঔপনিবেশিকতা থেকে উপনিবেশ পরবর্তী রাষ্ট্রে। রাজনীতির পরিসর অভিযোজিত হয়েছে, বদলে গেছে শিবনাথ ও তার পরিবার। দেশের জন্য 11 বছর জেল খাটা শিবনাথ নতুন গড়ে ওঠা সুবিধাভোগী শ্রেণী আর স্বাধীনতার স্বরূপের মধ্যে ভুগেছে অস্তিত্ব দ্বন্দ্বে। গল্পে যেখানে বিলিতি নয় প্রমাণে প্রত্যেক চরিত্র তৎপর, চলচ্চিত্রে সেখানে ঢাকা তাহেরপুর থেকে আসা উদ্বাস্তু মানুষের চেতনা সজাগ। কমল কুমারের বয়ানে স্বদেশীদের উপর তার কিছু ভালো ধারণা থাকার কথা নয়। বিপিন গুপ্ত স্বদেশী নিশ্চয়ই, হলেও তার কথা আলাদা। এ কারণে নয় যে তিনি তাদের মাসের 4 টাকা বন্ধু ভান্ডার থেকে সাহায্য করেন, যেহেতু তিনি সবাইকে ভালোবাসেন। বড় লোকদের ভালোবাসার কোনো সুযোগ নেই, তা না হলে তিনি তাও বাঁচতেন। বিপিন গুপ্তই একমাত্র লোক যিনি সত্যই চন্দ্র সূর্য ওঠার রহস্য অবগত ছিলেন। তার কথা আলাদা, কিন্তু জ্যোতির স্বদেশিকতার ওপর রাগ ছিল, কেননা স্বদেশিকতাই তাদের কাল। জ্যোতি অর্থাৎ শিবনাথের ছেলে। প্রসঙ্গত বলা বাহুল্য যে স্বদেশিকতার কারণেই শিবনাথের মাথার গোলযোগ। ইংরেজ প্রভুর বশ্যতা স্বীকার করে বিপিন গুপ্তরা ছাড়া পায়, আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্বস্তিকে অসহায়তাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ সুনিশ্চিত করে।
সৎ নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিককে স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যবহার করা এদের কাছে কিছুই না। চলচ্চিত্রে 14 নং দৃশ্যে বিপিন গুপ্ত সংলাপ, শোনো পার্টি থিকা আমারে টিকিট দিছে দেশের প্রথম নির্বাচনে দাঁড়ানোর জন্য, তুমি আমার পাশে থাকবা, মিটিং করবা, এইসব গ্রামগঞ্জে মানুষগুলান রে বলবা আমার কথা, বলবা দেশ সেবা আমিও করছি। বক্তব্য শিবনাথকে। আবার শিবনাথ 35 নং দৃশ্যে বলে, তোমার কথাবার্তা শুনলে আমার হাগা পায় বিপিন, তুমি মুসলেকা দিয়া সারা পাইলা, আর আমি আর মহিতোষ জেলের মধ্যে পয়সা মরলাম এতগুলি বছর। যদি তুমি ঘুষাইতে চাও ঘুষাও, আমারে জড়াইবার চেষ্টা কইরো না। কিন্তু মহিতোষের ওই কথা যা অভূতপূর্বের থেকেও যেন অতিরিক্ত। কিন্তু লড়াই কখনো থাইমা থাকে না, অনন্তকাল ধৈরাই চলে। শামীম রেজাকে দেওয়া একটা সাক্ষাৎকারে বুদ্ধদেব বলেছেন, আমি যখন স্ক্রিপ্ট লিখতে বসি তখন গল্প আমার সামনে থাকে না, গল্প আমার মাথায় থাকে। আমি কখনো গল্প পড়ে স্ক্রিপ্ট লিখি না। আমি অনেক সরে এসেছিলাম গল্প থেকে, এটা আমি করি। তাতে ছবিগুলো দেশে বিদেশে যতই পুরস্কৃত হোক, আলোচিত হোক, কমলদাস স্ত্রীর তা ঠিকভাবে নিতে পারেননি। উনি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন আমার ওপর। উনি লেখালেখিও করেছিলেন যে আমি কেন সরে এলাম এই গল্প থেকে। আমি ওনাকে বোঝাতে পারিনি ফিল্ম একটা আলাদা ভাষা, ফিল্মের ভাষা আর সাহিত্যের ভাষা এক নয়। সাহিত্য নিয়ে ছবি করতে গিয়ে আমি যে শুধু সাহিত্যকে অনুসরণ করব এটা হয় না, এটা হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়। মানচিত্র বদলে যায়। শিবনাথ কটা দিন কাটিয়ে যায় স্বাধীন ভারতবর্ষে, একরাশ পাগলের সংস্পর্শে। ছলনার আশ্রয়ে যে দেশ চলছে তার মুখোশ অনাবৃত করতে শিবনাথ এক জাদুকরকে হত্যা করে। যে জাদুকরের উপস্থিতি যেমন মেকি ভেলকি, মিথ্যের আশ্রয়, স্বাধীন ভারতের ঠকবাজি প্রবণতা, ক্ষমতার অহংয়ে মানুষকে তাচ্ছিল্য করাকে প্রকট করে, তেমনি জাদুকরের মৃত্যু যে সব প্রহেলিকার শেষ, শত লোভের অবসান, বাস্তব জাদুর বিরোধী অবস্থান ইত্যাদি নানা জটিলতাময় জীবনোচ্ছবিকে প্রতিবাদী ভাষ্য দেয়। দেশমাতৃকার পায়ের বেড়ি ভাঙতে গিয়ে শিবনাথ নিজের পায়ে বেড়ি পড়বার ব্যবস্থা করে ফেলে স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে। স্বাধীনতা একটা বহুমুখী শব্দ। শিবনাথের আত্মপ্রত্যয় আছে সে ভেড়া নয়, তার পাগলামি ছদ্ম স্বাধীনতার প্রতিবাদ। বন্দি জীবনের কোনো দেশকাল নেই। গল্পে যা ছিল গৃহস্থালীর সাংসারিক সীমায় আবদ্ধ, চলচ্চিত্রে তার রাজনীতির শত ছিদ্রতে উন্মুখ। জেলে ফিরতে তার গ্লানিবোধ নেই, আছে আনন্দের গর্ভের হেরে গিয়েও জিতে যাওয়ার আত্মতৃপ্তি। শিবনাথ জেলে ফিরে গেল, রেখে গেল জ্যোতির মধ্যে দিবা স্বপ্নকে। রাজনীতির চাপে হয়তো অনেক জ্যোতি কুয়াশায় হারিয়ে যায়, কিন্তু কেউ কেউ তার মধ্যে থেকেও উঠে আসবে, রুখে দাঁড়াবে। বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত মানুষের স্বাধীন চিন্তা করার পরিসরটিকেই শ্রদ্ধা জানিয়ে গিয়েছেন কমল কুমারের গল্প অবলম্বনে নির্মিত তার তাহাদের কথায়। ধন্যবাদ, নমস্কার। Thank you, Rudrajit. As next speaker, we have Orthi Das. Are you there, madam? Yes, sir, ওনার I'm বিকৃতি here. হলো মানচিত্রে কাটা তার, মনচিত্রে ক্ষত, প্রেক্ষিত দেশভাগের চলচ্চিত্র। Please start, madam. আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ স্যার। আমার আজকে প্রেজেন্টেশনের বিষয় মানচিত্রে কাটা তার, মনচিত্রে ক্ষত, প্রেক্ষিত দেশভাগের চলচ্চিত্র। আমি অর্থি দাস, গবেষক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ। আমরা দেখতে পেয়েছি রাজনৈতিক নানান হিসাব নিকাশের ছক কষে এবং ধর্ম ও নানান তাত্ত্বিক আলাপকে সামনে ঝুলিয়ে সেরিল রেডক্লিফের মানচিত্রে আঁকা দাগ দ্বিখণ্ডিত করে দিল একটি অখণ্ড ভূমিকে। মানচিত্রের সেই ব্যবচ্ছেদ কত শত সহস্র মানুষের মনে চিরস্থায়ী ক্ষত এঁকে দিল, সে বিবেচনা কি করেছেন নীতি নির্ধারকেরা? বন্ধু শত্রু হয়ে গেল এক নিমিষে, আত্মার আত্মীয়রা হয়ে গেলেন আলাদা আলাদা দেশের মানুষ। রক্ত গঙ্গা বয়ে গেল।
নিজেদের পূর্বজদের অস্তিত্ব ভুলে নতুন নাম নিতে হলো শরণার্থী। শিকড় থেকে সমূলে বিতাড়নের ক্ষত নীতি নির্ধারকদের লিপ্সার কাছে মূল্যহীন হয়ে উঠল। দেশভাগের এই কষ্ট নিয়ে নানান সময় নানান সাহিত্য রচিত হয়েছে এবং সে সমস্ত সাহিত্যে ফুটে উঠেছে এই মনোকষ্ট। বাংলা ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্রে বিশদ পরিসরে না এলেও উল্লেখযোগ্য কয়েকজন পরিচালক এই বিষয়টি সম্মুখে নিয়ে আসেন। এর মধ্যে সর্বপ্রথমে আমাদের উল্লেখ করতে হবে ঋত্বিক ঘটকের দেশভাগ ট্রিলজিকে, মেঘে ঢাকা তারা, কোমল গান্ধার এবং সুবর্ণরেখা। যদিও এই তিনটি চলচ্চিত্র নিয়ে অতীতে অনেক কথা হয়েছে, তবুও দেশভাগের কয়েক যুগ পরে এসেও মনোকষ্টের তীব্রতা যে কতখানি এক্সিস্ট করে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি সাম্প্রতিক কালের গুণী পরিচালকদের সৃষ্টিকর্মে। বাংলাদেশের তানভীর মোকাম্মেলের চিত্রা নদীর পাড়ে, প্রামাণ্যচিত্র সীমান্ত রেখা, পশ্চিমবঙ্গের পরিচালক সৃজিত মুখার্জির রাজকাহিনী, গৌতম ঘোষের শঙ্খচিল, কৌশিক গাঙ্গুলির বিসর্জন প্রভৃতি চলচ্চিত্রে দেশভাগের আর্তনাদ আমরা সেলুলয়েডে ফুটে উঠতে দেখেছি এবং প্রস্তাবিত প্রবন্ধে তাই এই সমস্ত চলচ্চিত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। আমরা চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে আমাদের কিছু বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করতে হবে। সেটা হচ্ছে ডায়ালগ, চরিত্রায়ন, দৃশ্য, আবহ, ক্যামেরা এবং সংলাপ। সেই ক্ষেত্রে প্রথমে যদি গল্পের কথাই আসি, আমরা রাজকাহিনী, পশ্চিমবঙ্গের শক্তিশালী এবং বহুমাত্রিক নির্দেশক সৃজিত মুখার্জি তার রাজকাহিনী সিনেমায় সকল চরিত্রের প্রতি সমান সম্মান দেখিয়েছেন। কেননা যে চরিত্রটি একটি দৃশ্যে উপস্থিত হয়েছেন, তিনিও ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ, তাকেও ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ করে উপস্থাপন করা হয়েছে যতটা অনেক মেইন ক্যারেক্টার বা প্রধান চরিত্র তাদেরকে যেভাবে চরিত্রায়ন করা হয়েছে তাকেও সেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তেমনি রাজকাহিনী প্রসঙ্গে আসলে আমাদের চলে আসতে হয় সাদাত হোসেন মান্টুর কাছে। তার বিখ্যাত খোলদো একটি সংক্ষিপ্ত চিত্রায়ন আমরা দেখতে পাই রাজকাহিনীর শুরুর দৃশ্যে, এবং সাথে আমরা এও দেখতে পাই নতুন করে কাটা তার তৈরি হচ্ছে এবং তার পাশ দিয়ে শত শত মানুষ হেঁটে পার হচ্ছেন। তাদের বসনে আমরা যখন কোথাও ঘুরতে যাই তখন আমরা চেষ্টা করি আমাদের সবচেয়ে সুন্দর পোশাকটি পরে যাওয়ার, কিন্তু তাদের জীর্ণ পোশাকটি, তাদের মুখবয়বের অভিব্যক্তি সবকিছুই আমাদের আসলে আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় সেই পার্টিশনের কথা। এই প্রসঙ্গে সৃজিত মুখোপাধ্যায় বলেন, মান্টু আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে রাজকাহিনী বানাতে। এই ছবির ওপেনিং সিকোয়েন্সটাই ওর লেখা থেকে নেয়া, এটা ওর প্রতি ট্রিবিউট। তিনি আরো বলেন, সুবর্ণ রেখার স্তন্য পান করে রাজকাহিনী জন্ম হতে পারে, মান্টুর লেখার স্তন্য পান করে রাজকাহিনী জন্ম হতে পারে, কিন্তু তা এতই অর্গানিক জায়গায় যা আমাদের চেতনাকে ঘিরে থাকে। আমরা এখন যদি আমরা সংলাপ বা ডায়লগে যদি আসি, তখন আমরা দেখতে পাই মুখ্য চরিত্র বেগম জানের সংলাপে যখন তার কোঠা ভাঙতে আসেন, তখন যে দুইজন অফিসার আসেন তাদেরকে তিনি বলেন, জনাব, আপনি মুখে যেটাকে কোঠা বলছেন আর মনে মনে রাড়খানা বলছেন, সেটা আমার দেশ। এ বতন মেরে লিয়ে এখানে কোনো হিন্দু মুসলমান নেই, কোনো উঁচি নিচি জাত নেই। এখানে জিসম আমাদের, তাই মর্জিও আমাদের, আর নিয়ম ভি। আপনারা কোন হিন্দুস্তান পাকিস্তানের কথা বলছেন আমি জানি না। মূলত পার্টিশনের যে রাজনৈতিক বা ধর্মীয় যে কারণে পার্টিশনটা হয়েছে তা সাধারণ মানুষ কতটা তাদের মনে নিয়েছেন বা তারা মেনে নিয়েছেন, এই বিষয়টি এই ডায়লগের মধ্যে ফুটে উঠেছে। মুখ্য চরিত্র বেগম জান আরো বলেন, আরে বড় সাহেব, আপনাদের রেড ক্লিফ সাহেব তো আজিব নিকলা, কসাইয়ের মতো দেশটাকে যখন কাটলোই একটু ভালো করে কাটতে পারলো না। আরে এ রবিনা, আমাদের রহিম চাচা তো এর চেয়ে ভালো বাখরা কাটে রে। হ্যাঁ, রান বললে রান দেয়, গুদ্দা বললে গুদ্দা, আর কালেজা বললে কালেজা। এভাবেই আমরা দুটো দেশ, দুটো ধর্ম, আবেগ, অন্তমিল, বিরোধ সবই উঠে এসেছে চলচ্চিত্রে। মন্দ ভালোতে আনন্দ লাভ ও বেদনা বোধ হয়। বিভাজনের পর ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সাপে নেউলে সম্পর্ক হয় রাজনীতিতে, রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের, কিন্তু মানুষের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান চোখে পড়েনি। তাই নানান দরকারে সীমান্ত পাড়ি দেওয়া অস্বাভাবিক ছিল না।
আমার আরেকটি সিনেমা গৌতম ঘোষের শঙ্খচিল চলচ্চিত্রে দেখানো হয় সীমান্ত আইন কঠোর হয়েছে, নানা অজুহাতে বদলেছে সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি। সংবেদনহীনতা, সংস্কৃতিহীনতায় মানুষ হয়ে উঠেছে স্বার্থবাদী, যুক্তিহীন, স্বেচ্ছাচারী, অসহিষ্ণু, প্রতিহিংসা পরায়ণ। শুধু ভূখণ্ড নয়, ভাগ করে ফেলা হয়েছে মানুষকেও। মানুষ বদলালে যে সব বদলে যায়। সিনেমা নির্মাণ প্রসঙ্গে গৌতম ঘোষের একটি সাক্ষাৎকারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমার জন্ম 47-এর দেশভাগের পরে। আমার সহপাঠীরা পূজার ছুটিতে দেশের বাড়ি বেড়াতে যেত, কিন্তু আমি দেশের বাড়ি আসতে পারতাম না। মাকে বলতাম, আমরা দেশের বাড়ি যাব না। মা মুখ ভার করে বলতেন, তুই বুঝবি না, তোর দেশের বাড়ি এখন আর যাওয়া যায় না। পরে পড়াশোনা করে জানলাম বাংলা ভাগ হয়ে গেছে। শঙ্খচিল সিনেমার শুরুতে কাঁটাতারে ঝুলতে থাকা ছেলেটি যেন ফেলানির চিত্রায়ন। দেশভাগের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বিএসএফ কর্তৃক পরিস্থিতি সামলে নেয়া অনেকাংশে নির্দেশক কর্তৃক নীতি নির্ধারকের কাছে রেখে যাওয়া প্রশ্ন মনে হয়েছে। সেই একই বাহিনীর সাথে বন্ধুত্ব হয়ে যায় রূপসার। অফিসার মেলা থেকে চুরি কিনে এনে দেন, লাল বল্লুন কিনে দেন। তবে সূক্ষ্মভাবে যেন পরিচালক বিএসএফ বাহিনীর অন্য রূপ চিত্রিত করেছেন। বাদল চৌধুরীর পরিবার যেন একটি মূর্তিমান দেশ, অনিচ্ছায় তারা আলাদা। ছোট্ট মেয়ে রূপসা সবকিছুতে কৌতূহলী। প্রোটাগনিস্ট এই মেয়েটি একটি পাখির মতো, যে উড়ে বেড়াতে চায় কিন্তু পারে না। রূপসার চিকিৎসার জন্য যখন অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে কলকাতায়, তখন নাম বদলাতে হয় তাদের। বাদল চৌধুরী, মুনতাসির চৌধুরী বাদল হয়ে যান বাদল চৌধুরী, লাইলা চৌধুরীকে হতে হয় লীলা চৌধুরী। তেমনি ভাবে বিসর্জন সিনেমায় নাসের আলী হয়ে যান সুভাষ। তবে এই মিথ্যা পরিচয় তাদেরকে কুড়ে খায়। এখানে মৌসুমী ভৌমিকের একটি গান যেন প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। এখানে তুমি ভয় পেয়েছো, এখানে তুমি নিঃসহায়, এখানে তুমি নাম হারানো, ওখানে প্রিয় আমান ভাই। রূপসার নাম পরিবর্তন করতে হয় না, কারণ রূপসা নদীর মতোই নিরন্তর বয়ে চলা, যে কারোরই না। রাষ্ট্রের চোখে তার মা বাবা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হলেও কিন্তু মনের চোখে তারা অভিন্ন। কাঁটাতার ঠিক এভাবেই বিভেদ রেখা তুলে ধরে। চিত্রা নদীর পাড়ে তানভীর মোকাম্মেল পরিচালিত আরেকটি বাংলাদেশি চলচ্চিত্র এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী মানুষের ভোগবাদী চিত্রায়ন দেখা যায়। সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে ধর্ম এবং পরকালের দোহাই দিয়ে কর্তা ব্যক্তিরা সাধারণের মনে সাম্প্রদায়িকতার যে বীজ বপন করতে পেরেছিলেন, তারই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই চিত্রা নদীর পাড়ে সিনেমার মধ্যে। আমরা এখানে আমরা দেখতে পাই শিশুদের মনোজগতে হিংসা বিদ্বেষ বলে কোনো কিছুর প্রমাণ পাওয়া যায় না। যেন বড়রা নয়, ছোটরাই জানে কি করে সমন্বয় করে টিকে থাকতে হয়। সেজন্যই চড়ুই ভাতির সেই দৃশ্যটি আমাদেরকে এই বোধটি আরো বেশি জাগ্রত করে। কিংবা মিনু বাদলের ঘটে যাওয়া প্রেম। কিন্তু ইতিহাসের নানান পর্যায়ে মানুষের বাস্তুচ্যুত হওয়ার নজির রয়েছে। প্রতিবার সেটা তারা করেছেন বাধ্য হয়ে। ভারত উপমহাদেশের এই ঘটনা ঘটেছে বারবার। এখন আমরা ক্যামেরায় যখন আসি, তখন আমরা দেখতে পাই চিত্রগ্রাহকের বিভিন্ন সময় মিড ক্লোজ থেকে ক্লোজে। প্লিজ কনক্লুড। Yes, sir. I'm almost there. চিত্রগ্রহণের কারিশমা তো সেটার প্রমাণ পাওয়া যায়। আবার বিসর্জন সিনেমায় যখন পদ্মার ছেলে মন্টু পদ্মাকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা মা, ওই পারে ইন্ডিয়া, এই পারে বাংলাদেশ, তাহলে ইসামতি নদী টাকার, ওইখানেও মানুষ মরে? মন্টুর বয়ানে পরিচালকের এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কি দিতে পারেন দেশভাগের নীতি নির্ধারকেরা? অথচ আবার সে মন্টুর বাবা গণেশ বিজয়াতে পদ্মাকে নাসিরের কাছে রেখে আসার প্রস্তাব দেয়, কিন্তু পদ্মা ফিরে এলে বলে, মরলে নিজের দেশে নিজের মানুষের কাছে মরুম, ইন্ডিয়ায় গিয়া মরুম কেন? এখানে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ধনধান্য গানটি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। বিভাজন মুহূর্তে অবস্থার পরিবর্তন করে দিয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের। বংশানুক্রমিক বসবাস করতে থাকা জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়ার ট্রমায় নিমজ্জিত হন তারা, যার ফলস্বরূপ মানুষের পরিবর্তিত রূপের বিভীষিকা দেখতে পাওয়া যায় ইতিহাসে। লোভ, হতাশা, ক্ষোভ, দুঃখ, বেদনা সমস্ত কিছু এক বিন্দুতে মিলিত হয়েছে, যার নাম পার্টিশন বা দেশভাগ। ধন্যবাদ। Thank you, madam. In this list, the last speaker is Anita Chahal.
Are you there, madam? Anita Chahal. She is not present. Any of the speaker who hasn't spoken but who is this? This is Dr. Ratul Goswami. Yes, sir. Ratul Goswami here. You were absent. Okay, you can continue. ওনার বিষয়টি হলো দুই বাংলার চলচ্চিত্র দেশভাগের প্রেক্ষিতে। প্লিজ। হ্যাঁ স্যার, প্রথমেই আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ঠিক টাইমে না আসার জন্য। আমার একটু টেকনিক্যাল ইস্যু হচ্ছিল, আমার ওয়েবক্যামে একটু প্রবলেম আছে স্যার, আমি ওই জন্য অডিওতেই বলছি। আমি ওটাই চেষ্টা করছিলাম ভিজুয়ালাইজ হওয়ার জন্য, কিন্তু হতে পারছি না। দেখিয়ে দিও নিজের। মানে ওইটাই চেষ্টা করছিলাম, ওই জন্যই আর কি সেই সময় আসতে পারিনি। ঠিক আছে। আমি আমার এই আলোচনার সভামুখ্য স্যার বিবেক স্যারকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমার আলোচনা শুরু করছি, কোনো রকম গৌরচন্দ্রিকা না করেই, যেহেতু সময় অত্যন্ত অল্প। আমার বিষয়টি দুই বাংলার চলচ্চিত্র দেশভাগের প্রেক্ষিতে। এই আলোচনার শুরুতেই আমি যে বিষয়টার উপর আলোকপাত করতে চাই সেটা হচ্ছে যে দেশভাগ, এই বিষয়টা নিয়ে বহু আলোচনা বহু চর্চা এতক্ষণ পর্যন্ত হয়েছে, কিন্তু মূলত আমার যেটা মনে হয়েছে, দুটো কোটেশন তুলে ধরবো তার জন্য, যে এই দেশভাগটা হয়তো খুব প্রাসঙ্গিক ছিল, মানে এটা হয়তো হতোই। কারণ আমরা জানি ভারতবর্ষকে একটা বৃহৎ ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন ইংরেজরা, এবং 1867 খ্রিস্টাব্দে হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা এবং তারপরে 1885 খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। এর পরবর্তী সময় থেকে ভারতীয়দের মনে স্বাধীনতা স্পৃহার একটা জাগরণ ঘটতে শুরু করলো, এবং এই সময়ই আমরা জানি 1905 খ্রিস্টাব্দে বড়লাট লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব আনেন। প্রথম বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব আনেন লর্ড কার্জন 1905 খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু তার পরবর্তী সময় 1911 খ্রিস্টাব্দে এই প্রস্তাব বাঙালিদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় যদিও রদ হয়েছিল, কিন্তু মুশকিলটা আমার মনে প্রথম সন্দেহ জেগেছে এটাই খটকাটা, সেটা হচ্ছে আবুল মনসুর আহমেদ তার একটি বইতে, যে বইটির নাম হলো আমার দেখা রাজনীতির 50 বছর, সেখানে তিনি বলছেন, একদম কোট আনকোট দিয়ে আমি বলছি, যে আগের বছর 1905 সালে বড়লাট লর্ড কার্জন ময়মনসিংহে আসেন, মুরব্বীদের সাথে লাট দর্শনে যাই, রাস্তায় গাছে গাছে বাড়িঘরের দেয়ালে ইংরাজিতে লেখা দেখি ডিভাইড আস নট। মুরব্বীদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি ওসব স্বদেশী হিন্দুদের কাণ্ড, মুসলমানদের খেলাফে দুশ্মনী। এরই পাশাপাশি আর একটা আমি কোটেশন নিতে চাই অজিত নিয়োগীর, তার পার্টিশন অফ বেঙ্গলে। তিনি বলছেন, there was no doubt that the majority of the Muslims favored the new government and saw in it an opportunity to push their interest, an assurance which Curzon had given them in his Eastern Bengal speeches. তাই খুব সহজেই বোঝা যায় যে সর্ষের মধ্যেই ভূত লুকিয়েছিল। আমরা নিজেরাই হয়তো চাইছিলাম দেশ ভাগ করার জন্য বা আলাদা হওয়ার জন্য, যদিও সেটা সবার ক্ষেত্রে সমান প্রাসঙ্গিক নয়। সেই বিতর্কে না এগিয়ে আমি একেবারে আমার আলোচনায় ঢুকে যেতে চাই, যে এই যে দেশভাগের যে বিষময় বাষ্প যা আজও আমাদের বহন করে চলতে হচ্ছে, তার প্রতিফলন সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, আমাদের জীবনচর্যায় প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হচ্ছে এবং হয়ে চলেছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। তার প্রাসঙ্গিক আধার হিসেবে আমি আমার চলচ্চিত্রকে বেছে নিয়েছি, যেহেতু চলচ্চিত্রই একমাত্র আধুনিক মাধ্যম যা খুব সহজে সর্বস্তরের মানুষের কাছাকাছি চলে আসতে পারে খুব সহজে। এ প্রসঙ্গে আমরা বাংলা সিনেমাকেই বেছে নিয়েছি, যদিও আমার আলোচনার একেবারে শুরুতে কিছু হিন্দি সিনেমার কথা আমরা বলবো। একেবারে 1949 খ্রিস্টাব্দে নির্মিত ML আনন্দ পরিচালিত বোম্বে টকিজের লাহোর সিনেমাটি, যেখানে অতিরিক্ত মেলোড্রামা দেখানো হয়েছে যা শিল্পসুলভ হয়ে ওঠেনি, কিন্তু সেখানে যিনি নায়ক তিনি খুব বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলছেন, আমি দিল্লি বা ইন্দোর শহর দেখে মুগ্ধ হচ্ছি ঠিকই, কিন্তু কোনো কারণেই এই শহর দুটি লাহোরের মতো সুন্দর নয়।
সেকালের জনপ্রিয় জুটি বোম্বে সিনেমায়, তখন আমরা জানি নার্গিস এবং করণ দেওয়ান, তাদের অভিনীত এই ছবিটি শিল্পমূল্য লাভ করতে পারেনি অতিরিক্ত মেলোড্রামার জন্য। এরপরে আমরা 1947 থেকে 1962 পর্যন্ত দেশভাগ নিয়ে নানান রকম চলচ্চিত্র চিত্রায়িত হতে দেখেছি হিন্দিতে, যেমন নাস্তিক, ছলিয়া, ধর্মপুত্র, ধুল কা ফুল, কিংবা একেবারে হালফিলের বীরজারা, বজরঙ্গি ভাইজান। এইসব হিন্দি ভাষার চলচ্চিত্রে দেশভাগ দেখানো হলেও উৎকট বিনোদনের আতিশয্যে সেগুলো শিল্পসম্মত রূপ লাভ করতে পারে। আমরা এবার একেবারে বাংলা সিনেমায় চলে আসি। একেবারে কলকাতা স্টুডিও পাড়ায় যদি ঢুকে যাই, তাহলে দেখব সেখানে সবাক ছবির যুগ শুরু হচ্ছে 50-এর দশক থেকেই। উত্তম সুচিত্রার সর্বকালের জনপ্রিয় জুটির মোহময় ভুলভুলাইয়ার মধ্যে একেবারে ব্যতিক্রম হচ্ছে 1951 খ্রিস্টাব্দে নিমাই ঘোষ পরিচালিত ছিন্নমূল সিনেমাটি। এই ছিন্নমূল সিনেমা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিনেমা বাংলা ভাষায়, কারণ এখানেই প্রথম পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে দিয়ে চিরকালের মতো নিরাশ্রয় হয়ে যে উদ্বাস্তুরা কিভাবে শিয়ালদা স্টেশনে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন, খিদের তাড়নায় ছুটে বেড়াচ্ছেন, বাংলা ভাষায় এই প্রথম সেই নির্মিত চলচ্চিত্রটি সেই দৃশ্যটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। এবং এর পরবর্তী সময়ে আমরা দেখব 1953 সলিল সেনের নতুন ইহুদি এবং 1954 শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়ের রিফিউজি। এই ছবিতে দেশভাগ দেখানো হয়েছিল, কিন্তু খুব স্বল্প মাত্রায়, যেখানে শিল্প প্রতিভা চোখে পড়ে না। বাংলা সিনেমাকে অপেক্ষা করতে হলো দেশভাগ সম্পর্কিত একটি শিল্প সম্মত চিত্রায়িত করার জন্য 1960 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, কারণ ঋত্বিক কুমার ঘটক সেই সময় এলেন এবং 1960 খ্রিস্টাব্দে তিনি তৈরি করলেন মেঘে ঢাকা তারা, তারপর 1961-তে কোমল গান্ধার এবং 1962-তে হচ্ছে সুবর্ণরেখা। এবং খুব তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, একটু আগে যে আমরা বললাম যে 1949-এ যে নিমাই ঘোষ যে ছিন্নমূল সিনেমা পরিচালনা করছেন 1951-তে, সেখানে কিন্তু ঋত্বিক কুমার ঘটক হাতে কলমে কাজ করেছিলেন সহযোগী পরিচালক হিসেবে। এবং তারপরে ঋত্বিক ঘটক নিজে যেহেতু ব্যক্তিগত জীবনে 1947-এ দেশভাগের পরবর্তী সময় তাকে এ বাংলায় চলে আসতে হয়েছিল বাধ্য হয়েই, কিন্তু তার জন্মস্থান আমরা জানি বাংলাদেশের ঢাকা। তাই সেই যন্ত্রণাটা তার মধ্যে প্রতিনিয়ত তাকে তিলে তিলে যন্ত্রণা দগ্ধ করে তুলেছিল। এর প্রমাণ আমরা পাই যখন তিনি নিজে থেকে বলছেন যে আমি প্রতি মুহূর্তে আপনাকে ধাক্কা দিয়ে বোঝাবো যে আমি আপনাকে সস্তা আনন্দ দিতে আসিনি। প্রতি মুহূর্তে আপনাকে বোঝাবো যে যা দেখছেন তা একটি কল্পিত ঘটনা, কিন্তু এর মধ্যে যেটা আছে সেটা সম্পূর্ণ সত্য। এটা ঋত্বিক ঘটকেরই নিজের কথা। এবং এর একেবারে পরবর্তীতে 1951-এ ঋত্বিক ঘটক আরেকটি কথা তিনি নিজে বললেন, সেটি বলছেন যে ভিটেমাটি হারানোর বেদনা, অভাব না পাওয়ার যন্ত্রণা, জীবনের মানে বদলে দেওয়া রাতারাতি, এ কেমন জীবন যেখানে স্বপ্নের জগৎ বাস্তবের কাঁটাতারে আটকে পড়ে, এ কেমন জীবন যেখানে মানুষ যা চায় তা পায় না, যা পায় তা চায় না। অবহেলা নির্যাতনের এমনই ছবি বুক পেয়ে সিনেমার পর্দায় এঁকে গিয়েছেন তিনি, যা আজও দর্শকের মননে চাবুকের মতো আঁচড় দিয়ে চলেছে। ঋত্বিক ঘটকের এটাই অভিনবত্ব, এবং তিনি মনে প্রাণে কোন রকম বিনোদন সৃষ্টি না করে দেশভাগের যে যন্ত্রণা, সেই যন্ত্রণাটাকে পরিপূর্ণভাবে তার চলচ্চিত্রের মধ্যে দিয়ে তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন। এবং এ প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট ঘটনা আমরা বলবো যে ঋত্বিক ঘটক সুদূর বাংলাদেশের আহ্বানেই তিনি যাত্রা করছিলেন একবার সেখানকার চলচ্চিত্র উৎসবে, এবং যখন প্লেনটি ওই নদীর উপর দিয়ে, পদ্মা নদীর উপর দিয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি সেই প্লেনের মধ্যেই বাচ্চাদের মতো হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিলেন। সেই কান্নাটা কিন্তু কোনো লোক দেখানো কান্না নয় বা কারোর সমবেদনা পাওয়ার কান্না নয়, সেই কান্নাটি অন্তরের যন্ত্রণা থেকে তিনি কেঁদে উঠেছিলেন। এরপর আমি আমার আলোচনায় ওপার বাংলার, অর্থাৎ আমাদের আজকের বাংলাদেশের চলচ্চিত্রর বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা করেছি। একটু আগে অর্থী ম্যাডাম সে প্রসঙ্গে বিশদে আলোচনা করেছেন, আমি সেই প্রসঙ্গে আর যাব না। আমি যে সিনেমাগুলোকে নিয়েছি আমার
আলোচনায়। তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে একদম 1947-এর প্রেক্ষাপটে সাধারণ গ্রাম্য হতদরিদ্র মুসলিম সমাজের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে যে সিনেমাটায়, সেটি হচ্ছে শেখ নিয়ামত আলী এবং মহিউদ্দিন শাকের সূর্য দিঘল বাড়ি। এই সূর্য দিঘল বাড়ির পরেই আমরা পাচ্ছি তানভীর মোকাম্মেলের চিত্রা নদীর পারে। এই চিত্রা নদীর পরে একটি বিখ্যাত চিত্রকল্প তৈরি হয়ে উঠেছে আমাদের দেশভাগের প্রেক্ষাপটে। এবং তার পরবর্তী সময়ে আমরা একেবারে যদি 1964 সালে চলে আসি এবং তার পরবর্তীতে আমরা দেখব হাসান আজিজুল হক, বিখ্যাত সাহিত্যিক বাংলাদেশের, তার লেখা দুটি গল্প খাঁচা এবং আরেকটি গল্প হচ্ছে আত্মজা ও একটি করবি গাছ। এই দুটি গল্পর অবলম্বনে আকরাম খান একটি সিনেমা নির্মাণ করেছেন বাংলাদেশে, যে সিনেমাটির নাম হচ্ছে খাঁচা। এই চলচ্চিত্রটি 2011 এবং 2012 অর্থবর্ষে বাংলাদেশ সরকারের থেকে অনুদান লাভ করে। ভারত ভাগের প্রেক্ষিতে নির্মিত এই চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন জয়া আহসান, আজাদ আবুল কালাম, মামুনুর রশিদ, মেহবুবা মাহনুর চাঁদনি, আরমান পারভেজ মুরাদ, রানী সরকার প্রমুখ অভিনেতা অভিনেত্রীরা। এখানেও আমরা 1947 সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হওয়ার পর নবগঠিত যে পাকিস্তান অধিরাজ্য থেকে এক ব্রাহ্মণ পরিবারের ভারতে চলে যাওয়ার ঘটনা এবং সেই জনিত তাদের যে যন্ত্রণা, সেই যন্ত্রণাকেই আমরা এখানে চিত্রায়িত হতে দেখেছি। এবং এই চলচ্চিত্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এখানে সঙ্গীত পরিচালক বিনোদ রায় অত্যন্ত নান্দনিকতার সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচিত গান এখানে ব্যবহার করেছে। এবং এই প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে চাই অভিনেত্রী জয়া আহসান, তিনি নিজেই এই সময় পর্বে এই দেশভাগ বিষয় নিয়ে বেশ কিছু ছবিতে একসাথে অভিনয় করছেন, যেমন খাঁচা, রাজকাহিনী, গেরিলা। এবং তিনি নিজে জানাচ্ছেন যে কোট আনকোট একেবারে তিনি বলছেন যে আমার এই সিনেমাগুলোর প্রেক্ষাপট মূলত একই, দেশভাগ, চরিত্র দুটি ভিন্ন। খাঁচা খুব শক্তিশালী একটি গল্প, আর যেখানে শুটিং করেছি বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়েছে যে ওটা 47 সালেরই একটি গ্রাম। ওখানে অনেক সনাতন পরিবার বাস করেন যাদের ঘরটাও ঠিকমতো মেরামত করা হয় না। হ্যাঁ স্যার, আমি একদম শেষে চলে এসেছি। এবং আমি এইরকম এক গৃহবধূর চরিত্রে অভিনয় করেছি। এবং এর পরবর্তীতে আরেকটি সিনেমাও আমরা ওপার বাংলায় পাচ্ছি, সেই সিনেমাটির নাম হচ্ছে মাটি। একেবারে আমার আলোচনার শেষে এসে আমি একথাই বলতে চাই যে দেশভাগ নিয়ে যে চলচ্চিত্র এপার বাংলায় এবং ওপার বাংলায় চিত্রায়িত হয়েছে বা হয়ে গেছে এবং পরবর্তী সময়ে হবে হয়তো, সেখানে একটা কথাই বলার যে আমাদের অন্তঃস্থলে ফল্গু ধারার ন্যায় দেশভাগের যে যন্ত্রণা অবিরত বয়ে চলেছে, তার প্রতিফলন আমাদের যে চলতি জেনারেশন এবং আমাদের পরবর্তী জেনারেশন প্রতিফলিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের মনের মণিকোঠায় এই দুই দেশের ব্যবধান, রাষ্ট্র যতই তারা কাঁটাতার দিয়ে বেড়া দিয়ে দিক না কেন, মনের মিলটা যেন অবশ্যই থাকে। কারণ আমার নিজের মামার বাড়ি উত্তর 24 পরগনার টাকিতে, এবং টাকির ইছামতি নদীতে একটা খুব বিখ্যাত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। আমরা ছোটবেলায় দেখেছি দুর্গাপুজোর ভাসানের দিন অর্থাৎ বিজয়া দশমীর দিন সেখানে বাংলাদেশের এবং ভারতবর্ষের যে ঠাকুর নিয়ে নৌকাগুলো একসাথে মিলিত হতো এতদিন পর্যন্ত। কিন্তু কিছু বছর যাবৎ প্রশাসনের চাপে বাংলাদেশের নৌকাগুলো আর এপারে আসে না, ভারতবর্ষের সীমানায় আর আসে না, সেগুলোকে আর দেখতে পাই না। এটা একটা বেদনা সৃষ্টি করে হৃদয়। যাই হোক, আমি আবার পুনরায় সভামুখ্য বিবেক স্যারকে আমার ধন্যবাদ এবং শ্রদ্ধা, এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। Thank you very much. So we come to the end of this session, and I must thank all the speakers, Shovik Pal, Dr. Shomit Chandro Chando, Shamrat Shukla, Dr. Rajni, Dr. Ritu, Mr. Shubho Das, Anando Bhattacharjee, Rudrajit Das Thakur, and Orthi Das. So we had nearly 8 or 9 speakers in today's session. And I have nothing new to say about it, but আমার আসার একটাই কারণ, সুবিধা যখন বলেছিলেন যে আমি 3 বছর পরে কিছুক্ষণ বাংলায় কথা বলতে পারবো। At the end of
জীবনে 45টি বছর কলকাতায় থাকার পরে since 2020 I am here. So আমি এই সুযোগটা নিয়ে নিলাম দু হাতে। আর একটা রিজন আমার টপিক এটা, so I love this topic very much, the comparison between Punjabi and Bengali and Hindi post partition literature. তো খুবই ভালো লেগেছে। একটা জিনিস যেটা আমি আজকে আবার মানে পেলাম, আমি এই টপিকটার উপরেই অন্তত 7-8 জায়গায় সেমিনারে গেছি, and I find it very amusing যে when a Punjabi speaks or when a Bengali speaks, उनका वो भोगा हुआ साहित्य है। हिंदी साहित्य के लोगों के लिए ज्यादातर वो सुना हुआ साहित्य, तो जो भोगा हुआ साहित्य होता है ना, उसमें फिर आदमी बताता है कि हमारे दादाजी के साथ ऐसा हुआ था, तो हमारे ये हुआ, हमारे वहां वो जमीन थी तो हमारा वो था, वो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी। और हिंदी साहित्य में हमने क्या किया है कि अकादमिक इंटरेस्ट से আমরা ওইটা 3 ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। আনসেড বলবো না, এরকম কোনো ক্যাটাগরি নেই। প্রথম ক্যাটাগরিতে আমরা ছাকো কি বাপসি বা তামাস বা ঝুঠা সচ এইগুলোকে রেখে দিই, which revolves around 15th August 1947, খুব বেশি হলে 1.5-2 বছর আগে আর 1-2 বছর পরে অবধি। So খুব বেশি অ্যাকশন আছে, গ্রোটেস্ক up to a limit you can say, रेप है, आगजनी है, बलात्कार, जितना कुछ हो सकता है। तमस देख लीजिए, झूठा सच देख लीजिए, उस तरह मंटो की कहानियां देख लीजिए। सेकेंड कैटेगरीते আমরা কি করেছি, বেশিরভাগ রিসার্চ ওরিয়েন্টেড লেখা হিন্দিতে যা হয়েছে, ইসমত চুগতাই বা छाको की वापसी कुछ हद तक, या कि दंगे क्यों होते हैं, दंगों का इतिहास क्या है, भारत की गंगा जमुनी संस्कृति क्या है, এগুলো নিয়ে যে বইগুলো আছে। কিন্তু সিলেবাসের ম্যাক্সিমাম পার্ট আমরা এখন এমফাসিস দিচ্ছি to the stories written about where the central character of that story always remains in your mind. মানে আমি একটা ইউজিসি ওয়ার্কশপও এই বিষয়টাতে গিয়েছিলাম, তাদেরও কথা খুব মানে 2-4 জন এমন লোকজন ছিলেন লাস্ট জেনারেশন যারা ভুগেছেন, সত্যি সত্যি পালিয়ে আসতে হয়েছে, যান বাঁচিয়ে কোনোভাবে নিজে প্রাণ বাঁচাতে পেরেছেন। তারা একটাই কথা বললো যে वो हमारे ही पूर्वज थे, वो हमारे ही पूर्वज थे जिन्होंने किसी का गला काट दिया, जिन्होंने किसी के बच्चे को मार दिया, जिन्होंने किसी को कुछ कर दिया। तो এটা ভুলে যেও না, history repeats itself, and if a society doesn't learn from its mistakes, it is bound to repeat it. The time we are going through, the frenzy related to religion and all these things, the fanatism, এই গল্পগুলো বারবার পড়া উচিত। अमृतसर आ गया हो, चाहे खोल दो हो, चाहे काली सलवार हो, चाहे मतलब এগুলো হিন্দির যেগুলো ছোট গল্প, মানে we remember it by name. And most importantly, আমাদের মতনই খুব সাধারণ লোকজন তারা। কিছু লোককে মেহরুন নিসা আগে কি কাহিনী में ক্যারেক্টার है, we remember her because she stands against her father. বাবা একজনকে রেখেছে বাড়িতে যে তোমায় কিছু যেতে হবে না, এই বিভাজন এইসব পার্টিশন কি 2-5 দিনের ব্যাপার, তুমি থাকো সব ঠান্ডা হয়ে যাবে। and 7th ডে তাকে বিষ দিয়ে দেয় যাকে রেখেছে। গল্পটার নাম হলো শরণদাতা। কিন্তু জেবননিসা একটা ছোট্ট চিঠি রুটির মধ্যে লুকিয়ে দিয়ে পাঠায় যে খানা কুত্তে কো খিলাকে খাইয়েগা। দেবেন্দ্রলালজি ওটা পড়তে পারেন, পড়ে কোনোভাবে যে দেওয়ালটি টপকানোর কথা উনি লাস্ট 15 দিন ভাবতে পারেননি, সে দেওয়ালটা টপকে কোনোভাবে ইন্ডিয়া পালিয়ে এসছেন। ইন্ডিয়াতে এসে যখন উনি অ্যানাউন্সমেন্ট করাচ্ছেন অল ইন্ডিয়া রেডিওতে, তো একটা चिट्ठी ओनर नामे एसची कि खुदा का शुक्र कि आप बच गए, अब्बा ने जो किया या करना चाहा मैं उसके लिए पशेमा हूं, और ये बताना चाहती हूं कि इसकी काट भी मैंने ही कर दी थी। लेकिन बस इतनी सी इल्तजा है कि आपके देश में अगर कोई मुसलमान भटक रहा होगा, गरीब बेदीन सा, तो उसकी मदद जरूर करिएगा। इसलिए नहीं कि वो मुसलमान है, इसलिए क्योंकि आप इंसान हैं। একজন স্পিকার ওখানে সিক্কা বদল গয়া গল্পটায় বললো, একজন বুড়ি মহিলা তাকে যাকে দুধ খাইয়েছে সে তার মোটামুটি
ওকে মারার পুরো ব্যবস্থা করে নিয়েছে সেরা। দ্য এন্টায়ার ভিলেজ ওয়ান্টস যে খুবই ভদ্র মহিলা এ যেন মারা না যায়। And it's a collective failure of morale. গোটা গ্রাম একটি বুড়ি মহিলাকে, বৃদ্ধ মহিলাকে বলছে যে তুম চলি যাও, हम तुमको मरते हुए नहीं देखना चाहते। আমি কিছু করব না, আমার বর হয়তো করবে না, কিন্তু আমার জামাই নিয়ে আমি কিছু বলতে পারছি না। আমি কিছু করব না, আমার ছোট ছেলেটাও করবে না, কিন্তু ওর বন্ধুদেরকে নিয়ে আমি কিছু বলতে পারছি না। Nobody is ready to take একটা সিঙ্গেল লোক নেই যে বলবে যে তুমি থাকো আমরা আছি। A collective failure of entire village to keep a woman. So these stories are again and again to be studied. হিন্দিতে আমরা চেষ্টাটা করছি স্কিট বা এই ধরনের জিনিসে করা, and the importance is I hope the time never comes, but we should always remember that वो हमारे ही पूर्वज थे और हमारे जैसे ही पढ़े लिखे लोग थे जो सड़कों पे उतर गए और एक दूसरे का गला काट दिया। और एक बाद में या तो आपके पास आप मेहरुन्निसा की तरह आप खुशनसीब होते हैं कि आपका विवेक आपके साथ था, और नहीं तो आप अपनी गिल्ट के साथ पूरी जिंदगी बिताते हैं when the time passes by. This is all I have to say, and thank you very much to the entire Bangla department, Madam Shumita Di and Shubhida, for inviting me and giving me this fabulous opportunity. Thank you very much, sir. আমরা বিবেক স্যারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই সেশনটি চেয়ার করার জন্য এবং তথ্য মনন এবং অনুভবে ঋদ্ধ এত সুন্দর একটি বক্তৃতা রাখার জন্য। With this, we come to the conclusion of the second day of our international conference. We will resume our program tomorrow at 9 a.m. sharp. কাল ঠিক সকাল 9টায় আপনাদের সঙ্গে আবারও দেখা হবে এই কক্ষে। আপনাদের সবাইকে অনুরোধ সকাল 8:45-এ এই কক্ষে আবার আপনারা উপস্থিত হবেন। ধন্যবাদ। একটি বিশেষ ঘোষণা, বাইরে চায়ের ব্যবস্থা রয়েছে, আপনারা বাইরে একটি বিশেষ ঘোষণা, বাইরে চায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে, আপনারা কাইন্ডলি বাইরে থেকে চা নিয়ে নেবেন।